Έλα, Άγγελε, τι λέει. Καλώς το να, πώς πάει. Greetings. Welcome to Ingersoll's General Store. I'm Bathsheba Ingersoll, the owner. What can I get you? A comb, perhaps? A comb. Very funny. Red McCraith, and pleased to meet you. Oh, please get the comb. Tell me about your store. Tell me about you. The original Ingersoll's in Boston was grand and fine, but it burned in the North Square fire of '91. We moved to New Eden with Nathaniel. But before Natty could return home, my husband died. Then came the curse. And now here we are. Welcome to Ingersoll's of Fort Jericho. You never wanted to do anything else. My husband was prosperous and affluent. I was young and clever. We made an excellent Δικαιολογητικά για ποιο match. πράγμα. He taught me everything I know. Δημήτρης Κρομίδας, καλώς The ήρθες στο store is stream. my business. My legacy. My story. It is who I am. I don't like running a store. I love it. Α, όλα αυτά τα κόλπα. I must take... And Βρες την είσοδο, λέει, για το τέτοιο τώρα. Πώς το πάμε αυτό, για να δω. Πώς μπαίνει εκεί μέσα τώρα στα mines. Από εδώ δύσκολο μου φαίνεται να πηγαίνει, να το δοκιμάσω. Και εμείς έχουμε πολλά χαρτιά δικαιολογητικά γιατί κάτι άλλα πράγματα αναφέρουμε. Τα παιδιά από την Εστονία στην Ελλάδα έχουν πολύ δρόμο μπροστά μας. Πακέτο δεν λες τίποτα. Πακέτο δεν λες τίποτα. Πώς μπαίνει εκεί μέσα τώρα, έχει να κάνει με αυτή τη σπηλιά. Πρέπει να πάμε γύρω-γύρω, μου φαίνεται. Γύρω-γύρω από εδώ, έτσι. Δεν γίνεται αλλιώς. Μπαίνει από εδώ μέσα. Εδώ μέσα για να το πάει γύρω-γύρω,
Όπα, ανάποδα. Δεν είναι πολύ μακριά, το θέμα είναι αυτά σωστά. Αχα. Είμαστε στα τελειώματα του παιχνιδιού, ναι, γιατί έχω κάνει όλα τα side quests. Τώρα για μικρό loot και τέτοια δεν με ενδιαφέρει. Το campaign συνεχίζουμε και... εντάξει, άμα βγάλει κανένα side quest. Αλλά δεν έχει πάνω από μία, γύρω στις 2 ώρες campaign μπροστά του δηλαδή. Picking up something spectral nearby. Έχει κάτι εδώ για λουτάρισμα κάπου. Πάνω τώρα. Πας από εκεί, Θα συνεχίζουν κανονικά από εδώ. Νομίζω... ναι, περπατώντας. Ωπα που γιατί ήδη. Call on me. What a beautiful view. Every morning I wake to a better one. You trying to join me, lady? I warn you. Εδώ είμαστε, εδώ είναι το... η σπηλιά, το cave εδώ είναι. Εδώ είμαστε. Okay. Από κάτω είναι, δεν ξέρω. Όλα τα άτυχα σε σένα, ρε φίλε. Blocked. I hope there's another way in. Νίκη δεν κύριε, καλώς το να. They brought more friends. Little devil despite all. Από side quest τα έχω κάνει όλα, δεν έχω κάνει όλα τα activities, τα μικρά μου, λείπουν 2-3. Αλλά να σου πω την αλήθεια, βαριέμαι τώρα να τα κάνω, δεν μου αρέσουν καθόλου τα συγκεκριμένα που έχουν μείνει. Αλλά από side quest έχω κάνει τα πάντα, δεν υπάρχει κάτι σε μπλε, προς το παρόν έτσι. Δηλαδή από φαντάσματα δεν μου λείπει κάτι. Ναι, το last epoch πρέπει να είναι καλό, καλό στο Μαριόκο. Έχει κανένα 2 ώρο campaign σίγουρα μπροστά τους. Είναι καλύτερο από το Diablo, ναι, συμφωνώ. Είναι καλύτερο από το Diablo. Είναι. Δεν το συζητάμε, είναι καλύτερο από το Diablo.
feel something close. Εδώ είναι, αυτή είναι ίσως. So you found your way. Sebastian. Το έχεις πάρει What are you doing here? το last epoch, το αγόρασες. Difficult though it be to walk these dark tunnels, I'll guide you as best I can. Thank you. Τσαμπέ, πού το When βρήκες you're τσαμπέ? searching for the source of the In wrath online of game. the hordes of the dead. It's nice to bring a friend. I fear their anger justified. This place knows much tragedy. Pennington did a great and terrible thing. Your death must feel like an outrage. I am a Σπασμένο. I took the shilling. Death is part of the Σπασμένο, αυτό δεν είναι live service το game. Online game δεν είναι, τι σπασμένο. I served the sick. Το single player υπάρχει When my σπασμένο. time came, I was ready. But now, in the fort, there is no noble sacrifice. One dies, so all may also die. Tell us a little more about Helen. Now, I'm not sure what more I could tell you. My wife is a strong woman. What you see is what you get. Every day I feel blessed to have a partner and best friend by my side. I had never expected her. When she came into my life, I came home to myself. Made me want to be a better man. Oh, I know the feeling. She gave me a handkerchief. I died clutching it. A symbol of our love. She was and is ever in my thoughts. She is my world, now until the end. What shall we find down there? Ζόμπια. The rage of the Forsaken. They trusted him. He betrayed them. He abandoned them. I doubt they can be placated. We must press on. Stay close. Whenever you're ready. Έγινε Μαριούκο. Not far now till you find what you need. I hope. Pity. I was enjoying this wee promenade. Μας πάει χαμηλά, Oh, fantastic. I think you can get down from here. Από πού ρε παιδιά? Everything all right? Let's just get this over with. Α, το fossil fuel, ναι, ναι. Φαίνεται για μικρή παραγωγή. That. Θέλω να το δω το game αυτό, αλλά προτιμώ να... Ακριβό μου φαίνεται για οικονομική παραγωγή, κατάλαβες. Δεν είναι κανένα... Προτιμώ να περιμένω λίγο να πέσει. 'Cause
Pennington ordered the barricades fast. I barely had time to bid him farewell. That must have been hard. He's called to sacrifice. Δεν έχω παίξει το πρώτο, όχι. Καθόλου. Το έχω βάλει στα wishlist, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν θέλω να... να τον πάρω με αυτή τη τιμή. More fun. The spirits of these soldiers were angry. Soldiers weren't spared. Those not taken by sickness or thirst died of despair. Κλειδομάγαζο, αλλά δεν το βρήκα σαν κλειδομάγαζα. I'm sorry. Για να δω. As am I. Soon Pennington shall be too. €16 το πρώτο έχει. Το δεύτερο δεν το βλέπω σε κλειδομάγαζα. €20 λέει στο Steam μόνο. Ξέρω εγώ. These tunnels go surprisingly deep. In its heyday, it was quite the operation. You see this lift? It goes all the way down. Cart upon cart rose to the surface, piled high with ore. What's over here? More tunnels blocked off. More death in the dark. Voices from the past. Free to be heard. I told Gray the tunnels were hellish hot. But Wilson says he can't do much about it. Keep feeding the furnace, says he, if you want your meager pay. That sounds nasty. You all right? Wouldn't fancy working here with the furnaces running. The work men did here was meant to make New Eden rich. Μπαίνει από εδώ. Πάνω από εδώ τίποτα. Way. Δεν νομίζω να τα έχω όλα. Εκεί που είσαι το έχω πάει ανάποδα. Εγώ τι εννοείς το έχεις πάει ανάποδα? Έχεις ξεκινήσει από τους πάγους.
Ρε το τρελό. Το Fort, ναι. Γεια σου George, καλώς ήρθες. Το δεύτερο. Αυτό υπάρχει και τρίτο, δεν μπορεί. Stuck, damn it. There's a strong spectral presence down there. A lot of us died down there. What the hell was that? Θα μπουν από εκεί μέσα. Uh-oh. Το είδα. Αυτό πάω να το δω. Βέβαια δεν θα είναι και καμιά φοβερή ταινία, μην νομίζεις, αλλά θα πάω να το δω. Join in too? Nice of you to join us, Sebastian. Care to explain what the hell we just heard? I can't. What now? I say we push past the blockade. Follow me, please. Did the miners abandon their work when sickness hit? They worked until they could work no more. Για μισό. Το φέραν αυτό εδώ. Κάτι έχει κάνει κάτι ο μικρός εδώ στην καρέκλα. Τέλος πάντων. Ο μεγάλος έπαιξε το Mario, το original. Του 87, 86. I love doing that. Enough powder to kill us all. Enough powder to kill you, you mean? Aye. Enough powder to kill me too.
What's this? A makeshift checkpoint. The halfway mark. Did they expect you to face a regiment? In a way. We knew we were dying and tried to fight. We had to keep them from infecting the rest. Charming. Can't blame a man for wanting to make it home alive. Τίποτα, δεν πρέπει να φύγει λέει από τα ορυχεία. Why would Pennington cut off the food? He decided we weren't worth saving. Damn to hell for it. Reason enough for Easy, us στο to easy. rage. Press Βέβαια on. είναι πολύ, easy, πολύ εύκολο στο easy, αλλά οκ. Okay. Και στο medium πάλι εύκολο θα ήταν. If you need a breather, we can do it here. $100,000 όπλα. Black belly. Body shot 100%. Wow. Κάτσε το κάνουμε upgrade τότε αυτό. Στρώμα παλούκι, αλήθεια. Εντάξει, κοίτα, δεν έχω, όταν παίζω μόνος μου δεν έχω πρόβλημα, αλλά τώρα άμα ένα στριμάρω και να πρέπει να προσέχω και το chat και να κάνω, προτιμώ τα παιχνίδια να ρέουνε. Άλλο να στριμάρεις, άλλο να παίζεις, είναι και διαφορετικά πράγματα. Ειδικά άμα έχει chat και στο chat έχει κόσμο. I'm right here, you know. No. I don't know what he's talking about. Άλλο, άμα είναι να παίξει Elden Ring, πας προειδιασμένος ότι τώρα ένα game σαν αυτό το οποίο είναι και τεράστιο, άμα είναι ρε φίλε να κάνεις χειρότερη την εμπειρία σου και να φέρεις μονόχυτος, δεν λέει. Αυτό το παιχνίδι μπορεί να γίνει εύκολα κάτι σαν το Elden Ring. Άμα το βάλεις στο πολύ δύσκολο, θα σου πάρει 100 ώρες το game. Πολλά τα 40, όχι παιδιά. Δεν είναι πολλά τα 40 για το Elden Ring. Εγώ είδα το trailer, φαν του παιχνιδιού δεν είμαι, ποτέ δεν ήμουνα, αλλά τα αξίζει τα λεφτά του και με το παραπάνω του Elden Ring. Και το DLC αυτό που δείξανε παιδιά, εντάξει, οκ. Μην λέμε τώρα ότι είναι. 40 ευρώ δεν είναι τίποτα για ένα χάρτη μεγαλύτερο από το original game. Το DLC ο χάρτης είναι πιο μεγάλο από το original game. Έχει αξιοπρέπεια το παιχνίδι. Εντάξει. Δεν είναι πολλά. Ανάλογα τι εννοούμε DLC, τι σημαίνει το DLC. Το DLC δεν είναι. Το DLC είναι ότι κατεβάζει κάτι από το ίντερνετ. Το θέμα είναι τι downloadable content είναι. Άμα σου λέει ότι ο χάρτης είναι στο DLC τόσο μεγάλο όσο στο original game και έχει και τα bosses, πολλά πράγματα, άρα τι, μια χαρά. DLC σε DLC έχει content. Όταν θα γίνει τα ρήφα μου στο ραντάρι, μπορεί να βρεθεί κανένας. Εσύ δεν μπορείς να παραπονιέσαι γιατί όλα τα κατεβάσεις σπασμένα. Οπότε δεν έχεις να μιλάς για λεφτά ούτε για ταρίφες. Τα κατεβάσεις σπασμένα. Έχεις κατεβάσει όλο τον ιό του πλανήτη, ό,τι ιό υπάρχει τον έχεις βάλει στον υπολογιστή σου. Αυτοί που κατεβάζουν σπασμένα δεν μιλάνε για λεφτά. Άστα, αυτά θα μιλάνε αυτοί που πληρώνουν.
It's down here, not like that. This isn't over yet. Ride it out. Παιδιά, είναι πολύ μεγάλο το DLC αυτό. 40 ευρώ δίνεις για σουβλάκια ένα βράδυ με τους φίλους του, με το λέμε τώρα. Για να παίξει Elden Ring 50 και 100 ώρες είναι πολλά τα λεφτά. Ask for help if you need it. Red, look at this. Red, look at this. Όταν δίνεις 70 ευρώ και κάνεις 140 ώρες, παιδιά, έχεις βγάλει value for money. Καταλάβα. They told us to stay put for a few days, and we listened. When days turned to weeks, we made do. Now food's running low, and they've bolted the doors. We must act now, before it's too late. Δεν πρόκειται, δεν μπορεί να. Ποιοι έχουν δηλώσει. Αλήθεια τώρα. Ισχύει αυτό που λέει ο Μαριόκο, ότι θα είναι 20 ώρες στο DLC. Για τέτοιο game, εμένα 20 ώρες μου φαίνονται λίγες. 20 ώρες θες για ένα boss. Για ένα boss στις 20 ώρες. Ισχύει αυτό που λέει ο Μαριόκο. Εσείς θα μου πείτε. Πήγε να σου κάνει scam το Pablo για τον Zelda. Πες το μας τώρα. Πες το εδώ να τα ακούσουν και τα παιδιά, ρε, εσύ. Here, I found some. Red, come see this. More efficient than cannon powder. Δεν θα σπάει έτσι. Ας πάμε το πιστόλι όμως. Ναι, δεν διαφορώ για το Limgrave, παιδιά. Εγώ μιλάω για το Elden Ring DLC. Θα είναι 20 ώρες. Επειδή λες θα είναι σαν το τέτοιο. Εγώ λέω για το καινούργιο DLC. Λέω βλακίες, ίσως να λέω τίποτα. Όχι ρε, τι βλακίες λέω, γιατί λέω βλακίες. Τι βλακία είπα τώρα. Why? Το Zelda... Το Zelda με το pre-order σε όλο τον κόσμο δεν είναι δώρο κάποιο αξεσουάρς, κάθε φορά κάτι άλλο. Στην Ελλάδα είναι κάτι νομίζω τα Zelda. Αλλά όλα τα μαζί εκτός του public το έκρυβαν αυτό. Εντάξει τώρα, μην περιμένει, εντάξει. Το πήρες, το πήρες. Τέλος, τι παίζω και τι κάνω, λες και εγώ δεν αγοράζω. Πω ρε μαλάκα, τι παρεξηγήσετε με μαλακίες. Και εσύ και ο αδούλωτος τώρα, αδούλωτος νούμερο 2. Πω ρε μαλάκα, αν είναι δυνατόν. Στο λέω εγώ δεν αγοράζεις τίποτα, αλλά σπασμένα τα κατεβάζεις. Μια φορά το χρόνο αγοράζεις. Στο λέω εγώ, μια φορά το χρόνο ψωνίζεις. Why were these galleries walled up? I don't know. The walls were there when we got here. As if our predecessors had a reason for blocking it up. Γεια σου Μάνο, καλώς ήρθες στο stream. Είσαι μεγάλος fans from software, γι' αυτό πιστεύω τα αγοράζεις και αυτά. Όντας μεγάλος fan, λογικό δεν είναι να τα αγοράζεις.
Τα Χριστούγεννα το πήρες ή τα Χριστούγεννα θα τα ξεκινήσεις? Όταν πήγα να το πάρω δεν μου δίνουν τα νομίσματα. Είχα κάνει όμως screenshot και λέω δεν μπορώ να κάνω την παλάβη, δεν είναι ολόκληρη παραγγελία. Και από εκεί που δεν ξέρει τίποτα μετά έδωσε. Πω. Υπάρχει περίπτωση να τα τρώνε, να τα παίρνουνε και μεταξύ τους να τα τρώνε. Λαράκι, άμα το πήρες για να το παίξεις τα Χριστούγεννα του 24, δεν χρειάζεται να το πάρεις καν. Αν βρήκες σε κουτί το Sekiro, άμα βρήκες σε κουτί το Sekiro, είσαι ένας από τους τυχερούς. Δεν κυκλοφοράει εύκολα, εγώ αυτό ξέρω. Θα μας πει ο Μαριόκος που ξέρει από αυτά. Something blocks the mechanism above the door. Can you get to it? Κοιτάξτε, το 80 έγινε μόδα γιατί δεν το γλιτώνεις. Δηλαδή με τον πληθωρισμό, ο πληθωρισμός και όλα αυτά, όπως και η ακρίβεια, θα επηρεάσει τις στροφές, θα επηρεάσει τα ενίκια, θα επηρεάσει το ρεύμα. Δηλαδή τι θα τη γλιτώσουν τα παιχνίδια? Τα προϊόντα τα οποία έχουν να κάνουν με... Γιατί τα video games και το gaming είναι γενικά luxury activities θεωρούνται. Θα την γλιτώναν τα παιχνίδια. Δύσκολο μου φαίνεται. Με έκανες follow στο LinkedIn, πού με βρήκες ρε? Πώς τα κατάφερες? Το έχω από κάτω στο YouTube. Όχι ότι ανεβάζω κάτι εκεί, δεν ανεβάζω τίποτα ποτέ. Αυτό γιατί το έφερα εδώ τώρα? Α, για ανέβω πάνω. Something's here. Hidden. Καλά έκανες και αφού με βρήκες, καλά έκανες. Κοιτάξτε παιδιά, ξέρετε για ποιο λόγο τα παιχνίδια είναι 80 και δεν είναι ανάλογα με τους μισθούς? Γιατί όλοι οι Έλληνες έχουν χρήμα. Όλοι οι Έλληνες στα σιτάρια και στα μαξιλάρια και στα στρώματα έχουν χρήματα. Όταν χρειαστεί, τσουπ, κάπως βρεθήκαν τα λεφτά. Λεφτά δεν υπάρχουν, αλλά γενικά όλοι κάπως βρίσκουνε. Δεν ξέρω. Εδώ βγαίνεις για βόλτα το Σάββατο και την Κυριακή, σου λέει τώρα τι να χαμηλώσουμε τα λεφτά. Το κόστος, αφού όλοι είναι έξω και πάνε για καφέδες. Το μόλ στο Μαρούσι. Ναι, όλα βρίσκονται τα λεφτά. Εγώ όποτε πάω στο γιατί είμαι άνθρωπος ο οποίος δεν το παίζω ιστορία. Εντάξει, έχω μια αξιοπρεπή δουλειά. Πάω στο Μαρούσι και μπορώ να ψωνίσω κάτι ή να φάω κάτι. Οκ, ξέρω εγώ. Το θέμα είναι, αφού υπάρχουν τόσα πολλά προβλήματα, γιατί έχει 700.000 αυτοκίνητα σε όλους τους όροφους του πάρκινγκ στο Μαρούσι, στο Σαββατοκύριακο και τις Παρασκευές. Και μπαίνει στο Κοτσόβολο και στο Apple Store και σε όλα αυτά τα κολοκύθια και φεύγουν όλοι με 15 τσάντες. Ασκοπεί το μετρητό με κάποιο τρόπο, γιατί τώρα λέει και ο νόμος. Τα λέμε George, καλή συνέχεια. Λέει και ο νόμος τώρα ότι δεν μπορείς πάνω από 500 ευρώ να πληρώσεις μετρητά. Κατάλαβες, δηλαδή άμα κάνανε κανένα αστείο που δεν το εύχομαι σε καμιά περίπτωση και κόβανε τα μετρητά στην αγορά, δεν θα έμενε φράγκο σε κανέναν. Θα κοβόντουσαν όλο το καφετέρες και τίποτα. Καταλάβατε εννοώ. Έχει πάρα πολύ μαύρο η αγορά, πάρα πολύ μαύρο χρήμα, παιδιά. Εγώ στη δικιά μου την εταιρεία λαμβάνω συνέχεια μηνύματα από ανθρώπους που λένε μπορείτε να μας κάνετε αυτή τη δουλειά μαύρα. Και λέμε όχι, δεν κάνουμε μαύρα, δεν κάνω ποτέ μαύρα. Δεν δουλεύω μαύρα. Άμα άρχισε και μου πεις πάρε 3.000 ευρώ να μας κάνεις κάτι στη δουλειά σου και πάρε τα μαύρα και πάρε το τσέπη σου, θα σου πω δεν τα παίρνω τα λεφτά, δεν τα κάνουμε. Δεν κάνουμε δουλειές μαύρες. Καθόλου. Μόνο ηλεκτρονικά πληρωνόμαστε και μόνο με ΦΠΑ. Τουλάχιστον, τι να πω, τουλάχιστον 6-7 άτομα το μήνα που λένε
που μου στέλνουν μήνυμα σε μένα ή σε κάποια παιδιά που δουλεύουν μαζί μου και λένε μπορείτε να κάνετε χωρίς ΦΠΑ, ξέρω εγώ πόσο θα πάει. Άμα αρθείς η δικιά μας η δουλειά και πεις φτιάξε μέσα στη σελίδα, γίνεται να μας κόψει κάτι χωρίς ΦΠΑ, δεν ξεκινάμε καν. Δεν σε παίρνουμε για πελάτη. Σκέψου τι θα μας κάνεις μετά. Σκέψου τι θα μας κάνεις μετά. Άμα ξεκινάμε έτσι. Το ότι θα κοπούν τα μετά θα κοπούν, αλλά όχι ακόμα. Κάποια στιγμή θα κοπούν όμως. Απλά το θέμα ξέρετε ποιο είναι. Η ελληνική αγορά δεν είναι έτοιμη για να κοπούν τα μετρητά. Δηλαδή δεν θα το πρότεινα εγώ άμα είχα ισχύ για να το κάνω. Ξέρεις, δηλαδή είναι πολύς ο κόσμος ο οποίος δουλεύει μαύρα στην αγορά. Πάρα πολύς ο κόσμος. Η μισή Ελλάδα και παραπάνω δουλεύει μαύρα. Εδώ δεν υπάρχει ελεύθερος επαγγελματίας εκεί έξω που να δηλώνει αυτά που πρέπει να δηλώσει. Γίνεται ένας χαμός. Καταλάβατε, ένας χαμός γίνεται. Δεν είναι έτοιμη η αγορά. Όταν όμως θα γίνει, τότε θα δείτε, παιδιά, η αγορά θα κάνει πολύ μεγάλη διαφορά στην αγορά αυτό. Άμα γίνει, ξέρετε, θα γίνει χαμός. Θα γίνει χαμός, δηλαδή αυτά που λέμε τώρα για μόλ και ιστορίες, τότε είναι που δεν θα πατάει η ψυχή, γιατί θα φάνε τα μετρητά μετά από ένα μήνα, θα τρέξουν όλοι. Τα μετρητά θα τα βάλουν στην τράπεζα. Θα τα βάλουν στην τράπεζα τα μετρητά. Και όταν τα φάνε, μετά δεν θα υπάρχουν άλλα. Καταλάβατε, αυτό θα γίνει. Θα διατηρηθεί για λίγο καιρό δηλαδή. Θα σου πει φέρω ότι μετρητό έχει στην τράπεζα γιατί τα κλείνουμε τα μετρητά. Θα πας να το κάνεις και μόλις θα φας μετά δεν υπάρχει συνέχεια. Ναι, αυξάνονται τα μέτρα και σε ρωτάνε και τι θα τα κάνεις και τα λεφτά, λες και δεν είναι δικά σου. Του κάνουν κουμάντο και στα λεφτά σου τράπεζες, είναι και αυτό. Lay down your weapon, prospector, and stand away. I'll not say it twice. Hear me. I'm not your foe. Obey the order. Put the pickaxe down. Your uniform Γίνεται won't χαμός protect γιατί your υπάρχει soul. ατελείωτο μαύρο Your χρήμα, παιδιά. officer will bury us all. He'll bury us all. He'll bury us all. He meaning Pennington, right? Who else? Το δεν σπάει κάπως. Με τη Viva όχι, τι είχε γίνει, δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα με αυτά. Expect the mark. What's that mark mean? I've seen it in Δεν θα books. λειτουργήσουν αυτοί που ψήφισαν στο μαύρο που θα τους αφανίσουν. Θα είναι αυτοί που θα έχουν όλο το καρπούζι και το μαχαίρι σε όλα. Ακούγουμε σαν να δουν, αλλά εκεί θα πάει σίγουρα. Δεν θα πέσει χάρτινα κέρματα. I thought they were myths. Perhaps I was wrong. But we do our work. Ρε φίλε, Let's break these chains. δεν την γλιτώνεις από αυτό το πράγμα τώρα. Δεν ξέρω άμα θα γίνει καλό ή κακό. Μάλλον κακό είναι. Για αυτό που θέλει να έχει έλεγχο στα χρήματά του. Αλλά είναι αναπόφευκτο, παιδιά, αυτό. Αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι. Όλη η αγορά δουλεύει με μαύρο χρήμα. Είναι ατελείωτο. Και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι σε πολλές χώρες. Και αυτό ίσως να βοηθήσει και στο ότι κάποιοι εργοδότες θα αναγκαστούν να είναι πιο υπεύθυνοι. Δηλαδή αυτό το πάρε 700 και σου δίνω 300 στο χέρι για να μην πληρώνω πολύ εύκα. Αυτά θα κοπούν υποχρεωτικά. Κατάλαβες. Είναι απλά τα πράγματα, παιδιά. Για μένα, όποιος δουλεύει μαύρα δεν είναι έτοιμος σαν επαγγελματίας. Άμα δουλεύεις μαύρα, πάει να πει ότι δεν βγάζεις αρκετά λεφτά για να μπορείς να συνεχίσεις να δουλεύεις. Γιατί άμα τα έβαζες όλα τα χρήματα
νόμιμα, τότε μάλλον δεν θα έβγαινες. Δεν χρεώνεις αρκετά, αυτό πιστεύω. Άμα χρεώνεις μαύρα. Δεν χρεώνεις αρκετά ώστε να μπορείς να βγαίνεις. Εμείς βγαίνουμε μια χαρά. Μπορεί να πληρώνουμε τα πάντα ως φόρους, αλλά βγαίνουμε μια χαρά. Γίνεται δηλαδή, δεν είναι ότι δεν γίνεται. Και αφήστε που λένε για την Ελλάδα ότι η φορολογία είναι πολύ μεγάλη στην Ελλάδα. Πήγαινε στην Αγγλία και στην Εστονία που ζούσα εγώ, να δείτε τι φόρο έχουν εκεί πέρα και θα καταλάβετε. Εδώ πέρα είναι φορολογικός παράδεισος σε σχέση με. Πήγαινε άνοιξε ατομική επιχείρηση στην Εστονία να δεις για τι φόρο μιλάμε. Πώς σπάνε οι αλυσίδες μπροστά. Δεν σπάνε από εδώ, σπάνε από εκεί που ήμασταν. Το μαύρο χρήμα, παιδιά, πάει σύννεφο και δεν πρέπει να πηγαίνει σύννεφο. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν είναι καλό να πηγαίνει το μαύρο χρήμα σύννεφο. Όλοι έχουν μαύρα λεφτά, μην αγχώνεσαι, Κωνσταντίνε, καλώς το να. Δηλαδή την έκανε τη μαλαγία του, Πού θα τη σπάσω την αλυσίδα, ρε παιδιά. Μπορώ να φέρω το τρενάκι από εδώ. Γιατί ανεβαίνει από εκεί, λέει. Πρέπει να φέρουμε το τρενάκι από κάτω, ρε. Φέρνεις το τρενάκι από κάτω με αυτό εδώ. Κοίτα, θα δεις, να. Πού είναι το τρενάκι? Ναι, το φαίνεις από εδώ. Το χρησιμοποιείς 2 φορές το τρενάκι. Αυτό πώς το γυρνάς? Άλλο τρενάκι. Υπάρχει άλλο τρενάκι. Λέει ο Νίκη το άλλο τρενάκι. Λέει ποιο άλλο τρενάκι? Α, αυτό εδώ. Ναι ρε, έχεις δίκιο ρε, συγγνώμη ρε, έχεις δίκιο. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αν είναι καλό ή κακό, αν θα φύγουν τα μετρητά κάποια στιγμή. Και το ότι από τα 500 ευρώ και πάνω δεν επιτρέπονται τα μετρητά πια και αυτό κινήσει προς την ακύρωση των μετρητών είναι. Σημασία έχει το εξής, παιδιά. Σημασία έχει να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε όλοι γι' αυτό. Επαγγελματικά, όλα αυτά, ξέρεις. Κοινωνικά, όλα αυτά. Και ηθικά επίσης. Είναι πολύ σημαντικό να προετοιμαστούμε.
Where are you going? Τώρα αν είναι καλό, δεν είναι καλό και τα λοιπά, δεν πρόκειται. Αυτό θα γίνει 1000% και δεν το γλιτώνει κανένας, έτσι. Πιο καλά να είσαι προετοιμασμένος, δηλαδή έχω έναν γνωστό που μου λέει γύρω στα 50. Είσαι μαλάκας, μου λέει, βάζει και τα δηλώνεις όλα στην εφορία και πληρώνεις. Φιλαράκι, του λέω, καλύτερα από τώρα να προετοιμαστούμε έτσι και να έχουμε συνηθίσει και να έχουμε ένα συγκεκριμένο πελατολόγιο που δουλεύει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, παρά να χρειαστεί να προσαρμοστούμε τελευταία στιγμή. Παρά να χρειαστεί να προσαρμοστούμε τελευταία στιγμή. Ακριβώς έτσι. I can help. That specter's looking for a body. Sebastian, what is this place? Είναι από όταν κουρεύτηκε ο Γαβρίλ. It's only Okay, ναι. the people were angry, and for good reason. Rebel camp. They change the guard when they bring the food. The old ones scarper while the new ones are still busy with the victuals. While they have their hands full, we take them. Εγώ καταλαβαίνω απόλυτα πως το λες, 100%. Δεν πειράζει, θα τους περάσει. Τι να κάνουμε. Θα τους περάσει ολονών, φίλε, δεν γίνεται διαφορετικά. Right, Sebastian, fess up. What's going on? Is that Pennington must pay. There is nothing else. Sebastian Priest. In the mine, you were to tend to the sick. Instead, you afflicted them. What? No. This is a heinous lie. I gave my life for it. You turned into a tyrant until revolt emerged among the exhausted survivors. They must have gone mad down in the dark. Their rage found a target in me, the captain's man. I died innocent. I died a hero. You lied to yourself, to your men, to us. You lied to your wife. Why did you really come back? I didn't. I never did that. It's not me. It's all a lie. I love Helen with all my heart. Pennington must pay. You must make Pennington pay for his crimes. Η μουσική γιατί είναι τόσο δυνατά. Είναι από default έτσι. Από default έτσι. You'll not get away with this, Sebastian. Come back here, you coward. I don't think he's coming back. Path is clear. We go deeper. I can't believe Sebastian lied to us all. To Helen. Is this why the creature is angry? That would be. Perhaps. Sebastian wants Pennington to be punished at all costs, and I'm not sure why. Christ, where are we now? Κοίτα εδώ.
Κοίτα από Νίκη το ξεκίνησε ανάποδα, ήρθε κατευθείαν στους πάγους. Miners, left to die in sickness and starvation. Helen was right. This was an atrocity, but she blamed the wrong man. Μπα, μου το βγάζει σχετικά χαμηλό level εδώ πέρα. Αν και από ό,τι καταλαβαίνω κάνει level normalization, μάλλον. Για να είναι πιο πολύ στη φάση σου. A lot of men were locked in here. Left to the pit, only restrained by the fear of falling. Εγώ στο normal το παίζω, απλά δεν θέλω να ρισκάρω με το stream να έχουμε δυσκολίες μεγάλες, να έχουμε stall. Boom. Θα βάλω το shortcut, δεν μπορούμε να ανέβουμε μετά γρήγορα. Αν χρειαστεί. I know. The sight of them makes me wonder if their resistance was even worth it in the end. Yes, their bodies are silence for your answer. What do you think? Πήραμε και το Soul Shard. That body. These must be Sebastian's remains. Curious. Έχει boss μετά. Μακάρι να έχει boss. Said he shot himself when hope ran out. But someone stove this fella's head in with a pike. This was no romantic suicide. This was bloody murder. Plus, there's no ghost tie. And look, the mark from before. No ghost tie. So why did he not pale and become a spectre like the rest?
Sebastian told Helen a story. His prominent chest wound was part of it. But it's a fiction. He spun her a lie. I'm starting to doubt the lieutenant's ghost. I think it's an effigy of Sebastian sent to get close to Helen. Maybe even to Pennington. Not a spectre. Something more elaborate. But what? And why? Sebastian is a doll, stuffed with stolen memory, made by whatever lurks down here. Ah. Helen relies on her husband. Whatever about Helen. First we need to find the doll maker. Watch out! Spectre possession. Opa. Dodge it if you can. Second here. Lost in the dark. One by one they died. We'll soon be out. Together. Little boy and me would appreciate you staying close. Κι άλλο τρενάκι. Α, δεν παίρνουμε άλλο τρενάκι εδώ. Ήτανε μόνο για εκεί. Οκ. Okay. I know the stink has long since gone, but I swear I smell it anyway. Πάμε και αυτά από εδώ. Μπα. Μάλλον πιο μετά, Για μισό, κάποιος μου πήρε τηλέφωνο για μισό λεπτό. We're getting close. A safe harbor, should we need a moment's peace. These chains, an echo with
ghostly voices stain this place. They left me here to rot. They'll not have me. Once you've revealed the roots, I'll destroy them. Λοιπόν, έχουμε ένα εκεί πάνω. Μαλάκια πατάω, Θεέ μου. Εκεί πάνω έχουμε ένα εδώ κάτω. Ένα, δύο. Έχουμε και ένα τρίτο. Υπάρχει και ένα τρίτο εκεί πάνω. Λογικά δεν είναι μόνο δύο, είναι τρία. Ένα, δύο. Τρίτο εκεί πάνω, εδώ μέσα είναι. Εδώ μέσα είναι. Alright. Like you need it. Perhaps there's a key. Κάποιο κλειδί θέλει αυτό. Εκεί είχε απλά loot, τώρα εδώ δεν έχει κάτι άλλο. Τώρα σπάει αυτό, σπάει από εδώ, σπάει από πάνω.
Πολύ αλυσίδα ρε παιδιά το game εδώ. Reveal the echo from the chains. Κάποιο echo εδώ. Εκεί κάτω είναι το echo. Παίζει να είναι εδώ. Ναι, εδώ είναι. An echo from the past drifts by. Για μισό, ένα λεπτάκι, επιστρέφω σε ένα λεπτό. Αυτό είναι το boss, αυτό το κτίνος εδώ πέρα. No. No. Whatever skulks down here, Pennington's presence gives it life. Another ghost rallying the wrath of lesser specters to its cause. Παίζει, τι παίζει να είναι κανένα boss τεράστιο αλυσοδεμένο. Aye, and the guilt of the people of New Eden. Ωπα, αρένα boss fight. Άμα βλέπεις αρένα. Αρένα έχει εδώ. Can you see it? Not yet. Pennington, have you returned, Captain? At long last, will you free me? Ωραίο voice-over, What happens if we do? Φίλε, να ξεκινάς το παιχνίδι με αυτό το map, Nick, είναι σαν να μπαίνεις σε φάση ψιλοχόρορ και το παιχνίδι δεν έχει καμία σχέση με horror. You're Deborah, right? Pennington had you arrested and clapped you in chains. A broken heart looked away. Down in the dark. Τι είναι αυτό το κτίνο, ρε μαλάκες. Εγώ θα ψάρωνα, αλλά το game δεν είναι horror. If we do, will you talk with us? No chit-chat, eh? Here it comes. Δεν το βάρας αυτό. Her last strike weakened the chains. Free her.
So close. The chains are coming undone. This is your chance. Overhead, the roof is crumbling. Down there. Her last strike weakened the chains. Free her. Πω. Ωραίο κόνσεπτ το μποσάκι εδώ. So long I feel alive. Lead me to you! Come, the devil. Hurry! Lead me to you! This way! Τι έχει κάνει ρε μαλάκα. Φίλε, έχεις πάει... μου κάνει λίγο για τελικό boss τον boss αυτό, δηλαδή. Έχεις πάει τι στο τελευταίο map. Στο φινάλε έχεις πάει. This is not pleasant. Let me go right now. Ρε φίλε, αυτός εδώ μοιάζει για last boss αυτό το enemy εδώ πέρα. I can see the weaker links. Bad timing. Fuck off. Call on me, Red. You pay for this! You all pay! Είναι φάση last boss ρε. Και καλά. Πήγε στο last. Ο Θεός πήγε στο last boss ο τύπος. All to blame for this! Find me. The darkness devours me. Σε 10 ώρες το τερμάτισες. Ωρε φίλε. Σε 10 ώρες τερμάτισες. Τερμάτισες το game. Ολόκληρο το game έπαιξες. Come at me. Τι λέτε φίλε, έχω κάνει 40 ώρες το game. Δεν έπαιξες τίποτα. Μόνο campaign, Free me.
Ω, αυτή ήτανε κόλλος. Έχει και άλλες αλυσίδες το μαλάκα. Κοίτα εδώ. Δεν το πρόλαβα. I can see the weaker links. Call on me, Red. Δώσ' τα μου πάλι. I can see the weaker links. Call on me, Red. Τέλος. Boss, Καλά, αυτό το boss το very hard θα είναι μανίκι. Θα φεύγεις μονόκητος, με ένα hit θα φεύγεις. Καλό boss. Αν... Θα σας πω τώρα. Dark decay and the maddest words of the worst of men. Whose words? Pennington's? The worst of men. When the maddening silence becomes... Ναι, αν έχεις ξεκινήσει το game και έχεις πάει κατευθείαν σε αυτό το region, σου δίνει την εντύπωση στο game ότι είναι ψηλό χώρο. Αλλά δεν είναι. Αλλά στην πραγματικότητα σε όλα τα playthrough που έχω δει στο YouTube, όλοι πάνε εδώ στο τέλος του παιχνιδιού. Puppeteer, ναι. Δεν ξέρω αν είναι το τελικό boss αυτό, δεν θυμάμαι, αλλά μου φαίνεται για big boss, δηλαδή είναι μεγάλο το boss. Και άλλο όπλο, Iron Scout. Can we go now? Άλλο rifle αυτό. What was that thing? A puppeteer. Every dead thing we've met was controlled by its anguish. Sebastian especially.
The miners were wronged, but Pennington's dereliction of Deborah is what caused all this. So what now? Pennington had Deborah locked up screaming. When she was dead, he ignored her. He's a disgrace. But Helen Priest is enthralled to a trickster spirit. She can't be trusted either. Well, eventually, we'll get to take sides. Έρχομαι, μισό λεπτό. What is it? The rush after the fight. It'll pass. Ήτανε μάχη. Sebastian, isn't it? You know I mean that I know of it. Aye. Do you though? Aye. My head may say different, but I know it in my heart. Πού με πάει, ρε, ακόμα πιο ψηλά. Fresh air. At last. You did well down there, young man. Thank you, Master. Πώς το τελείωσες όλο το game σε 10 ώρες, που να καταλάβω. This is mutiny. It is justice. Justice long denied. Wait! Thought you'd been killed in the mines. Soon will all lie dead in the mines. Neither one more word nor a move from you. The mines are cleansed of their madness, which is more than I can say for this room. You banished the thing in a pit. Truly, it's gone. Aye, the puppeteer is no more. The siege is lifted. Don't get excited. You're still up to your neck in shite. You've still to answer for what you did and what you did not. Έχει το όπλο μπροστά του, Answer to civilians, nor to mutineers. You will answer to the dead. Once a woman in chains cried out and you did not listen. This is why you're cursed. Confess. Your future and the future of many depends on it. I'll confess there is no future. I'll confess I led us here to make our final stand. And we still stand. Έχεις τελειώσει το campaign δηλαδή, Δηλαδή ένα 10ωράκι σου πήρε το campaign σκέτο. We fall one by one. Then we weep, we rage, but we stay loyal and true. Even the widows must stay true. Dr. Gian, καλώς ήρθες στο stream. You knew you should have braved the mines. You couldn't bring yourself to do it. I choose to die in the light. There is nothing in the pit but darkness. There's more to this. An older guilt. A deeper fear. Έχουμε και ASMR. Captain, why did you send Sebastian Priest down the mine? I knew quarantine would be trying.
A competent commander was required to keep order, keep them alive long enough to recover. I chose my lieutenant. I erred. He was not competent. All died. Your husband was no hero, Mrs. Priest. You murdered him and now you take his honor too. Another nail in your well-earned coffin, Captain. So, Helen, thing is... Not now. She's not ready. We return with answers to find you in full mutiny. Why now, Helen? Sebastian returned, disturbed. I thought he'd left you dead in the mines. Your mission had failed. I could no longer wait. You may be to blame for the tragedy in the mines, Pennington, or you may not. But the puppeteer wanted you dead. Some years back, you accused a local woman of witchcraft. You locked her up. The puppeteer was quite angry about that. Fairfax Haskell too played a part in the killing of Deborah Comenius. He faced up to his wrongs. Now you will face up to yours. At last the die stopped rolling and my number has come up. I'll tell it now. I'll tell it all. When you slandered her, you knew there'd be a witch hunt. Why'd you do it? There was no slander. It was true. She was corrupt. She was evil. And she was a school teacher. Someone had to think of the children. It's horse shit, but he seems to believe it. We're getting closer to the truth. You clapped her in irons and threw her in jail. You took her humanity. You recognized her in the puppeteer, didn't you? I'm sorry. Puppeteer? That's what was in the mines, wasn't it? And you knew, didn't you? How long? For how long have you known? What I know and you do not would fill a library. Sebastian's sway over Helen is dangerous. If she takes charge, so does he. But Pennington is depraved and merits no saving. What's your thinking? Though you and your pistol mean well, Mrs. Priest, you do not understand the power that guides you. Do what you must, and face the consequences. Cast the die. I will. You failed, Captain. As an officer, as a man. You brought a curse upon the people of New Eden. No. The fort needs a leader without blood on her hands. I'll do it. I'll place the blame where it belongs. Είδα στα νιάτα. How Marath, how Gunjo. Life to the living. Death to the dead. Έχει. Είναι όλα ωραία. When has a man seen and done too much? As a soldier, a leader, a father. Down with tyranny. Justice prevails. If we are to survive, there is much to do, and survive we shall. For the record,
Beyond that door, Captain Pennington was tried and executed for his crimes. We did what was needed. The story you tell is up to you. Το μποσάκι δεν είναι αυτή. Looks like the nightmare's curse is lifted here. Job done. Έχει κι άλλο τρί. So, what now? What did Ceridian say when we first met her? Once we'd weakened the nightmare's influence, we could use the void to enter its lair. Deborah's grip on the settlers has diminished. We'll return to Ceridian's island. From there, the void breach will take us back to New Eden town. Just like that, eh? Well, yes, just like that. Something bothering you. But aren't we rushing things a little? We've lost too much time already. We have a nightmare to confront, remember? Sometimes I hate the world. Another free woman, bright, sensitive, kind, murdered by a craven rabble too weak to face its own mediocrity. Cowards hiding behind fake virtue. And for what? They won't even say her name. Why? Why her? They know no better. They know only fear and hate what they cannot understand. Especially when a woman is involved. It matters not now anyway. A woman died for nothing and it matters not? What matters is what we do now. Which wrong we set right. I've taught you well. When I left Cuba, anything could have befallen me. I was bright, free, talented. Though I had the wrong tongue, the wrong sex, the wrong skin. I defied life. I expected so much more from the world. I was arrogant. Arrogant to believe I needed no one. To shut out my mother and experience curandera and listen instead to my sister. Your childhood friend. What happened? I had little and wanted more. A dangerous thing when you have our type of talent. Anything could have befallen me, but it didn't. But something did happen. Something happened to Deborah, and then something happened to you, and now we are both paying that price. You still have your life. What's it worth if it's plagued by the murder of all those I killed? We made a choice, Rory. You made it willingly. Aye, I did. Look, all this, it's a lot to endure. We're both exhausted. I know I am. I cannot tire. I know. I know how hard it's been for you. You have no idea. None at all. I'll do my best to understand, if you'll let me. We should have faith. Αντόβλα έχει ακόμα και όταν είναι νεκρή, μαλάκα. Δεν τον αφήνει στην ησυχία του και πεθαμένη που είναι. Shut up, Red.
Shut up. This isn't about what we have conquered or what we have achieved. Έχει παντόφλα και όταν είναι νεκρή η τύψα και πεθαμένη που είναι παντόφλα έχει. Look at us. Look at me. I loathe what I've become. Can't you see that? I was trying to help. Και νεκρή που είναι ούτε τα πρίζει, ούτε έχει κάνει κοτρόνια. I'm sorry. Λέει και το συγγνώμη του. Stop apologizing. Be a man. Good night. Βγήκε έξω να σκεφτεί. Κοιμήθηκε με το όπλο στην πλάτη. Antea. Antea. I would have gone with you. Not funny. I have to walk to the stupid bloody island. Άμα μας αφήνει να τους πάσουμε τώρα αυτό, για πάμε να το κάνουμε. Αν δεν σε αφήνει, είναι υποχρεωτικό να πάω να βρεις την Αντέα. Έλα ρε. Ναι, είναι υποχρεωτικό να πάω στην Αντέα. Ό,τι κατάλαβα. Antea? Please tell me you're here. There you are. Ready to go? I just got here. Can we talk? Why did you leave me alone? You are not alone. Can we go now? How come it's not working? Let's ask Seeker. Δεν This all δουλεύει. has to end, and I'd rather it was sooner than later. I am doing my best, my love. There's a spectral web here, but it's new. It's stronger, but I think I can do it. Τους πετσόκοψα όλους, έστειλα από εκεί που ήρθανε. Η δίψα μου φέρεται λες και με έκανα σκουπίδι. Είναι και νευριασμένη, τι να πω τώρα. Oh, is he there? This will only take a moment. See? Well, throwing my weapons through your will is a little unsettling. Spell isn't working. I think she's gone. After you, dear. Can't get enough of my backside, can you? The path is safe for now. Always so reassuring. Strange how I barely knew Ceridian, yet feel like I've lost someone deeply important. Where are you, you wee witch? Όχι πάει ρε φίλε τύψο. Why
Why is there a letter from Deborah Comenius here? And who's Grace? No way back to New Eden town, and no seeker either. Our only clue points to Kate Newsmith. Maybe she knows this Grace and where to find her. $1600. Α, θέλει teleport. Δεν γίνεται χωρίς teleport. Κάνουμε αυτό. Shall we dance then? Always. Mess with us. Ultimate. If the spirit chases were working, we wouldn't have specters. I'd stay to figure it out, but we need to see Kate. Έδωσε πόνο, Ναι, έδωσε πόνο. The incarnate is hidden away here. Stains bar the path. You have my thanks, Miss Duarte. Much obliged. Into the breach we go. Pew. Run, Red. 25 τους έχω, δεν ξέρω. Πω. Α, είναι αυτός στη μέση. Πρέπει να πεθάνει αυτός πρώτος, ρε παιδιά, είναι θέμα τώρα. Γιατί τους μπαφάρει αυτός ο μαλάκας. Αυτός τους μπαφάρει αυτός. Και χιλάρι κιόλας. Κοίτα, χιλάρι. Πω το μπούστι. Get to this one. You're wasting your time on this one.
Ready and waiting. Έλα εδώ εσύ τώρα. You'll get it next time. Πω βαρύ. Oh. Standing by. Ready and waiting. Brutal. Off we go then. Once more with feeling. Όχι. I have another insight. Throwing a tantrum on you. This isn't over yet. Δεν το πιστεύω.
never learn, do they? Όχι. I'm right here. Move yourself. Ask for help if you need it. Είναι λίγο αντρίλες, One down. Now the others. Ask for help if you need it. Have to do this myself. I can help. Heads up! Time to end this monstrosity. Ask for help if you need it. Της πόρναρας. Something has me. Wards. Change targets. Tormented first. Get to this one. Not now. Πού μας έφερε εδώ, τι είναι εδώ παιδιά.
Κόλλησε. Hogging all the fun. Καλά το πήγαμε το έργο, Του έκανε έχω σημαντικές όμως. Έχουμε πολεμήσει όλο τον κόσμο. Μας βρίζει κιόλας. Βασίλης Καράς, καλώς το φίλο μου. Κάτσε πως πάει πάνω ρε παιδιά. Από την άλλη γύρω γύρω. Βασίλη τι λέει πως πάει. Θέλω να πάω στη φωτιά για να κάνω fast travel.
Εδώ είναι, νομίζω εδώ είναι, εδώ είναι. Έλα. Ω, τέλειο. Warzonάκι, είσαι σκληρός. Το Warzone είναι για σκληρούς. Εγώ το βαριέμαι λίγο. Backed by the Banishers, Helen Priest dethroned Captain Pennington. Σκληρό. Dark truths were unearthed. Some secrets remain buried. The survivors must now set aside old sins and build themselves lives worth living. But can Helen Priest lead them into the future, chained as she is to her past? I get the feeling folk are preparing to leave. Still a roaming, are we? Aye, still asking questions. It's time I asked you about Deborah Comenius. If you tread carefully, I may even answer. Why was Deborah's ghost so eager to see you punished? Because I let her die without a word. Because I refused to share her fate. Because I failed her. I'm sorry to ask it, but I must know. Did you have a hand in her arrest? No. Captain Pennington was the first to accuse Deborah of witchcraft. Why would he do that? Had he proof? There was no proof because it was a lie. Thickskin believed it was personal to him. How so? She knew him a little. They'd hunt together. She said his anger at Deborah came from an older wound. Did your sister take part in Deborah's execution? If she had, would I have followed her? No. My sister was selfish as all hell, but she was no bigot. She removed me from the horror. Then she made me swear to bite my tongue and never speak of it. Thickskin never believed Deborah a witch. She told me to love who I loved, but counselled caution. Twisted, but pragmatic. Thickskin always protected her sister. Caution, indeed. I did nothing. As my love stood up to her persecutors, I did nothing. When I could bear it no longer, I hid my tears and looked away. I too saw my beloved die for my failings. Then you know. To speak of it is near unbearable. How are you? As well as I could hope. I've addressed Έχουμε να μιλήσουμε σε αυτό το χαρακτήρα στο game πολλές ώρες, σε πάνω από 10 ώρες. These crooked woods behind us. Where will you go? Far, far away, and once we get there, we'll go a little further just to be sure.
My sister was right. This place is cursed. The region is not cursed. The people are cursed, and they brought it on themselves. So, fair to say that all is well. We're not out of the woods yet. You'll excuse the pun. I'm trying to track someone down, and I was hoping you could help me. I'm busy. Find them yourself. All right. I'm not asking you to do anything. I just need information. I may have some to share in return. So, I found your name in an old letter. It was addressed to someone by the name of Grace. It was written by Deborah Comenius. You just can't leave a scab unpicked, can you? Especially if it's not your own. Deborah wrote of a cabin in the woods. Could this Grace person have found it? I don't know. It was all a very long time ago. I had forgotten her. Did Grace ask you for help? No. Grace Pennington vanished. No one ever saw her again. Grace Pennington? As in Captain Saul Pennington? What happened to Grace? Η κόρη του ήταν. I don't know that either. There had been strife with her father. Then she was gone. And the captain spoke of her no more. Deborah wrote the letter in February 1688. When did Grace disappear? Months later, Pennington accused Deborah of being a witch. In my recollection, that moment overshadows all others. Με ρωτάνε που θα το πάω μέχρι τέλους. Γιατί πράγμα μιλάς? What did Grace look like? I remember her thin and boyish, encumbered by dresses she hated to wear. That sounds like Seeker. Does the name Seeker mean anything to you? It sounds less a name than a calling, but neither mean anything to me. We done? One more question. Το τραγούδι του Νίνο, δεν έχω ιδέα. Αλλά πού κολλάει αυτό το statement? Deborah spent much time walking the woods, trying to understand New Eden, she said. Now that you mention it, I remember a snowstorm. She spent 3 days in a hut not far from here. Southeast, across the drawbridge, along the path towards the mine. If it's still there. Let's trade, shall we? Έχω 13.643 νομίσματα. Ο Χριστός και η Παναγία. Αν είναι δυνατόν. Me again. Thank you. A goodbye. Just our luck that when we need Seeker the most. She disappears. I still don't understand why the ritual failed. Δεν γυρνάει ο άδουλος, παιδιά, τελείωσε ο άδουλος. Σιγά μην γυρίσει. I believe Daniel Keane had... You did it, didn't you, you mutton-faced old hag? You damned well hooked and did it. Oh! Good day to you, Mr. Keane. Likewise, sir. What brings Ο Ηρακλής δεν πολύ σκάει τώρα. Με έχει βαρεθεί, σου λέει. Everything all right? All right? No. Mind you, things are better than they were. Thick skin was... Well, she could be sharp. Not everyone liked that. Interesting. But not what I meant. The thing is, Mr. Keane, you're haunted. Me? Who'd want to haunt me? Daniel, where's your sister? Edith? Funny. Now you mention her, I haven't seen her much of late. In fact, I haven't seen her at all. You can't think she's dead. She can't be. She just can't be. If his sister is missing, why didn't he... Ο Ηρακλής πάει από ένα κανάλι στο άλλο και κάνει μαλακίες,
How long has your sister been missing? I don't know. Longer than she should. I hate them woods, I do. They're strange. Αν είναι δυνατόν, ο κόσμος έχει πολύ ελεύθερο χρόνο σε διαθέσιμο ζωή του, παιδιά. Please, sir, my sister may be in danger. Can you find her? There better be something in it for us. I can make no promises, Mr. Keen. I am sympathetic to your predicament. Oh, thank you. Thank you so much. Hurry. Sense the ripple of a past conversation. So I see. Can't eat that. I'm at my wit's end with it. That decay is consistent with a haunting. Rage Stream Elden Ring, το σκέφτομαι ρε παιδιά. Το σκέφτομαι. Έλεγα να ξεκινήσω με το Πινόκιο. Well, open it, Jobberknoll. Is it a map? Could it be a treasure map? Let me see. Give it here. So, a treasure map. Δεν είναι θέμα comfort zone, είναι θέμα παρεμάρας. Άμα κάτσω και παίζω 100 φορές το ίδιο γιατί με έχει ξενερώσει θα βαρεθώ. Comfort zone, άμα παίξε hand showdown να δεις εκεί comfort zone, αλλά... What news of my sister? You found a map, I believe. Map? What map? A map. In her chest, you dug it up. With your sister. That map. Oh, yes, that map. How do you know about that? I'm a banisher. I dig up secrets. Part of the job. I'm impressed. And I admit a little bit vexed. Where did the map lead? I don't know. Up into the hills, out into the woods, across the bridge on the Boston Road. I can't say where exactly. Goodbye for now, Daniel. I ain't going nowhere. The bridge on the Boston Road. Εκεί είναι. Γέφυρα στο Boston Road. There'll be a waterfall somewhere not far away. Πάμε στον άλλο το βέντο να μου λέει κάτι. Το θέμα δεν είναι να το παντρευτεί. Το θέμα είναι ότι θέλει... πόσα λεφτά θέλει. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι να το παντρευτείς. Το θέμα είναι πόσα λεφτά θέλει. Αυτό είναι το θέμα. Το hand showdown είναι φοβερό, Βασίλη. Δεν το συζητάμε. Πίστευτο το παιχνίδι. Για το PC δεν έχει καθόλου στο instant gaming. Θα σου πω. Κοίτα, έχει 50 ευρώ την απλή έκδοση, δεν πέφτει με τίποτα, παιδιά, αυτό το παιχνίδι. Με τίποτα δεν πέφτει τιμή του. 50 ευρώ έχει απλή έκδοση, 54 deluxe, δεν αξίζει τον κόπο. Αξίζει να πάρεις deluxe. Good day. Μικρό. Sorry. Up. Εκτός άμα το βάλω σε καμιά προσφορά στο Steam, κάτι τέτοιο, για δώστε μου ένα λεπτό, έρχομαι.
Το ξέρω ότι δεν ρίχνει τιμές, το γνωρίζω. Τα πιο πολλά κλειδιά από τους ίδιους developers είναι. Ο κόσμος νομίζει ότι με κάποιο μαγικό τρόπο τα κλειδιά τα κλέβουνε. Οι developers πάνε στα siteάκια και βάζουν τα κλειδιά τους. Έλα GeorgeKGaming, καλώς το φίλο μου. Ρε φίλε, οι αντιπροσωπείες το 50 το αξίζει, ναι, και με το παραπάνω το αξίζει το 50, παιδιά. Το είναι game, το αξίζει το 50, αλλά οι αντιπροσωπείες, παιδιά, γιατί να δώσουν κλειδί σε μένα? Πρώτον, δεν είμαι σε φάση να κυνηγάω τις αντιπροσωπείες. Θεωρώ ότι όταν φτάσω σε ένα σημείο να έχω ένα μεγάλο κανάλι, μεγαλούτσικο, θα έρθουν σε μένα. Αυτό πιστεύω. Πιστεύω ότι θα σε πάρουν χαμπάρι από μόνοι τους. Και το δεύτερον, τώρα σε μένα τι να έρθουνε, το κανάλι μου είναι πολύ μικρό. Δεν πρόκειται να μου δώσει εμένα κλειδί. Εντάξει, αλλά δεν θέλω να κυνηγάω τώρα. Δεν θέλω να κυνηγάω τώρα τις αντιπροσωπείες, εντάξει. Μα ένα, παίξω κάτι πάκι, το παίρνω και τελείως. Συνήθως το κάνουν αυτό στις κονσόλες, έτσι. Αυτά τα κάνουν στις κονσόλες, τώρα με το PC. Δεν υπάρχει αντιπροσωπεία, κατάλαβες. Στις κονσόλες παίρνεις δισκάκι, ναι. Αν ο developer σου δώσει από μόνος το κλειδί, όταν είσαι μεγαλούτσικος YouTuber ασχολούνται developers και μόνοι τους. Βέβαια για αγγλόφωνα. The bridge is down. She can't have crossed. There. A path leads downwards. Και ήθελα να το κάνω αυτό. Πώς πάμε εδώ κάτω, ρε παιδιά? Είχα ξαναπεράσει από εδώ και ήθελα να πάω και λέω πώς θα πάω από εδώ πέρα. Δεν πάει, τι κάνει, πάει από εδώ, δεν πάει από εδώ, find the way, λέει. Across the bridge. Από εκεί κάτω αριστερά. Ξέρω, ο Mr. Gaming, πώς λέγεται αυτό το παιδί, Mr. Gaming νομίζω, που έχει καμία 20.000 viewers. Του δίνουνε, από ό,τι θυμάμαι κάποιος μου λέει ότι του δίνουνε κλειδιά. Ο ίδιος το έλεγε. Ο ίδιος το λέει, ότι δίνουν κλειδιά. Gaming κλειδιά. Ο ίδιος. Πώς πάει κάτω τώρα, ρε παιδιά? Εγώ βέβαια δεν είμαι στις 20.000, στις 30.000 subs. Πάντως πριν 1,5 μήνα ήμασταν εδώ μέσα στους 1.200 subs. Πριν 1,5 μήνα.
Και τώρα είμαστε στους 3.500. Πώς πάει από το Lumberyard? Άμα παίζεις κονσόλες, ναι, τώρα θα μπορούσα να τα παίζω στην κονσόλα, δεν διαφωνώ. Μαλάκα μου κόψανε το energy, δεν το πιστεύω. Stay down. On for size. Should we put into the mines? Only one way to find out. Investigate, λέει. Λέω, κοιτάξτε, ανεβαίνει το κανάλι, παιδιά. Ανεβαίνει γιατί εσείς το ανεβάζετε, δεν το ανεβάζω εγώ. Σε εσάς το χρωστάω όλο αυτό. Αλλά ανεβαίνει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι ανέβαινε παλιά, αυτό είναι το θέμα. Καλά το συζητάμε, θέλει υπομονή και να το παίρνεις να γουστάρεις. Εγώ δεν βιάζομαι, ποτέ δεν βιαζόμουν με αυτά. Α, τι έχεις βάλει πάνω σου? Μην το βάζεις στο σώμα σου, δεν κάνει αυτό. Ούτε στο στόμα, στο σώμα σου μην το βάζεις. Πουθενά δεν κάνει. Τα γραμματιλάκια αυτά που είναι δεν είναι για το σώμα. Αυτά δεν ξέρω γιατί το κάνεις αυτό. Μπορεί να βγάλεις ξανθήματα και μαλακίες τέτοιες. Δεν έχει τίποτα άλλο εδώ μέσα. Traps. Bear traps. Για... That was clever of her. Αρκουδοπαγίδες. Δεν αποκλείεται να το κάνει Xbox Exclusive για να το κάνει. Δεν ξέρεις ποτέ, αλλά δεν ξέρω.
Ο τύπος που τρώει τα πάντα που είναι σήμερα, ο Σταμάτσο Καλφόπουλος. Μπαίνει καμιά φορά και όταν μπει μας λέει τι έχει φάει. I come from the Spanish Americas. All our misery is built on gold. Slaves. Alucard, καλησπέρα σε όσους είδατε το Ring Reaction βίντεο. Ήθελα να σου λύσω όλες τις απορίες. Ευχαριστώ πολύ, το εκτιμώ. Η απορία που είναι η εξής. Εάν το game το πάρεις, δεν έχει easy mode και τέτοια, δηλαδή να πεις ότι το λουτάρω όσο πολύ μπορώ, ψάχνω όσο πολύ μπορώ και γίνομαι λίγο πιο overpowered και πηγαίνω και παίζω με τα bosses, αλλά φαντάζομαι δεν έχει εκεί πέρα τέτοια πράγματα. Είναι μανίκι έτσι κι αλλιώς. Αυτό φαντάζομαι. Να βγήκαμε από εδώ. Το σημαντικό είναι να μην κάνει respawn τους τα bosses. Άμα δεν κάνει respawn τα bosses είμαστε ok, αλλά continuous farming, ναι. Θέλω να πω ότι αν προετοιμαστείς καλά για τα bosses, σε σιγά σιγά το συνηθίσεις. Αλλά θα το τελειώσω, ξέρω εγώ. Προσπαθώ. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και βαρετό το game. Δεν το βαριέμαι το Banishers. Αλλά ξέρω εγώ τι να σας πω. Δεν είναι μικρό game, το έχετε πάρει χαμπάρι, έτσι. Συγκεκριμένα, για να σας πω τι γίνεται αυτή τη στιγμή, συγκεκριμένα είμαστε στις 47,9 ώρες. Το game. Έχουμε παίξει 47,9 ώρες. Είμαι σίγουρος ότι αν παίζαμε μόνο το campaign θα ήταν πολύ μικρότερο το παιχνίδι. Δύο μήνες μέχρι το DLC. Με body και ψωλόγιο παίζει το παιχνίδι, είναι υποχρεωτικό να έχεις να παίξεις με το controller. Difficulty του Remnant. Φίλε, το Elden Ring είναι καμιά σχέση με το Remnant, είναι πολύ πιο δύσκολο παιχνίδι, καμιά σχέση. Δεν έχει σχέση το Elden Ring με το Remnant. Πιστεύω εγώ, τώρα άμα κάνω λάθος πες μου. I'm right here, you know. Ask for help if you need it. Μήπως θα το πάρω στο Xbox και όχι στο PC. Νομίζω το Sekiro είναι πιο δύσκολο από το Elden. Εγώ αυτό νομίζω.
Γεια σου Τζίμι μου, καλό βράδυ, καλή ξεκούραση, μην το συζητάς καν. Είναι στην οικογένεια, όλα κομπλέ. Τα λέμε κούκλε μου, πολλά φιλιά. Εγώ παιδιά το Sekiro έπαιξα αρκετά, έπαιξα καμιά 15 ώρες. Σκότωσα 3 μποσάκια. Έφαγα τον Κενισίρο, μετά τον Κενισίρο έφαγα ένα χοντρό με ένα μεγάλο μαδέρι, ένα Ιαπωνέζο. Και μετά βαρέθηκα, το σταμάτησα, με κούρασε. I have another insight. Κοίτα εδώ. Again, huh? Whatever's down there, I hope it's worth the trip. Footprints. Too deep to miss. They're a little old, but I'm guessing Edith Keane. Το πήρα το Skull and Bones γιατί μ' άρεσε λίγο η beta του. Εντάξει, δεν είναι φοβερό παιχνίδι. Αλλά το πήρα όμως το Skull and Bones. Ήθελα να το παίξω. Κυρίως για το τι θα μπορούσε να γίνει μετέπειτα. Δηλαδή τα looter shooters εγώ τα συμπαθώ. Τώρα δεν θεωρώ ότι είναι κανένα φοβερό game. Αλλά εντάξει, οκ. Άλλο πράγμα, τελείως διαφορετικό. Δεν έχει σχέση με αυτά που μιλάμε τώρα. Εντάξει, αυτή τη στιγμή το βάζω, προσπαθούμε να τελειώσουμε τον Banishers. Και επίσης αυτό που έχω βάλει, αυτό που έχω στο μυαλό μου είναι να παίξουμε το Pacific Drive μετά από αυτό. Αν όχι σήμερα, τουλάχιστον την επόμενη φορά. Μέχρι να τον πάρω θα έχει μείνει παίχτης. Έλα ρε. Κοιτάξτε, δεν είναι καλό game πολύ το Skull and Bones, αλλά η Ubisoft το έβγαλε αυτό το παιχνίδι για να μείνει, δεν το έβγαλε. Αλλιώς δεν το βλέπαν. Δηλαδή, μπορεί να, αυτό που ζητάει ο κόσμος, όλο αυτό το black flag που θέλει ο κόσμος να δει, μπορεί να το βάλουν. Δηλαδή, δεν. Πώς να σου το πω. Αυτό ουσιαστικά τι είναι, είναι ένα Division, ένα Destiny, είναι με ρισκή, είναι με πειρατικά. Καταλάβατε. Με ρισκή είναι πειρατικό, είναι ένα Division, ένα Destiny. Αυτά τα παιχνίδια τα φτιάχνεις για να κάνεις live service χρόνων τώρα. Δεν νομίζω ότι... Μόλις μαλακίες μου λέτε, ψήνομαι. Τι να κάνω τώρα, με έχετε ψήσει. Μου λέει ο ένας, μου λέει ο άλλος. Είναι σίγουρο ότι θα έχουμε πολύ περισσότερο κόσμο στο stream άμα το βάλουμε αυτό το παιχνίδι. Μπορεί και να το κάνω, δεν ξέρω. Ή μπορούμε να ξεκινήσουμε με τον Πινόκιο, να δούμε πώς πάει. Δεν ξέρω αν ο Πινόκιο είναι δύσκολος. Το Lies of P. Ξέρετε ποιο λέω.
Αυτά τα live service τα υποστηρίζουν, ρε φίλε. Μπορείς ένα χρόνο από τώρα να στο κάνει το Skull and Bones να είναι αυτό που θέλεις, σαν το Black Flag, δηλαδή δεν αποκλείεται. Εδώ έχει βγάλει Division 1, Division 2, ετοιμάζει Division Heartland, θα βγάλει Division 3, κατάλαβες. Γενικά όσες φορές παίξαμε κάτι τέτοιο, δηλαδή και το Sekiro που παίζαμε, είχε και περισσότερα άτομα το κανάλι. Ο κόσμος θα γουστάρει αυτά, είναι δημοφιλή στην Ελλάδα. Είσαστε όλοι τρελοί για δέσιμο. Καταλαβαίνεις. Έχετε ανομαλία. Και μαζεύει και κόσμο η ανομαλία. I'm ready to shoot the infested bruise after you bruise the heart. Ένα εδώ. Αλήθεια τώρα, ένα εδώ. Ένα εδώ. 3 ρίζες έχει, πάντοτε 3 ρίζες είναι ρε μαλάκα, αν είναι δυνατόν. Here's the practice. Το Sekiro είναι στατιστικά δύσκολο είναι γιατί δεν είναι και 12 ώρες. Έχεις κάνει speedrun 100% main. Το Red Ring απ' την άλλη είναι ατελείωτο. Σήμερα συζητούσαμε αυτό σε ένα chat. Πόσο σοβαρά, τόσο μεγάλο είναι, παιδιά. Πού είναι ο Μαριόκο που λέει ότι είναι σκαταδομημένο να μας πει? Είναι χάλια, λέει ο Μαριόκο, δεν του αρέσει. Υπερεκτιμημένο game υποστηρίζει. Κοιτάξτε, έχω το Lies of P ήδη εγκαταστημένο. Έλεγα μήπως ξεκινήσω με το Lies of P να παίξουμε λίγο και αυτά. Να φάω μερικές μάπες. Και βλέπουμε, ξέρω εγώ. Μην νομίζετε γι' αυτό εδώ το Banishers, άμα το παίξει το Very Hard για παράδειγμα, και αυτό σαν Souls είναι. Με την ίδια λογική είναι εδώ, είναι φτιαγμένο. Μην νομίζετε δηλαδή. Αν αυτό το game δηλαδή το βγάζεις, το παίζεις, όχι τώρα όπως εγώ που το παίζω στο easy. Άμα το παίξεις το Very Hard θα σου πάρει, έχω κάνει 50 ώρες, 200 ώρες θα σου πάρει. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν λέω ότι 23 εκατομμύρια παίκτες κάνουν λάθος. Καμία περίπτωση. Ο καθένας τώρα λέει τις απόψεις του. Ξέρεις πώς είναι αυτά. Και το Hogwarts δεν ήταν τώρα. Εντάξει, ένα action adventure παιχνιδάκι ήταν να γουστάρουμε μέχρι εκεί. Δεν ήταν κάτι δηλαδή φοβερό και τρομερό, για να λέμε την αλήθεια. Καλό ήταν σαν action game. Εμένα μ' άρεσε βάση με τα μαγικά. Το τελείωσα, το έπαιξα το game. Βέβαια δεν έκανε ικανά ό,τι side quest υπάρχει. Δεν του έδωσα τόσο χρόνο όσο έδωσα στον Banishers για παράδειγμα. Call on me.
Εγώ αυτό που καταλαβαίνω με αυτά τα games είναι ότι πρέπει να μάθεις πολύ καλά το pattern του enemy τον οποίο έχει μπροστά σου. Άμα μάθεις το pattern, ξέρεις πώς θα παίξεις, θα ξέρεις πώς θα τον παίξεις τον τύπο. Είναι πιο εύκολα, άμα μάθεις το pattern. If we want to stop for a wee minute, this place will do. Αυτό καταλαβαίνω. Όλοι οι enemies αυτοί δεν έχουν κάποιο pattern. Όλοι με κάποιο pattern δεν δουλεύουν τα bosses. Είναι κάποια rotations, πρέπει να μάθεις τα rotations που κάνουν τα moves. Δηλαδή όταν έκανα περίπου 40, γύρω στα 50 takes στον Κενισίρο, μάλιστα τη μάχη με τον Κενισίρο την έχω και στο YouTube, άμα πάτε λίγο πιο πίσω θα τη δείτε. Κάνα χρόνο 1,5. Γράψτε Κενισίρο GeorgeKGaming, θα το βγάλει λογικά. Βέβαια αυτό το take το οποίο ανέβασα είναι το τελευταίο, έτσι, αλλά μου πήρε γύρω στα 50 takes. 50 προσπάθειες κοντά. Τώρα, από ένα σημείο και μετά... The bloody great hole in it. But it does tell us she was here. Από ένα σημείο και μετά ήξερα τι θα κάνει. Δηλαδή, εισαγωγικά. Η Μαλένια, ναι, έχω ακούσει διάφορα λόγια για αυτή τη Μαλένια. Δεν έχει pattern κανένα, είναι ότι να είναι χύμα, Ο Αδούλωτος έλεγε προχτές εδώ το τελείο, το τερμάσα λέει. Χαρά στην υπομονή του. Αν μπεις άμα ξοδέψεις 200 ώρες. Over here. Look. Odd marks on the body. Fern-shaped. Το Elden Ring έλεγε το τελείωσε. Maybe it fell. Was she really that desperate for the treasure? Some people would die to be rich. Let's find her tie and ask her. Το Surge είχα δοκιμάσει δύο. Εντάξει, το Surge ήταν δύσκολο με τα ρομπότ και αυτά. Μπορώ να το ξαναβάλω το Surge. Το Surge ίσως να το ξαναδοκιμάσω, παιδιά. Δεν ξέρω η άποψη σας ποια είναι. Δύσκολο, εύκολο, καλό game, κακό. Έχει βάλει και Surge 2 νομίζω. Αλλά το Sekiro είναι για ανώμαλους τελείως. Γουστάρω πολύ τα βιντεάκια στο YouTube που σπάνε οθονές, φεύγουν εξολογία. Ξέρεις. Κατεβαίνουν Παναγίες, τι πράγματα. Αλλά Παναγίες είναι το λιγότερο σε αυτά. Eyes peeled. Rolling a tantrum, are we? They brought more friends. Έλεος. I'm right here, you know. Πάντως πολύ κόσμο που λέει μιλάει για Souls Games. Σχεδόν ποτέ κανένας δεν μου λέει έχω τελειώσει το Surge, έχω παίξει το Surge. Γιατί είναι sci-fi, δεν τα γουστάρετε έτσι, γι' αυτό το λόγο. Έχει να κάνει. Εμένα μου αρέσει το sci-fi, λέμε. Δηλαδή ένα game θα το έπαιζα άμα ήταν sci-fi. Δηλαδή γουστάρω, δηλαδή για παράδειγμα το GTA δεν μου αρέσει.
Αλλά με το Cyberpunk έχω δώσει πάρα πολλές ώρες, πάνω από 100 ώρες. Μόνο και μόνο επειδή είναι αυτό το sci-fi το ρομποτικό. Είναι σοβαρό level design σε αυτό το παιχνίδι πάντως, παιδιά. Παιδιά, θα σας το δείξω τώρα, περιμένετε λίγο. Γιατί και αυτό Souls game είναι. Το Search το 2 και το 1. Και αυτό Souls game είναι, έτσι. Θέλω να πω... Παίξε Dark Souls 3 μαζί με τα expansion να γουστάρεις. Κοίτα, το σωστό θα ήταν να παίξω, να ξεκινήσω με το... Να ξεκινήσω, άμα... Επειδή θα ήταν καλό κάποιος να τα παίξω. Σαν gamer είναι καλό να... Δεν είναι απαραίτητο, αλλά είναι καλό να έχεις περάσει και από εκεί. Κατάλαβες. Αν το πιο μπορεί να μου πείτε ποιο είναι το πιο εύκολο Souls game που υπάρχει να ξεκινήσει κάποιος, που εγώ δεν έχω παίξει ποτέ Souls. Ποιο είναι το πιο εύκολο Souls game? Now this place looks like the drawings on the map. Go no further. Turn and leave. God, I hate ghosts. Άλλες απόψεις, ο Στάλ και λέει το 3. She won't get away. Let's find another. Το Lies of είναι το πιο εύκολο από όλα. Όχι ρε φίλε, δεν μπορεί. Και από το Dark Souls 3 για παράδειγμα. Κοίτα εδώ. There's more of them. Not hard enough. Feet on the ground. Piss off. You're in for the heart. I'll destroy the roots. Rat. Καλώς ήρθες, Rat. Κατά τη γνώμη μου, George πρέπει να ξεκινήσει με Dark Souls 1. Δεν έχει να κάνει με ευκολία, αλλά με την εμπειρία. Άμα σου πω ποιο είναι το πιο εύκολο, είναι το DS3. Αλλά θα χάσει την εμπειρία του 1. Πάω να δω τον Ολυμπιακό. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Νίκ. Καλή ξεκούραση, φίλε μου. Βασικά. Καλά να περάσει. Λάσει σου είναι εύκολο. Παστικό χειρισμό. Ξεκινάει με τα 3 μετά πήγε στο πρώτο. Και μετά πήγαινε τελικά κατευθείαν για farming. Δεν πρόκειται να πάρω PlayStation για να κάτσω να παίξω Demon's Souls. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάω να δώσω λεφτά για κονσόλα PlayStation για να παίξω Demon's Souls. Μόνο και μόνο για αυτό το παιχνίδι. Ένα εδώ. Έχουμε ένα εδώ. Έχουμε ένα εκεί. Έχουμε και ένα και εδώ.
Picked and culled. Πάντως κανένας να συμβουλεύει για το Surge, το οποίο και αυτό είναι Souls game. Τι είναι δείχνει το Surge 2 κανονικά? Για το Demon Souls μιλάω εγώ, δεν κατάλαβα άλλο card, sorry, δεν σε πιάνω. Εσείς μου λέτε για το Demon Souls και σας λέω ότι... Άμα ήταν εσύ. I'm sure the treasure is nearby. Είναι σαυρό εδώ μέσα. Still impressive. Σε κούρασα από ποια άποψη? Πολύ δύσκολο. Ένα, δύο. The treasure must be hidden nearby. Εντάξει, ναι, δεν είναι από τα δημοφιλή Souls games. Αυτή είναι η αλήθεια για το Surge. The treasure must be around here somewhere. Αλήθεια τώρα. Did I ever mention how good we are together? Yeah. It's always good to hear. Θα παίξει λίγο στο Xbox. Το Surge, αλλά... Καλό, εντάξει, καλό το στυλάκι του και αυτά. Αυτό με ανήκει μεγάλο, έτσι. Σκάει ένα ρομπότ εκεί στο tutorial, ένα boss. Το παράθεσα στο tutorial, το παράτησα. Παιδιά, εννοείται να όσοι όποιος θέλει να βοηθήσει, να βοηθήσει. Σκάτε εδώ στο stream άμα θέλετε και δίνετε tips. Όταν ξεκίνησα το Sekiro είχε γίνει χαμός ότι είχαν μπει 25 άτομα. 25 άτομα και το κανάλι ήταν το 1 τρίτο από αυτό που είναι τώρα. Αυτά τα games είναι περίεργο πράγμα και δεν τα πολύ συμπαθώ, αλλά η αλήθεια είναι ότι μαζεύουν και κόσμο. I'm sure the treasure is nearby. This must be where the treasure is hidden. Πού στο διάλογο είναι ο θησαυρός?
Ρεϊτζάρισμα full. Καθήκια. I think this area is similar to... The treasure has to be near. Θα με καταστρέψετε. Έχει να έχει μη θησαυρό κάπου εδώ. Το αποκλείεται να είναι πάνω στα ξύλα. Άμα είναι θα είναι στο πάτωμα ο θησαυρός. Εδώ είναι. Είναι πάνω τότε. Διέφυγε, είναι πάνω. Τι να πω. Έχει materials, οι θησαυροί έχουν materials. If the map is correct, the treasure must be hidden nearby. Και εγώ έχω δει κάτι rage βιντεάκια στο YouTube και πάνε και σπάνω οθόνες και ψωλόγια γιατί σπάει το stream του, καταστρέφει τον εξοπλισμό του. The treasure must be hidden nearby. Πώς είναι στον πάνω, πώς είναι πιο ψηλά. Να αυτός ο θησαυρός. Κάτι έχει πάνω τώρα, αλλά δεν το βλέπω. Καλά με φιλαράκι με εδώ. Δουλειές, επαγγελματικά, ιστορίες. Στον αγώνα, ξέρεις τώρα. Οικογένεια, παιδιά, υποχρεώσεις. Έχουμε objective που δεν έχουμε κάνει εκεί. Υπάρχουν απαιτήσεις, ξέρεις, δεν είναι όλα εύκολα. Έχουν αλλάξει τα πράγματα για όλους. Άλλοι τα πάμε καλά, άλλοι τα πάμε καλύτερα, άλλοι τα πάμε χειρότερα, αλλά έχουν αλλάξει πολλά για όλους. Και δεν είναι όλα για τα πιο εύκολα. Ακρίβεια πολύ. Εντάξει, έχουμε δουλειές, έχουμε τα πάντα πράγματα όπως πρέπει να πάνε. Δεν αμφισβητώ. Αλλά παιδιά, την υγεία μας να έχουμε το πιο σημαντικό από όλα, έτσι. Το πιο σημαντικό είναι να έχουμε την υγεία μας, τώρα τα υπόλοιπα. Γίνεται χαμός από αρρώστιες, γίνεται χαμός από άσχημα πράγματα. Το πιο σημαντικό είναι να έχουμε την υγεία μας και την ηρεμία μας. Is it just me or? I felt it too. Half the map. Where's the rest? Let's ask Edith. Εγώ νόμιζα ότι θα έχουμε κανένα διωράκι. Εγώ νόμιζα ότι θα είχαμε κανένα διωράκι από αυτό το game, αλλά αρχίδια με λουλούδια. Εντάξει, κοίτα, να βγεις στα επαγγελματικά και να βγεις και μόνος σου δεν γαμιέται. Κάπου θα βρεις να μείνεις, κάτι θα τρως, κάτι θα βγάζεις. Όταν έχεις και γυναίκα και παιδιά και μαλακίες τέτοιες, εντάξει, όλα καλά, αγαπάς την οικογένειά σου, μαμού, αλλά έχει τεράστια, άλλο level boss αυτό. Είναι άλλο level boss. You really are a... I know you. Of course you do, Miss Keen. Of course you do. I don't know you. I'm Antea Duarte. If you're Edith Keen, your brother Daniel worries for you. I'm Miss Edith Keen. Yeah, Miss. And my brother can troop off, as can you. What's your problem with your brother?
He, a wicked man, let me die. He let me die. And I would like him to be punished for it. We'll come to that. First, a couple of questions. Why is Daniel to blame for your death? You don't know him. You don't know the truth of him. You don't know nothing at all. You were caught in a storm. Daniel threw no thunderbolts. I was in the woods because Daniel is a scheming manipulator who cannot be trusted, not even by his own sister. He has you fooled. He has everyone fooled. He's a liar. He's a schemer. He's a thief. He's a deserter. He'd have taken the treasure and run. He planned to steal it? Oh, yes, he did. But I beat him there. I nipped his little scheme in the bud, I did. I lopped his nibs for him. The money is mine. I deserve it. I deserve it all. Every penny and every pot. Είναι τρελή, Why did you leave with only half a map? I have a memory. I've seen the full map and I remember it all. I knew the way. He thought he was better. Better than me? Ha! The fool. But the fool lives while I am dead. How is that fair? His foolishness killed me. He shall not profit from it. She's annoying me now. They both are. Goodbye, Miss Keene. My brother must be punished. I am dead because of him. Είναι λίγο βλαμμένη, She's full of resentment. She's being very selfish. We need to talk with the brother. Να πούμε λίγο από εδώ μέσα. Αυτό τι είναι, ρε παιδιά? Υπήρχε αυτή η τρύπα πριν. Lol. We'll find it. Αυτό δεν το θυμάμαι πριν αυτό το άνοιγμα, ρε παιδιά. Έχει φωτιά πάνω για fast travel, Πάνω είναι το... Πώς πάει για fast travel εδώ πάνω? Κάπου εδώ ήταν η φωτιά. Το θυμάμαι το μέρος, έχουμε ξαναπεράσει από εδώ αρκετές φορές. Εκεί πάνω, αλλά πώς ανέβαινε τώρα? Από εκεί μάλλον.
hogging all the fun. Right. Ρατ, θύμισε μου τι σπουδάζεις ρε, που είσαι φοιτητής. Έλα ρε μάλακα, πάλι μαλαγία έκανα, πως το διάλογο είναι η φωτιά. Μάλιστα, ωραίος. Ωραίος φιλαράκι. Καλή σταδιοδρομία, εύχομαι. Ίδια δεν ξέρω πώς πάει στη φωτιά. Πες να πηγαίνει καν από εδώ. Πες να πηγαίνει από γύρω γύρω. Ναι φίλε, να το κανονίσουμε μια μέρα να συζητήσουμε για αυτά τα πράγματα και εγώ θέλω. Θα έχεις ακούσει πολλά, θα έχεις δει πολλά, θα έχεις μελετήσει πάρα πολλά. Να μπούμε μια μέρα στο Discord μου είσαι. Νομίζω είσαι στο Discord, νομίζω. Ωραία, να το κανονίσουμε. Να το κανονίσουμε, φιλαράκι μου. Άμα σ' αρέσουν αυτά τα games, ναι, καλώς επίσης. Άμα σε ψήνουν τέτοια games, γιατί όχι. Εξαρτάται από το αν θες να παίξεις κάτι τέτοιο, έτσι. Όλα εξαρτώνται από αυτό. Be with my loved ones, white man, and the blood on my hands will bring them joy. Φτάσαμε στη βάση. Σε μία από τις βάσεις. Έχει κάνει κάποια μαλακία αυτός ο Ντάνιελ. Ή η αδερφή του, ποια είναι αυτή.
Είναι ήδη εκεί πέρα. Δεν τον περιμένει. Your sweet talk will not work here. What news of my sister? I found her. I found your sister. Has she passed? Yes. Oh, dear Lord. I'm sorry. She's gone. My sister is gone. There's something you should know, and you must know it now before more harm is done. Daniel, you're haunted by your sister's ghost. How could it be otherwise? No one bears a grudge like Edith Keane. She blames you for her death. Of course she does. She blamed me for everything. She blamed me for our poverty. She blamed me when the crops failed. She blamed me for the map. The map? Of course. Did you find the map? Aye. There was a map. I'll be keeping it for now. For the best, no doubt. For the best. What happened between you? My sister was complicated, sir. A good Puritan, but no stranger to the sin of envy. Envy isn't usually fatal. Did you have a disagreement? Oh, aye. We've had a few. From when she was a child, Edith dreamed of position. Me? Well, I just wanted good land to till and decent food to eat. I'll need to have a look around your house. Hope you don't mind. Do what you please. I've nothing to hide. You fool. You'll not last long without me. Τρελός. Τρελή. The words of a ghost may resonate here. Between digging up gold and digging up worms, I know which I'd choose. Neither seems to have made them rich. Λεφτά ψάχναμε. How about a chant to reveal the past? I raise for now the veil of shadows. Voices from the past. The camp is doomed like the rest of New Eden. We go! The risk is too great! We claim the treasure and leave directly. You're as foolish as our father and you're going Don't! You're as headstrong as was our adult mother. She was stern, but she was fair. Half for you, half for me. God grant me patience. They tore the map in half. Neither Τι λες, wanted μάλλον. the other to have the treasure. Ό,τι να είναι. There's not much honor in this, is there? Πω, τα παπάρια. Cross the bridge, go through the forest, turn east, and... Good. I've got everything I need. Caught red-handed! You thief! How dare you steal from your own sister? I just wanted to look at it again. Here, take it back. I bloody well will. Daniel planned to go hunting for treasure alone. Why did she call him a thief? There's more to this. Τσακωνόντουσαν και τα χρυσάφια, ρε φίλε. So, is it done? I know all I need to know. So you can help me? Let's speak frankly, shall we? Having caught you trying to steal her part of the map, your sister fled alone into the woods. I weren't stealing it, I was just looking at it. Is it Και my πήγε και fault she ran off σκοτώθηκε η into the δίψα. forest? I think it might be, friend. Yes. You lied to me. You knew why she'd left. Aye. Sorry about that. Didn't want you to know about the treasure, see? She wanted to be rich. I just wanted to go home.
I said I'd help you, and I keep my word. You must face your sister one last time. Edith, show yourself. Oh there, Daniel. Here I am. Dead because of you! Banish her! Now, man, do it before she does something terrible. End your mewling, you bag of shite! The Banisher knows that this is all your fault. No, not mine. Your misadventure was your own. All right, that's enough. If you can stop bickering for just a minute, perhaps we can get to the truth. With that, we may even have an ending. Edith, you went after the treasure alone. You had a wee accident. You can't hang it on Daniel here. That's right. Without your scheming, I'd not have braved Ναι ρε the μαλάκα, τι woods φταίει ο alone. τύπος για αυτό τώρα. Αυτή είναι βλαμμένη. Αυτή σηκώθηκε. I'd yet be alive. Έτσι είναι. You killed yourself, you stupid cow. Edith went treasure hunting alone, aye. But only because she knew you, Daniel, would double-cross her. She was right. You tried to steal the map, you antiquated rogue! I didn't try to steal the map, you horrible old drudge. I just wanted to look at it. 'Twas you who sneaked off after the treasure alone. You left me no choice, you meal-mouthed excuse for a man! And now I am dead! Right. That's enough. I've had enough of these two. Let's get it over with. All right. We know enough. Let's end this. Είναι και οι δύο μαλάκες, απλά send θέλει, ούτε banishment ούτε blame θέλει. Άντε πήγε στα τσακίδια να τελειώνουμε. You took a risk and it got you killed. Now your greed keeps you here. He tricked me. You tricked him too. Είσαι ζώο. Shall my bastard brother have the treasure? It's no longer your business. But no, he shall not. In that case, I may go. That's the spirit. Farewell to you, Miss Edith Keane. Leave forever. This is how it was supposed to end. Ah. Ωραίο side quest αυτό. Ήταν ωραίο side quest αυτό. Πιστεύω εγώ τώρα. Think you could take on a ghost?
Symbols. The hut may be near. Το πάνω είναι. I sense magic. Could Seeker be here? Faded with age. Not to know what it was for. Cabin in the woods. Do you mind doing the seeing thing when I'm blinded by this pea super? Θα το σπάσουμε αυτό. I'm right here, you know. Γιατί 26? Level 26. Εδώ μέσα μετά στο level 21. Απλωμένο το game. This can't be a coincidence. Could Grace be Seeker? Dusty. Seeker hasn't been here for a long time. Έχει enemies. Δεν νομίζω. Anyone home? More demonology. Unusual for a witch. These two schools of magic don't usually see eye to eye. Perhaps Lammy could help us with the spell. Quite the fall from grace. That's not funny, and neither is this. Aye.
Έχει κι άλλο investigation το γύρω-γύρω. Here, I found something. Πού πήγε ρε? Now we know she's in the mountains. There's a ritual of dissimulation, and we need the catalyst. Same circle as the one on the entrance. The circle powers the door, but I don't know the symbol. I don't know it, but I think Lammy might. We did well to come here. Now we know where she's hiding. Soon we'll be able to use the pond. All we need is the key to the dissimulation spell, and Lammy Haskell will help us with that. Sure. Για πάμε για να κάνουμε fast travel, γιατί τώρα αυτά τα πάμε. Δεν μπορούμε να τα πάμε τα πόδια. Worth listening to. Only when it doesn't slow us down. You're in an awful hurry. We need to get this right. We cannot afford to fail. We won't fail if you stop dragging your feet. Κάρδιο, ναι, γιατί και δεν χάνει και κιλά όπως. Λά, εξάρια είναι ρε γαμότσο. Το καλύτερο που έχω σε στολή είναι εξάρι. Εφτάρι δεν έχω. Things look better here. Helen is working out. Spectral traces. Something's up with Helen. Banishers. Excuse the clatter. I've seen worse. Good day to you, Helen. I did not count on seeing you two again. I take it you've returned for a reason. Running this fort on your own can be no easy task. How are things going? Busy. I've been trying to establish a supply route with the Harrows. I believe some yet remain there. Perhaps they'll share their reserves. We could use the supplies. Strangely, my letters go unanswered. We had a little disagreement with the governor. You may wait a little longer for your letter.
I see. New Eden is losing its selectmen. A terrible thing, of course. Still, new broom sweep cleaner and all that. Καλό. Καινούργιες σκούπες καθαρίζουν Things καλύτερα, have been λέει. feverish round here, to say the least. Are you bearing up? As well as can be expected. How well is that exactly? People are dying for no apparent reason, and this godforsaken fort dangles out over the edge of the world, cut off from everywhere. I fight so the stockade stays standing. The ship is wrecking, but I was called to be captain. I hold the wheel. So yes, Banisher, I am bearing up as well as can be expected. A presence yet surrounds you. Could explain why you feel so burdened. I carry my grief with me. I live with a family that is no longer here. He made sure of that. Could his husk still be present? It will be drawn to you. No, it could not. Something is present. Something weighs on you. Αυτή η στοιχειωμένη. I'm busy, Banishers. Busy means tired, that's all. I've mailed for the fort. The messenger didn't make it. But I'm glad to make his delivery for him. Mail? From who? I don't know. Family? Friends? They seem to come from outside New Eden. Ah, from before. They could be good for morale, or they could ruin it. Well, thank you. There's more. The messenger bore the payroll for the train band. I'm glad to hand it over. Well now, that is a pleasant surprise. That will boost morale and no mistake. Thank you, Banishers. Thank you. What can you tell me about a young woman by the name of Grace? It seems you already know some of the story. It was a long time ago, but I'll do my best to fill in the gaps. How was their relationship? I believe it was stormy, as you'd expect between a commander and his disobedient daughter. I do think he loved her, but as far as anyone ever saw, he never shed a single tear for her. What happened to her? As I heard it told, one day Grace just wasn't there anymore. Later, after he exiled her, did the captain try to find his daughter? Not to my knowledge. He did not set off in search of her, nor did he send men. At the time, I thought it strange. Still do. I'll never understand how a man could reject his only daughter. And that, my inquisitive Banisher friends, is all I know about the matter. We'll look into your spectral stains. If you feel the need, then sure. Suit yourself. Ζούσαμε και λεφτά. Για να πληρώσει τον κόσμο. Why is an echo here? If Sebastian still lingers, it can't be. Something's nearby. Where is it? Έχει φάντασμα. I fade. Έχει φάντασμα. What can I do? What do I do for you? Come to me, love. Comfort me. Don't go. All will be well. I promise. All will be well. Helen's desire is so strong, it's constructing a new ghost. These are really very good. Poor Helen. The husk sees what she wants and mirrors it. She feeds him from her own essence. No wonder she's on edge. Well? I'll not waste your time, nor mine. You lied to us about Sebastian's husk. It's still here. We were clear. That is not Sebastian, and its presence will kill you. I know that in my mind, but in my heart it is him. I can see him, hear him,
feel his presence. I know him and he knows me. If he is not real, what is? You feel lost. Of course you do. But there is always another day. You know this to be true. Sebastian is a husk. And without the puppeteer, the husk is paling. It clings to you still because you cling to it. Soon it will pale entirely and become a specter. This puts you and the others at great risk. He poses no danger. He's... Very well. I visit him in the mines. You'll find him there. Take the elevator on the right to the main gallery. There's a tunnel there. You'll need this key, to which you must banish us. And so will I. Πάει και βλέπει το φάντασμα. Go gentle, Helen. Failing that, go hard. Εντάξει, η τύψα πάει και βλέπει το φάντασμα. Grace was right in front of us all along. I barely recognize her. Let's find her. Lammy should be able to help her. Helen made sure that Sebastian's name endures. No wonder he clings so tightly. Saloon. Look, I mean. Can Helen's longing alone sustain Sebastian? Without the puppeteer, I mean. Anything to avoid the grief. Just like us. You're no husk. I suppose we all do what we think we must do. Πόσο χαμηλά μας πάει ρε μάλλον. Τι verticality έχει αυτό το map. Πού πάμε ρε φίλε. Πάμε και πάμε και πάμε. Τελείως στον πάτο μας πάει. Εκεί που ήμασταν πριν καθαρίζαμε το boss. He's distressed. It is distressed. I am the shadow of the one she loved. And yet I've got to fade. I don't want to hurt her. Please, tell her I cherished her as I left. Sebastian, are you saying you want us to lie? Αν θα γίνει boss αυτός, θα γίνει enemy αυτός. Έχει αρένα εδώ κάτω, το πιο πιθανό να γίνει enemy. Ναι. Not today.
Another in sight. There's luck in here. The husk has Helen's memories no more. They weren't even real memories. Now even his spectre is gone. Words from the past linger here. You want me to read it to you? Again? As long as I can hear your voice. I'd rather finish your portrait. At least I get to look at you. Very well. I'll strike my best pose once more. Who's he? She spent a lot of time down here with her beloved husk. Πώς έχει φωτιά κοντά για το teleport. Underground location. Όχι τίποτα άλλο, να μην χρειαστεί να κάνουμε πάλι το ασανσέρ. Picking up something spectral nearby. Έχει materials εδώ. Ναι. Vale, το γλιτώνουμε το ασανσέρ, παιδιά. What are we gonna tell Helen? That the spectre of Sebastian lost the fight with his own nature and we had to dispatch him. Or that he vanished, cherishing the life he thought they'd shared. She won't enjoy either. Do we have to lie? Some truths are better left unspoken, and the people here need their leader. Περνάει μέσα από το ξύλο και καλά, δεν το έχουν φτιάξει. Μάλιστα. Κοίτα μας πάει ρε μαλάκα. Have you found him? We found him paling in the mines. He was calm, at peace. He told us he'd cherished the life you shared together. My poor love. Why did it have to be so? Things were finally going my way. Bloody hell. He was all I had. My love,
My friend. My only friend. I'm sorry. I wish there had been another way. I really do. I promise you we did all we could. Did you? Did you really? I'll take a moment to myself, Βούλος το Banishers, μόνοι. if you please. Of course. Take care, Helen. Oh, that was dire. I know. Ghost damaged the sign. Ingersoll General Stores must live on. Someone's fighting for a cause. Nathaniel Sather didn't seem the type. The store does, though. Shall we? Oh, my good sir. Welcome. How can I help you? Good day to you. I see you've dropped your prices. Mr. McCraith, may I help you? So sales... Α, δεν αξίζουν τον κόπο αυτά. Κοίτα το ότι έχω materials. Εκατοντάδες, εκατοντάδες. Σχεδόν χιλιάδες. What seems to be the trouble? I'm sure this sounds silly, but I am an educated man, sir, and when I say this shop is haunted, I say it in all seriousness. We've had unexplained John Wick, pilfering, καλώς είναι, καλώς ήρθες. though that has stopped since the widow Ingersoll ran away with the cash box. But I hear noises. I'm alone here now, you see. After the horrors this fort endured, could one of these monstrosities be hiding away in the store? Right. That's a lot. Let me ask a few questions. See if we can sort this out. Of course. Beg pardon. Whose ghost haunts you, do you think? Any enemies? Lost loved ones, perhaps? I'm well liked, and I've no enemies here. Not since Bathsheba took the cash box and fled. But I'd hardly call Ζω όλα her καλά, an πώς πάει, enemy. φίλε? Bathsheba. The eponymous Mrs. Ingersoll, I believe. The widow Ingersoll, up to split her hair. We've had someone thieving our merchandise. The ghost is the final straw. You mentioned a problem with pilfering. What's that about? Bathsheba noticed it first. Cases would go missing. Oil, sugar of all things, spoons. Do you have a suspect? Any idea where the stolen goods might be? Not a one, sir, not a one. And if I'm to be honest, I don't care. If they've stolen Ρέτινα, it, καλώς it's το να. because they're needed. Apart from the sugar. Σου ρίξω μερικές τοφεκές, Apart from the spoons. No one needs that many spoons. Bathsheba said she'd look into it, and I was happy to let her. You say the widow took her own cash box and fled. Why would she do that? A moment of madness, sir. Or so I can only surmise. Did you see her go? I did. Not just that, I heard a commotion. Τζον, τι γίνεται με τους As if her γιατρούς? quarters were being ransacked. Οι γιατροί τι σου είχαν I πει όλα αυτά? confronted the Ξέρω το thief, είχαμε but it was συζητήσει she λίγο στο stream. herself. She yelled at me, shoved me aside and fled. Αλλά πού έχεις καταλήξει? Έχεις κάνει μαγνητικές αξιολογίες, δεν ξέρω τι λέγονται αυτές But she τώρα. was gone. Οι εξτάσεις. I should have a look in her quarters, so. To solve your haunting, I must investigate the store. Bathsheba's lodgings, too. I'd like to do so with your permission. May I have it? For the store, of course. For Bathsheba's lodgings. Well, not for me to say. Do what you have to do, and if she finds out, it won't be from me.
Για να κάνω μερικά reloads για το φίλο μου το Red, ναι, γιατί το αγαπάει. Του έχω και καινούριο όπλο το οποίο είναι σαν μοσχάρι, τεράστιο είναι. Ακούτε, το βλέπεις, ακούγεται, σαν κτίνος ακούγεται. Something's here. Φίλε, άμα σου έχει κοστίσει τόσο πολύ που θα σου έχει κοστίσει η πατέρα σου είναι. Τι να πω ρε φίλε. Υπάρχει σοβαρή ψυχολογική ζημιά, δηλαδή... Σε τι φάση είσαι ψυχικά με αυτό που έχει συμβεί? From whom does he expect a payment and why? What a mess. Bathsheba left in a hurry. Anyone home? I'm Red McCreath, the Banisher. Show yourself. I think we're alone. Who does Duchess Muck think she is? Taking my wares, taking my business, taking my dignity. To hell with her. To hell with Helen Priest. I'll leg it to Boston before I let her take what's mine. When Helen threatened to take her business, the widow ran away. Selfish. Times like these demand sacrifice. The takings are thin indeed. Wouldn't want to stay. Άρα σου έχει κοστίσει πάρα πολύ, ρε φίλε. Σου έχει κοστίσει πάρα πολύ. Δεν λέω σε όλο τον κόσμο κοστίζει αυτό, αλλά ξέρεις, άλλοι το παίρνουν έτσι, άλλοι έτσι. Κατάλαβες, υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Οκ, άρα ναι, υποφέρεις καθημερινά. Εντάξει. Υποφέρεις καθημερινά, φίλε. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Έχεις μιλήσει με ψυχίατρο, ψυχοθεραπευτή, όλα αυτά τα κόλπα? Το έχεις συζητήσει καθόλου? Δεν ξέρω αν λέγεται κατάθλιψη. Εντάξει, πρέπει κάποιος άνθρωπος να τον... να του πει αν έχει και τι έχει. Who's that? Who enters? Oh, thank God. You, Scotsman, help me. Did you see it? Did you see the ghost? Aye, I did. All right, maybe I can help. Right, soldier, spill. What's going on exactly? What happened to Nurse Wings? What do you think happened? She died, that's what happened. Oh, she died, and now she's trying to take me too. Oh. When did you last see Nurse Wings alive? Couldn't say. Time is... tricky. She was here, then she left, then she came back as a ghost. Still holding her bastard in Lancet. We heard screaming. Was that you? Did no one else answer? None here gives two shites for their fellows. Too busy looking out for their own asses. I could die screaming in here and none would care till me corpse began to stink. Why would she want you dead? She's a ghost. She ain't here for beer and biscuits. He's right in a way. She is killing him. Your cough is no better. Worse, if anything. Aye, it worsens. When she comes, I sicken. She's a better nurse living, I tell you that. Ο σοκ πυροδοτήθηκα το συγκεντρικό νευρικό σύστημα και δημιουργεί αυτές
Θέλει χρόνο, μου είπαν. Θεραπεύεται όμως. Εντάξει, οκ. Παυσίπονα και τέτοια δουλεύουνε. Είναι σίγουρο ότι θα περάσει. Τουλάχιστον να ξέρεις ότι εντάξει, θα κάνει υπομονή και θα περάσει. Δηλαδή. She comes and goes through a locked door. After that, not a clue. Is there a key? Or another way in? Perhaps. This was the blockhouse upon a time. There was a passage out. Through the westernmost tower. I had a key. Search my things in the barracks if they haven't been plundered. Might still be there. Right, well, I'll look into things. You stay here. They're in shite, you expect I'll go? You stay here. Go on then, cheeky bastard. Καλός άνθρωπος. Λοιπόν, επιτρέψτε μου 2 λεπτάκια και επιστρέφω. Πάω να φέρω 2 μπιφτεκάκια. Να τα έχω εδώ μπροστά μου, να τα κανακεύω. Έρχομαι σε 2 λεπτά. Ναι, αυτό παίρνει ακριβώς και η μάνα μου. Αυτό το ενέσιμο, το ημιγκράμ, όπως λέγεται. Γιατί έχει πρόβλημα και έχει μικρανίες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και πάλι και δεν την πιάνει κιόλας.
So sweet Nurse Wings, kind and caring, comes back as a vengeful ghost. Maybe the kindness was an act. If she was acting, she did a bloody good job. All right, here we go. Huh. Why would she up and leave like that? And why has she not come back? Maybe she had an accident. She kept records. Maybe she wrote it down. Καλά κάνεις να λες κάτι άλλο, να μην τα σκέφτεσαι. Συγγνώμη αν έχουμε γίνει αδιάκριτοι. Έτσι, αν χρειαστείς οτιδήποτε, να μπεις στο Discord, να μου στείλεις μήνυμα. Αν χρειαστείς παρέα, χρειαστείς να τα αναμιλήσεις, αν χρειαστείς οτιδήποτε. Να μπεις στο Discord, να το συζητήσουμε. Και το αφήνω εδώ και αλλάζουμε θέμα. Πείτε γνώμη για 75, εγώ παιδιά δεν έχω γνώμη. Άποψη δεν έχω για τηλεοράσεις καθόλου. Μπορώ να σας πω για οθόνη τι να κάνετε. Τα παιδιά εδώ δεν ξέρω το chat αν μπορεί να σας βοηθήσει. Cotton Peabody is determined to be alone. All right, we have what we came for. Πρέπει να ξέρεις ότι άμα χρειάζεσαι οτιδήποτε, να συζητήσουμε, να τα πούμε, να επικοινωνήσεις. Find a way through the watchtower. Είναι 95 μέτρα. Here's our tower. Πιπτά για κοντόπουλο, τι μαλάκιες. My thanks. Mr. McCraith, forgive me. I did not see you there. I see you bring company. How lovely. Do you remember we talked about how I lost my partner in New Eden? Such a tragedy. Antea, if I remember rightly? Antea Duarte. Good to meet you. Duarte. How? Oh my, you lived. Well, this is marvelous news. And good news these days is so terribly rare. Nurse Wings, I died in New Eden. Excuse me? You and I are very much alike, Nurse Wings, don't you think?
Are we? How so? I'm a ghost, Nurse Wings. And so are you. Are you sure you're well, Miss Duarte? You sound feverish. Μαριόκο, Perhaps you need to lie πρέπει down να τα and πήρε rest. συγκρόνα τα απόγευμα στο stream. I don't rest. Που του λέγανε τα Nurse πειρατικά, Wings. τρελάθηκε. Sound familiar? Κοίταρε. Όποιος θυμάται, όποιος είναι από We'll πριν. have to prove it to her. If you need it, I may still have some vervain. You let me know. Goodbye, Nurse Wings. For now. I'll be here, as ever. Aye. That's the problem. She won't listen. We must find proof. Moments from the past are still here. Θέλουμε το diary, There's an echo here, but we need the tie. Το Μαριόκο. Poor Nurse Wings is losing her grip. Μας έλεγε ότι... Μας έλεγε... Πρόσεχε να δεις. Μας έλεγε ότι για το Elden Ring είναι πολλά τα λεφτά, 40 ευρώ για το DLC. Και λέω για τόσο μεγάλο DLC είναι πολλά τα λεφτά. Και έλεγε για τα λεφτά και του λέω επειδή αυτός μου λέει συνέχεια ότι αγοράζει πειρατικά παιχνίδια. Δεν αγοράζει, κατεβάζει πειρατικά παιχνίδια. Του λέω Μαριόκο, εσύ δεν έχεις δικαίωμα να μιλάς λεφτά. Εσύ μου λέω κατεβάζει συνέχεια πειρατικά παιχνίδια, λέω. Όλα τα παιχνίδια τα κλέβεις. Τι ήταν εκεί. Δεν σου ξαναλέω ότι παίρνω. Έχω αγοράσει τόσα πολλά παιχνίδια. Έχω βάλει λεφτά, έχω δείξει, δεν ξέρεις εσύ. Μετά είπε 2-3 ακόμα και δεν το ξαναδάμε. Εντάξει, δεν έκανε unsub, αλλά σίγουρα τιλτάρε λίγο. Τιλτάρετε ρε μαλάκες με πράγματα παιδικά, έλεος δηλαδή. Our denial runs deep and Peabody sickens. Είναι τρελός τελείως. She neither sleeps nor eats, but doesn't question it. She gets her sustenance elsewhere now. She writes of a cliff-top hideaway. Or a cozy wee pub, then. Right. Let's go for a walk. Έχω το diary, πω. Πώς είναι κάτι από αυτά. Αρχίδια με λουλούδια. Τίλταρ είναι μαθή, μάλλον, φαντάζομαι. Εντάξει, μπορεί και με τίλταρ, μπορεί να λέω και μαλακίες εγώ. Μπορεί να λέω και μαλακίες. Ανάδος. Είδατε πως έκανε σαμόν. Είδατε πως έκανε σαμόν, νάθος. Έτσι έκανε και αδούλωτος, έκανε lurking, έλεγα μαλακίες και έκανε σαμόν μετά. Μου φαίνεται να αρχίσει με τις μαλακίες για τον αδούλωτο να ξαναπεταχθεί. Είναι γκέι ο αδούλωτος, είναι γκέι ο αδούλωτος. Μαριόκο ρε φίλε, για πες μας τώρα. Πώς εδώ. Για πες μας τι γίνεται. Ποιο είναι το πιο εύκολο Souls game να αρχίσουμε εδώ μέσα. Anne's medics remind me of my mother's. The oils and ointments, infusions and concoctions. I bet she knew her business. She treated the men the slavers worked to death in the fields, though she had little money. Μαριόκος τα ξέρει αυτά. Αλλά σας είπα και εσείς πριν μου πάτε το Dark Souls στο 3. Bloodborne, γαμήθη. Δεν θα πάρω, Demon Souls. Δεν πρόκειται να πάρω PlayStation για να κάνω αυτή τη δουλειά. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Δεν υπάρχει πώς να το κάνω αυτό. Το Elden Ring είναι το πιο εύκολο από όλα. Δεν σε πιστεύει κανένας εδώ μέσα. Άμα ήταν ο Καλφόπουλος εδώ θα έλεγε. Πανεύκολο. Τότε τι λένε όλοι, εντάξει, οκ. Άμα ισχύει αυτό, εγώ αισθάνομαι καλύτερα με αυτό που λες. Άμα είναι να το αρχίσω, ρε παιδιά. Τι λένε όλοι ότι είναι πανδύσκολο, είναι τρελό, δεν μπορείς με τίποτα, δεν θα τα καταφέρεις. Καλύτερα να μην το ξεκινήσεις. Φρικαρισμένοι όλοι. Δεν τυλτάρω εύκολα εγώ. I think we found her. There's an echo. How long has she been here? No more than a few days. Here's the key. Δεν έκανες μέχρι καθόλου, δηλαδή το παίξε μόνο του. Για να δεις. Το παίξε μόνο του δηλαδή. Εσύ δεν έπαιξε καθόλου. Here and now, I lift the curtain. Τι πιστεύω για PS5 Pro. Τι πιστεύω για PS5 Pro, λέει ο John Wick. Ξέρω εγώ ρε φίλε, το χρειαζόμαστε. Αυτοί που παίζουν PlayStation 5 το χρειάζονται. Δεν ξέρω αν το χρειάζεται πραγματικά ο κόσμος. Χρειαζόμαστε PS5 Pro, χρειαζόμαστε Series X Pro, ξέρω εγώ. Αφού τα παιχνίδια άλλα που βγαίνουν είναι λίγο μπάχαλο. Είτε κάποια δεν παίζουν καλά, είτε κάποια παίζουν έτσι και έτσι. Έχει γεμίσει ο τόπος 30 FPS στα games. Και ακούω και το argument από πολύ κόσμο ότι άμα είναι λίγο 8K λέει. It may have slid from her fingers and fallen. Let's retrieve it. Τι 8K, ποιος έχει τηλεόραση 8K? Και ποιος θα έχει 8K? Το argument που ζητάνε όλοι, εγώ ακούω όπως συνέχεια όποιον ρωτάω μου λέει να έχει λέει 8K να είναι λέει 8K. Τι να το κάνετε ρε παιδιά το 8K στο PS5 Pro? Αυτό που χρειάζεστε είναι να έχει καλά frame rate, σταθερά frame rates και να παίζει με αξιοπρέπεια και να ξεκολλήσουμε από τα 30 που δεν ξεκολλάμε με τίποτα. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Για μένα αυτός που δεν έχει το PlayStation 5 I know. να το σκεφτεί πως και πάρει Xbox, Series X. Εντάξει, σοβαρά μιλάω. Αλλιώς πηγαίνετε και πάρετε το Slim. Μια χαρά κονσόλα. Θα βγάλουνε Pro, αλλά το θέμα είναι τι θα είναι αυτό το Pro. I'm right here, you know. Πραγματικά αυτό που χρειάζεται οι κονσόλες, ρε φίλε, είναι σταθερότερες αναλύσεις με μεγαλύτερα frame rate. Στα 2K και στα 4K. Μέχρι εκεί. Όλος ο κόσμος ζητάει 8K, δεν το λέω για σένα γενικά. Και δεν είναι αυτό το gimmick το οποίο χρειαζόμαστε. Ούτε καν. Ο κόσμος χρειάζεται κάτι άλλο. Χρειαζόμαστε. Και αυτό το κοιτάνε και οι εταιρείες και μας παίρνουν στο δούλεμα. Κάθεται και σου λέει τώρα για το καλή στο protocol, νομίζω, στο Series S. 1440p 30 fps. Τι να το κάνω, ρε φίλε. Κάνε το 1080p 60 fps. Κατάλαβες, δηλαδή ξέρουν ότι ο κόσμος κολλάει πιο πολύ στο 4K, στο 2K. Το frame rate είναι που έχει σημασία. Ας έχει σταθερό resolution και σταθερό frame rate, ας μου πει ότι το PS5 Pro και το Series X Pro, αν το βγάλει, θα μου λέει, θα μου εγγυηθεί 60 fps και θα μου εγγυηθεί μια ανάλυση σοβαρή από 2K και πάνω και πουλάω αύριο τα PC και πάω και παίρνω μόνο κονσόλες. Αλήθεια σου. Αλήθεια, πραγματικά, χωρίς πλάκα. Αυτό πιστεύω εγώ για το PS5 Pro και ό,τι άλλο Pro. Έτσι. Συν ότι ο Spencer λέει ότι δεν χρειάζεται, λέει, να βγει η Xbox Pro. Δεν υπάρχει ανάγκη, έτσι δεν έλεγε. Οκ. Ό,τι είναι. I can carry you if you let me. Το ότι θέλουμε ωραία games δεν το συζητάμε. Εννοείται πως θέλουμε ωραία games. Αλλά επειδή το Pro το βγάζει για την υποδύναμη, έτσι,
την Pro κονσόλα στη βγάζει για την υποδύναμη. Αυτό που χρειάζεται πραγματικά ο κόσμος είναι resolutions, παιδιά, και frame rate. The roots are mine. Ένα από εδώ, ένα από εδώ, ένα, δύο. This isn't over yet. Εντάξει τώρα, όλα τα στούντιο κάνουν πάνω κάτω καλό ήχο, ρε παιδιά. Τώρα άμα είναι 3D audio δεν είναι. Βασικά όλα 3D audio είναι καλά. Με άτμος και ιστορίες και αυτά. Watch out! Έχει σημασία να παίρνετε και καλά ακουστικά, παιδιά, το θυμάστε αυτό. Άμα θέλετε καλό ήχο. Look to me. Άμα θες καλό ήχο, θες καλό ακουστικό. Τα ακουστικά με τα 50 και τα 60 ευρώ καλό ήχο δεν κάνουν. Κάνουνε κάτι έτσι και έτσι. Τα πάλς για παράδειγμα, εντάξει, είναι καλά τα πάλς. Εγώ δεν διαφωνώ ότι είναι για τα παιδάκια. Εγώ συμφωνώ 100%. Το θέμα είναι όμως ότι τι γίνεται με την αγορά. Δεν υπάρχει ανάγκη για 8K. Εγώ είμαι 2K είναι οθόνη εδώ. Και σε σχέση με την 1080p, δεν τολμάω να πάω στα 1080p. Καταλάβες, στα 1080p δεν τολμάω, φαίνεται χάλια το παιχνίδι. Όμως από τα 2K στα 4K δεν κάνει μεγάλη διαφορά. Κάνει στο real estate, έχει περισσότερο, αλλά εντάξει. Έχεις περισσότερο real estate στον υπολογιστή, αυτό ισχύει, αλλά μέχρι εκεί. Θα δοκιμάσω τώρα να κάνω αυτά τα τρία εδώ πέρα. Years of practice. Όλα παιδιά αυτά τα games έχουν καλό ήχο. Και το God of War δεν είναι μαλάκες οι developers, έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά στον ήχο. Αναμφισβήτητα. Χρειάζεστε καλό headset για να ακούσετε καλό ήχο. Εγώ είμαι κολλημένος με την Corsair. Corsair ποντίκι, πληκτρολόγιο, κουτί, ψύκτρα, προχωρητικό, ακουστικά τα Virtuoso, τα 2, τα Pro. Είμαι κολλημένος με την Corsair. Εντάξει, οκ. Δεν είναι ανάγκη να πάρεις Corsair, είναι και λίγο τσιμπημένα. Αλλά ξέρω εγώ. Corsair κάμερα, όλα Corsair τα έχω πάρει. Η Elgato της Corsair είναι τώρα, έτσι δεν είναι? Πού μου έφερε το game ρε μαλάκα? Τα λεφτά δεν είναι πολλά για να πάρεις μια κονσόλα. Έτσι, άμα θες να παίξεις καιρό. Τα λεφτά δεν είναι πολλά. Και βγαίνουν συνέχεια προσφορές. Ήδη βρίσκεις ποιος έχει προσφορά? Η Κοσμοντάτα το έχει. Η Κοσμοντάτα το έχει PlayStation 5 460 ευρώ. Μιλάμε. Τα χρήματα δεν είναι πολλά για ένα μηχάνημα να πας να παίξεις
τα επόμενα 5-6 χρόνια. Έτσι, δεν είναι πολλά τα χρόνια. 500 ευρώ για PC χρειάζεται μόνο για επεξεργαστή. Για να κάνεις κάτι σοβαρό. Σοβαρό, δεν λέω τώρα normal ή χαλαρό ή chill. Να. Μια ψύχτρα και ένας επεξεργαστής που έβαλα εγώ. Το 13700 και η ψύχτρα του 4,5 εκατοστάρικα. Καταλαβες. Τα λεφτά δεν είναι πολλά για μένα. Ούτε τηλεοράσεις ακριβές θέλετε. Δεν χρειάζεται τηλεοράσεις ακριβές. Για τηλεοράσεις υπάρχουν. Και επίσης οι τηλεοράσεις ζουν περισσότερο από τις κονσόλες. Καταλάβεις τι γίνεται. Αν δώσεις 500 ευρώ για την κονσόλα και δώσεις και άλλο ένα 500 για μια τηλεόραση με αξιοπρέπεια, και 700 και 800 να δώσεις, θα είσαι κομπλέ. Οι συνδρομές που σου δίνουν οι κονσόλες Mario δεν σου δίνουν μόνο να παίξεις multi. Σου δίνουν και library με παιχνίδια, έτσι. Captain Peabody believes she is pretending. She doesn't seem the pretending type. We should go back to the Εδώ infirmary. δεν είναι πολλά τα λεφτά για κονσόλα, σας το εξηγώ. Δεν είναι, να, περίμενε. Ούτε στο Xbox κάνουν 80 ευρώ. Έτσι για να καταλάβετε, εντάξει. Λοιπόν, για να έχουμε μια εικόνα, έτσι, για να καταλάβετε. Λοιπόν. Αυτός είναι ο επεξεργαστής μου. Εντάξει. Αυτός είναι ο επεξεργαστής μου. Αυτή είναι η τιμή του. Στο Scrooge μπορεί να είναι λίγο πιο οικονομικός. Εντάξει. Τώρα, για το αν είναι πιο ακριβά τα παιχνίδια στο Xbox ή στο PlayStation, αφήστε με να το ξέρω καλύτερα. Εντάξει. Άμα πας εδώ στο Xbox, θα το έχω πει. Με το PlayStation, ναι, κοιτάξτε να δείτε. Το PlayStation δεν μπορεί να το κάνεις αυτό. Ισχύει. Στο Xbox όμως, μπορείς. Γιατί άμα πας στο Xbox, αφήνει να βάλεις κλειδιά από άλλες χώρες. Δηλαδή, αν πάμε εδώ πέρα και πούμε Diablo, βάλε Diablo 4. Ευχαριστώ για το subscription, ΑΚ96. Αλλά δεν πας εδώ πέρα και κάνεις Diablo 4 Xbox. Έτσι. Και βάλεις price low to high. Μπορείς να πάρεις... Περίμενε. Αργεντίνα, Μπραζίλ, Egypt, Τουρκία. Θα στα έχω ξαναπεί, παιδιά. Εντάξει. Μπορείς να το πάρεις με ένα κοσαρικάκι το παιχνίδι. Ναι, με VPN, γιατί είναι το πρόβλημα με το VPN. Το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο είναι. Δύο κλικ πατάς. Ένα και έτσι και ένα έτσι. Δεν είναι τίποτα. Έχω τεράστιο library στο Xbox με παιχνίδια. Ένα κοσαρικάκι. Εντάξει, οκ, θέλω να σας πω. Δεν είναι παλιά. Αυτά γινόντουσαν, παιδιά, πριν. Αυτά γινόντουσαν πριν 10 χρόνια. Πριν 15 χρόνια γινόντουσαν αυτά. Εντάξει, 7 χρόνια ξέρω. Τα κλειδομάγαζα, ειδικά στο Xbox, το επιτρέπουν αυτό. Όχι, δεν θέλει τίποτα, φίλε. Δεν χρειάζεται τίποτα να τρέχει όταν το παίζεις. Απολύτως τίποτα. Το μόνο που χρειάζεται να παίρνεις, το μόνο που χρειάζεται να κάνεις, είναι να συνδέσεις με VPN την ώρα που τον ενεργοποιείς στο Xbox, τον ενεργοποιήσεις και μετά το κλείνεις στο VPN και το έχεις στο λογαριασμό σου για πάντα. Εγώ έχω 500-600 παιχνίδια στο Xbox με αυτόν τον τρόπο. Το Sekiro το πήρα 7 ευρώ στο Xbox. Καταλάβατε, σας εξήγησα. Αυτή είναι η τιμή του επεξεργαστή μου. 469 και 30 στην Κοσμοτάτα. Και 400 να έχεις στο Scrooge. Έτσι. Θέλετε να σας πω για τα υπόλοιπα parts. Θέλετε να σας πω για τα υπόλοιπα parts. Μην πω για τα υπόλοιπα parts. Άστο. Εντάξει. Θα σας πω μόνο ότι ο επεξεργαστής είναι αυτό. Και η GPU μου έχει 700. Όταν την πήρα 700 ευρώ. Δεν είναι νόμιμα, νομιμότατα είναι. Σε ό,τι παιχνίδια έχω δουλέψει, τα κλειδιά τους τα δίναμε. Όλα αυτά τα κλειδιά που βλέπετε εδώ, η Blizzard τους τα δίνει. Εσείς τι νομίζετε, ότι τα κλειδιά τα γεννάνε? Πάνε κάπου και τα βρίσκουνε, τα κλέβουνε, χτυπάνε κάποιον την πόρτα και τα παίρνουνε. Η ίδια η Blizzard, οι ίδιες εταιρείες τα δίνουν τα κλειδιά, ρε. Νιώστε λίγο. Εσείς πού πιστεύετε ότι τα βρίσκουν τα κλειδιά? Πού πιστεύετε ότι τα βρίσκουν τα κλειδιά?
Ο υπολογιστής κάνει 1002 πράγματα, αλλά σας εξηγώ το εξής. Η κονσόλα δεν είναι κακό value for money, ούτε είναι πολλά χρήματα. Καταλάβεις. Είδατε πόσο έχει αυτός ο επεξεργαστής. Δείτε πόσο έχει ένα PlayStation 4. 449 ευρώ έχει κονσόλα αυτή τη στιγμή. Και ο 13700 έχει 469, μόνο η CPU. Μόνο ένα CPU. Εγώ μιλάω καθαρά για gaming, άσε να κάνεις άλλες δουλειές. Καταλάβατε. Ναι, υπάρχουν επιλογές περιοδικά, διαφωνώ, αλλά πρέπει να είμαστε λίγο ρεαλιστές. Το value for money που έχει κονσόλα αυτή, σε αυτή τη γενιά δεν γίνεται με το PC. Δεν το έχει το PC, πολύ απλά τα πράγματα. Πριν 10 χρόνια το είχε. Αυτή τη στιγμή δεν το έχει. Σας εξήγησα, ένας επεξεργαστής mid προς high tier, δεν είναι επεξεργαστής μου high tier, είναι mid προς high, σας εξήγησα πόσο κοστίζει. Το είδατε. Τα μαθηματικά τα κάνετε. Έτσι, δεν μπορούμε να πούμε το PC σου δίνει 1000 επιλογές. Έτσι. Με 100 ευρώ παίρνεις τη τιμή επεξεργαστή, μια μαλακία και μισή παίρνεις με 100 ευρώ. Άμα θέλετε να παίξετε στα 1080p κάτω από τα 60 fps, φτιάχνεις ό,τι θες με 4-5 εκατοσταρικάκια και παίζεις με αυτόν τον υπολογιστή για 3-4 χρονάκια, κάπως θα παίξεις. Έτσι. Εγώ δεν διαφωνώ, σας το έχω ξαναπεί. Με 100 ευρώ δεν παίρνεις επεξεργαστή. Με 100 ευρώ παίρνεις φριτέζα. Μπορείς να πάρεις, πώς το λένε, air fryer άμα θες παίρνεις με 100 ευρώ. Μπορείς να στήσεις έναν υπολογιστή με 500 ευρώ, να τον έχεις, να τον κοιτάς, να τον βλέπεις. Κάτι θα κάνεις. Θα παίξεις στα 1080p, κάτι θα κάνεις. Δεν είναι όμως μηχάνημα για το longevity. Αυτός ο οποίος θα φτιάξει με 500 ευρώ PC που έχει 100 ευρώ επεξεργαστή, θα το κρατήσει τα μισά χρόνια από αυτό που θα πάρει το PlayStation 5. Για 500 ευρώ για υπολογιστή. Με 100 ευρώ επεξεργαστή. Έτσι. Δεν σας λέω ότι το PC δεν είναι PC Master Race ιστορίες. Ναι, οκ, και εγώ καυλωμένος με το PC μέσα. Δεν έχει σημασία τι επεξεργαστή φοράει η κονσόλα. Εκεί είναι που το χάνετε. Σημασία έχει πόσο καλά optimized είναι τα παιχνίδια για το hardware. Αυτή είναι η διαφορά. Η Apple έχει χειρότερο hardware από τα Android. Αλλά γιατί πάνε κρέμα τα τηλέφωνά τους? Γιατί υπάρχει καλό optimization στις συσκευές. Δεν έχει σημασία αν έχει καλό επεξεργαστή το PlayStation ή καλή κάρτα γραφικών. Είναι optimized τα παιχνίδια για να τρέχουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ό,τι hardware και να έχει. Αυτή είναι η διαφορά τους. Καταλάβατε, η κάρτα γραφικών τους είναι η μισάξια της 2070. Μωρέ, φτιάχνεις ένα τίμιο PC με 700 ευρώ και με 500 ευρώ θα φτιάξεις κάτι για τα 1080p. Δεν το αφισβητώ αυτό, αλλά το longevity που θα έχει μια κονσόλα σε ίδια λεφτά δεν θα το έχεις. Δεν γίνεται να το έχεις, γιατί είναι πάρα πολύ ακριβά τα κομμάτια. Καταλάβατε. Έχουν ακριβήνει. Το ζητάει ιδίω κονσόλες ανάθλια, αλλά όταν μπήκε στο PC ήταν ο βασιλιάς του stuttering. Έτσι δεν είναι? Πριν μερικά χρόνια η ακριβότερη κάρτα της Nvidia την έπαιρνες με 600-700 ευρώ. Είναι ακριβότερη κάρτα της Nvidia. Αυτή τη στιγμή η 4080 έχει 1100 ευρώ. Έτσι. Και η 4090, να πάρεις την πιο φθηνή, και η 4090 έχει κοντά 2.000. Έτσι. Ουσιαστικά παίρνεις 40% καλύτερη επίδοση, γιατί παίρνεις 100% από τη 4070 που έχω εγώ στη 4090. Παίρνεις 40% καλύτερη επίδοση από τη 4080-4090 για 100% του κόστους. Αυτό δεν είναι value for money. Έτσι. Αυτό δεν είναι καθόλου value for money. Καλά, οθόνη υπολογιστή και εγώ OLED έχω πάρει. Ο developer φταίει είτε πάρεις... Ναι, έχεις δίκιο. Ο developer φταίει είτε πάρεις κονσόλα είτε PC, όμως η διαφορά ποια είναι? Η διαφορά είναι ότι ο developer στην κονσόλα φτιάχνει το παιχνίδι για ένα συγκεκριμένο μηχάνημα που παίζει παντού το ίδιο. Οπότε παντού θα παίξει οποιοδήποτε σπίτι σε όλο τον κόσμο με τον ίδιο τρόπο. Έχει να κάνει μια φορά τη δουλειά. Με το PC το δουλεύουν με 100.000 διαφορετικά configurations. Εκεί μπλέκεται το πράγμα. Δεν έχει σημασία τι hardware υπάρχει στο μηχάνημα, σημασία έχει πόσο optimized είναι. I have another in sight.
Οι κονσόλες δεν θα σου βγάλουν την ίδια απόδοση. Κοιτάξτε να δείτε. Οι κονσόλες δεν θα σου βγάλουν την ίδια απόδοση με το PC. Δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Εννοείται ότι το PC, σε οποιαδήποτε περίπτωση, θα παίζει πολύ καλύτερα όλα τα παιχνίδια από μια κονσόλα. Εγώ αυτή τη στιγμή σας λέω ένα άλλο παράδειγμα. Εγώ αυτό το argument που κάνω αυτή τη στιγμή είναι άλλο. Δεν σας λέω ότι η κονσόλα είναι καλύτερη από ένα PC. Δεν σας λέω αυτό. Εγώ σας λέω το εξής. Σαν value for money, σαν value proposition για τον gamer ο οποίος θέλει να παίξει παιχνίδια και δεν τον ενδιαφέρει να κάνει τη δουλειά, γιατί μπορεί να έχει ένα λαπτοπάκι και να κάνει τη δουλειά του, μπορεί να έχει ένα Mac. Σαν value proposition οι κονσόλες είναι καλύτερες. Αυτό που θα θέλω να σας εξηγήσω. Καταλαβες. Το value proposition τους είναι αυτή τη στιγμή καλύτερο, κακά τα ψέματα. An enraged spectre is lurking nearby. Why not summon it? Torito Skal. Έχω Xbox βεβαίως. Στο Xbox το VPN γίνεται. Το VPN δεν το κάνεις από την κονσόλα, το κάνεις από το PC σου ή από το Mac ή από το κινητό, από όπου θες. Και όταν αγοράσεις το παιχνίδι, να ενεργοποιήσεις το λογαριασμό, αυτό κάνει. Το laptop δεν είναι για gaming. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δουλεύω μόνο σε Mac. Έτσι έχω συνηθίσει. Το PC το έχω μόνο για να παίζω παιχνίδια. Ένας άλλος μπορεί να έχει ένα laptop για να κάνει δουλίτσα και όχι για να παίζει παιχνίδια. Σας εξηγώ ότι δεν το παίρνουν όλοι την κονσόλα επειδή θέλουν να κάνουν και δουλειά στο PC. Μπορεί να έχουν ένα laptop ή ένα desktop να κάνουν τις δουλειές τους, το οποίο είναι 10 χρόνια. Καταλάβατε. More of. I think it's getting angry. Away with you. Can I join in too? They never learn, do they? Δεν μου απαντάς γιατί αυτό παίζει, δεν τρέχει, γιατί τρέχει σωστά από Day One. Και σε πληροφορώ ότι περισσότερα είναι τα παιχνίδια που παίζουν Day One καλά στις κονσόλες από ότι είναι τα παιχνίδια που παίζουν Day One στο PC. Σε πληροφορώ. Απλά ασχοληθήκαν οι developers σε αυτό το παιχνίδι και το κάνουν καλύτερα. Όμως η ιστορία τα τελευταία 2-3 χρόνια μας έχει δείξει ότι οι περισσότεροι developers δεν δίνουν προσοχή στα PC releases και δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στις κονσόλες. Υπάρχουν σίγουρα 10-15 παραδείγματα τα τελευταία 2-3 χρόνια που έχει γίνει ένα μπάχαλο. Έτσι, πάρα πολλά τα games. Hogwarts Legacy, Dark Tide, το Jedi που λέγες πριν, το Anthem όταν βγήκε, είναι πολλά τα games, έτσι. Και πολλά. Το Warhammer, έτσι. Απλά εδώ πέρα δώσανε προσοχή. Εντάξει, κακά τα ψέματα. I feel a draft. From the invisible.
Δεν ξέρω αν πρέπει να πάρουν με 30, αν πρέπει να παίξουν με 30, δεν ξέρω αυτό. Δεν σου λέω ότι πρέπει να παίξω με 30. Εγώ εξηγώ ένα πράγμα συγκεκριμένο. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Πριν 6 χρόνια, 7 χρόνια, μπορούσε να αγοράσει και να χτίσει ένα PC με τα μισά λεφτά από αυτά τα οποία δίνεις τώρα και να παίζει τόσο καλά στο δικό μου. Αυτό σας λέω. Η κονσόλα πάλι τα ίδια λεφτά έχει όπως έχει τώρα. Δεν έχει αλλάξει αυτό. Πριν 10 χρόνια η ακριβότερη κάρτα της Nvidia δεν είχε τόσα λεφτά όσο έχει 40-90 τώρα. Είχε τα μισά λεφτά. Εντάξει, η κονσόλα είχε τα ίδια λεφτά. Όταν βγήκε το PlayStation 4 και το Xbox One, πάλι $500-550 το πουλάγανε στην Αμερική. Τόσο νομίζω ήταν, κάτι τέτοιο. 499 ήταν το PlayStation, δεν θυμάμαι. Κάτι 400, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, εγώ δεν σας λέω αν πρέπει να παίξουν 30 με 60. Μην ευλογούμε τα γένια μας να δικαιολογηθούμε ότι πήραμε PC να αισθανθούμε καλύτερα. Καλά κάναμε και μην πήραμε το PC μας. Μάγκες είμαστε. Τα σκάσαμε όλοι μας και πήραμε το PC. Αλλά μην είμαστε μαλάκες. Η κονσόλα έχει βάλει proposition αυτή την εποχή. Ο άνθρωπος πάει και παίρνει 4 εκατοστάρικα ένα μηχάνημα και θα παίξει. Θα παίξει στα 30, θα παίξει στα 60, θα παίξει. Μην ευλογούμε τα γένια μας. Όλοι ξέρουμε την αλήθεια. Τη γνωρίζουμε την πραγματικότητα, παιδιά. Εντάξει, είναι ακριβό το σπορ. Δεν είναι φτηνό το σπορ. Σας έδειξα πόσο έχει η CPU μου. 5 εκατοστάρικα σχεδόν έχει. Το laptop 4090 δεν το έχει, δεν κάνει για τίποτα. Το laptop με 4090 δεν είναι πραγματική 4090, είναι 4070. Σαν τη δικιά μου κάρτα είναι. Το laptop με 4090. Το mobile chipset δεν πάει όπως πάει ένα desktop. Είναι ακριβό το sport, δεν με ενδιαφέρει αν είναι στα 60 ή στα 120 fps. Εγώ πισάς είμαι και το αγαπάω το PC. Το sport είναι ακριβό. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Τα υπόλοιπα τώρα, οκ, τα δέχομαι. Reminds me of more Mackenzie. We hid in our house when we were running from the English. She washed up. Με το PC τα λεφτά τα δίνεις δεκαπλάσια, παιδιά. Με τα λεφτά. Αυτό που λέτε για συνδρομές, με το PC τα δίνεις διπλάσια, τριπλάσια. Τα δίνεις. Παιχνίδια θα αγοράσεις και στο ένα, παιχνίδια θα αγοράσεις και στο άλλο. Θα χρειαστείς μια ψύκτρα, θα χρειαστείς ένα σκληρό, θα χρειαστείς μια κάρτα γραφικών, θα χρειαστείς το ένα, θα χρειαστείς το άλλο. Θα τα δώσεις τα λεφτά, μην αγχώνεσαι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα δώσεις. Αυτός ο οποίος στείνει PC με 500 και 1000 ευρώ αυτή τη στιγμή θα το κρατήσει 3 χρόνια και μετά θα θέλει κάτι άλλο. Θα χρειαστεί κάποια αναβάθμιση. Το πιο πιθανό είναι να πάρει CPU ή GPU. Τα λεφτά θα τα δώσεις. Άμα είναι να παίζουμε στη διαφορά του κατοστάρικου, γλίτωσα 100 ευρώ, γλίτωσα 150 ευρώ στα 6-7 χρόνια, εντάξει, δεν παίζουμε εκεί. Still haunts the ruins, waiting for the next poor wounded soul. Imaradas en tus. Hold still. Το 1080p που λες Μαριόκο είναι θέμα χρόνου. Είναι θέμα χρόνου, δεν θυμάμαι το setup σου. Οποιοςδήποτε παίξει με 2K δεν ξαναπάει πίσω στο 1080p. Τελείωσε. Δεν σας το λέω για 4K. Το 1080p είναι άλλο gaming από το 2K. Είναι άλλα τα παιχνίδια, είναι τελείως διαφορετικά. Λοιπόν, οποιοςδήποτε παίξει, δεν μπορώ να λάβω στα σοβαρά το 1080p το 2024. Καταλαβαίνω ότι είναι πολλοί gamers που παίζουν ακόμα με 1080p, αλλά είναι τελείως διαφορετική. Τελείως διαφορετικό το gaming experience όταν είσαι 2K από τα 1080p. Για μένα το starting point, το benchmark της εκκίνησης είναι το 2K. Πολύ απλά. Bill. Get your filthy hands off me! That's enough, Mr. Peabody.
Get off me, you evil old frigate! Η Nvidia που πουλάει και φούμαρα μερίδες είναι διαφωνώ για όλα αυτά που λες. Η AMD θα σου δώσει... Cotton Peabody gave Anne Wings the disease that killed her. Παιδιά, δεν έχει, προσέξτε να δείτε, δεν έχει σημασία ούτε στο... Θέλω να σας πω ότι όταν χτίζουμε ένα PC το 2024, δεν είναι λογικό να πάει να το χτίσεις με βάση να έχεις 1080p οθόνη. Είναι διαφορετική η εμπειρία του παιχνιδιού τελείως. Είναι μέρα με τη νύχτα όταν πας στα 2K. Καταλάβατε. Δεν έχει λογική. Χαλάς τα λεφτά σου για μένα. Να πάει να δώσεις 500 ευρώ να χτίσεις ένα PC, να παίζεις στα 1080p. Εντάξει, οκ, το φτιάξεις. Γαμό. Έδωσες 600 ευρώ, 700, 500, έφτιαξες ένα πισάκι με μια καρτούλα και μπορείς να παίξεις για 2-3 ακόμα χρόνια παιχνίδια. Αυτό θα καταφέρεις. Δεν θα καταφέρεις πάρα πολλά με αυτά τα λεφτά. Δεν έχει σημασία αν η κονσόλα παίζει στα 1080 ή στα 2K. Σημασία έχει ότι θα τα παίζει όλα τα παιχνίδια για το διάστημα της ζωής. Για το διάστημα που θα ζει, τα παιχνίδια θα τα παίζει όλα. Το PC που θα χτίσεις με τα 500 ευρώ ή τα 600, όπως είναι η κάρτα γραφικών, όπως είναι το hardware αυτή τη στιγμή, δεν ξέρεις αν θα τα παίζεις. Η Nvidia από τη σειρά 30 στη σειρά 40 ακύρωσε το frame generation στη σειρά που έβγαλε στη 40 για τη σειρά 30. Δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Και η AMD τα τελευταία χρόνια έβαλε μυαλό και διόρθωσε τους drivers της. Τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε drivers προκοπής. Και ούτε η AMD αυτή τη στιγμή, παρόλο που είναι καλό value for money η AMD, είναι καλό value for money, με συγχωρείτε, αλλά δεν έχει τα ίδια tools με τη Nvidia. Η Nvidia σήμερα το διάβαζα, έκανε συμφωνία με την Google για να φτιάξουν AI πρωτόκολλα και ιστορίες AI και τεχνητή νοημοσύνη, να σου κάνει upscaling και μαλαγίες για να μπορείς να έχεις performance στο PC. Τα streaming tools που έχει η Nvidia, αυτά έχουν σημασία αυτά τα πράγματα. Έτσι, τα streaming tools που έχει η Nvidia για παράδειγμα για τους streamers. Καταλάβατε. Όπως και να το κάνουμε, μπορεί η AMD να έχει σοβαρό value for money σαν κάρτα, αλλά δεν πουσάρει το tech τόσο πολύ όπως το πουσάρει η Nvidia στο θέμα της κάρτας γραφικών. Εγώ είμαι κατά του laptop για gaming, εκτός και άμα είναι luxury item. Έτσι. Οι κονσόλες δεν είναι 4K μηχανές καταρχήν. Εντάξει. Οι κονσόλες δεν είναι 4K μηχανές. Αυτό από την αρχή δεν ήταν 4K μηχανές. Ήταν upscalers. Ήταν upscaling μηχανές οι κονσόλες. Και ξέρετε γιατί η Nvidia ανεβάζει τόσο τις τιμές και τα γαμάει όλα. Ξέρετε γιατί. Τα γαμάει όλα γιατί έχει μεγάλη ισχύ. Η μετοχή της πήγε στο Θεό πάλι. Γιατί αυτοί πάνε και παίρνουν. Άμα πάνε να δώσεις 5.000 για να φτιάξεις PC, τι θα πάνε να βάλεις, την AMD ή την Nvidia. Εγώ με όσους έχω μιλήσει που έχουν δώσει 5.000 για να φτιάξουν PC δεν πήραν AMD. Συνήθως την AMD την παίρνεις όταν θες να είσαι on budget ή είσαι καμένος και καυλωμένος με την AMD και πας και παίρνεις την καλύτερη. Αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που χαλάει χοντρά λεφτά για PC πάει και παίρνει ό,τι βγάζει Nvidia. Συνήθως. Έτσι σε μεγάλο budget, σε top tier. Δηλαδή 40-90. Δεν είναι ούτε 4K ούτε 8K οι κονσόλες. Οι κονσόλες είναι upscales. Ποτέ δεν ήταν 4K. My patient needed me. I knew it from my head to my heart. That's it. That's why you stayed. That's what keeps you here. My dear, the desire to help my patients means only one thing. It means I'm a nurse. Cotton Peabody's health concerns you greatly. True? I'm a very good nurse. I think you know what he needs. I think you know his remedy. He must have wintergreen. Fresh oil, decocted. Νομίζω μόνο ένα-δύο παιχνίδια στο PlayStation έχουν βγει, τα οποία είναι 8K και είναι κάτι μαλακιουλίτσες, κάτι πλατφορμάκια. You must have noticed. To maintain the illusion of life, ξέρετε κάτι, you feed upon his essence, even as you tend to him. You leech his life away. No. No. Your memory is fading. It is not. At least, I don't think it is. Once you kept meticulous records. Now your notes, if you keep them at home. Παιδιά, το value proposition δεν το ορίζω εγώ, το ορίζει η αγορά. Εσείς τώρα αυτή τη στιγμή διαφωνείτε μαζί μου.
Διαφωνείτε με την αγορά. Διαφωνήστε με την αγορά. Όταν σας έδειξα, η επεξεργασία μου εμένα έχει 450 ευρώ και η ψύκτρα μου έχει άλλα 110 και οι ανεμιστήρες μου άλλα 70 και η κάρτα γραφικών μου άλλα 700 και το κουτί μου άλλα 150 και το τροφοδοτικό μου άλλα 120 γιατί είναι χιλιάρι. Η οθόνη μου έχει 700 ευρώ. Η σκληρή μου έχει άλλα 300 ευρώ. Καταλαβαίνετε τα ποσά. Δεν διαφωνείτε με μένα αυτοί που διαφωνείτε. Διαφωνείτε με την αγορά. Διαφωνείτε με την αγορά την ίδια. Το value proposition δεν είναι το ίδιο. Όταν ο μπαμπάς με το παιδί του θα πάνε στο κατάστημα και θα πάρουνε, μπαμπά τι να πάρω, όταν το παιδί του πει του μπαμπά θέλω το PC και του εξηγήσει τις τιμές σαν αυτές που σας είπα τώρα, θα πει άσε με ρε πουλάκι. Άσε με τώρα. Έλα, πάρ' το πόσο έχει αυτό, 4 εκατοστάρικα, πάρ' το να τελειώνει. Καταλάβατε. Αυτό λέγεται value proposition. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν με ενδιαφέρουν και δεν πρέπει να ενδιαφέρουν κανένα. Σημασία έχει το ότι η κονσόλα θα τα παίξει τα παιχνίδια και η αγορά το εξηγεί αυτό. Γι' αυτό και οι developers ξεκινάνε από τις κονσόλες και μετά πάνε στα PC, παιδιά. Καταλάβατε. Σημασία δεν έχει τι επεξεργαστή έβαλα εγώ. Σημασία δεν έχει τι επεξεργαστή βάλατε εσείς. Σημασία δεν έχει τι μπορεί να πάρεις με 100 ευρώ και με 50 ευρώ και με 500 ευρώ. Σημασία έχει στην αγορά τι γίνεται. Και η αγορά τι λέει. Η αγορά λέει ότι οι developers δίνουν προσοχή στις κονσόλες κυρίως και έχουν γράψει τα αρχίδια τους στο PC γιατί το μεγαλύτερο αγοραστικό κοινό είναι εκεί πέρα. Εντάξει. Το θέμα τουλάχιστον μέχρι κάποιας ηλικίας είμαι καζουαλάδες. Οι υπόλοιποι καμένοι σαν εμάς που το γουστάρουμε το χόμπι πάμε και τα σκάμε. Έτσι δεν είναι. Αυτό δεν είναι το τι πιστεύω εγώ. Είναι που είναι η αγορά. Αλλιώς άμα είναι, δεν θα βγαίνανε ports που έχει γεμίσει ο τόπος PC ports. Γιατί έχει γεμίσει ο τόπος PC ports? Γιατί δεν είναι ports κονσόλες και είναι ports στο PC? How long is it since last you slept? How long since last you ate? Well, I have been very busy. You're tired but cannot sleep. You're hungry but can't face eating. Time to face the truth. No, it's just... I'm tired. Το Banishers είναι ένα παράδειγμα. Έχουν βγει άλλα 15.000 παραδείγματα τα τελευταία χρόνια το παίρνει μπουρδέλο. Η πρώτη ήταν το Cyberpunk. Η πρώτο μπουρδέλο ήταν το Cyberpunk. Και άλλα πολλά, δεκάδες. Ας το Banishers. Τρέχει μια χαρά. Εντάξει. Πρέπει να ξεχωρίσετε το τι νιώθετε εσείς και το τι θέλετε εσείς και το τι πιστεύετε εσείς με το τι γίνεται ολιστικά στον κόσμο. Με το τι γίνεται στην αγορά. Αυτό είναι. Μας αρέσει το PC. Το αγαπάμε, το θεωρούμε εμείς καλύτερο value proposition. Μπορεί να το αγαπάμε για να το θέλουμε. Εντάξει. Εγώ σας εξηγώ. Η αγορά λέει διαφορετικά. Εάν εσύ χτίσεις ένα PC με 500 ευρώ και ο άλλος πάρει μια κονσόλα με 500 ευρώ, η κονσόλα θα το κάνει outpace στα επόμενα χρόνια. Έτσι όπως πάνε αυτή τη στιγμή τα πράγματα. Καταλάβατε να σου πω. Εγώ σου βγάζω το Xbox και βάλε ένα PC, ένα PS5 με ένα PC του χιλιάρικου και νομίζω ότι πάλι μακροπρόθεσμα σε θέμα gaming. Μακροπρόθεσμα σε θέμα gaming, κανένα από τα δύο. Εγώ άμα είχα ένα χιλιάρικο να σκάσω, θα έσκαγα στην αρχή της γενιάς για δύο κονσόλες. Θα παίρνα ένα PlayStation 5 και ένα Xbox Series X και δεν θα κούμπαγα τα PC. Δεν θα τα κούμπαγα. Μέχρι να αλλάξει κάτι στις τιμές και στην οικονομία γύρω από τα PC, στο economy. Καταλάβατε. Εγώ αυτό θα έκανα. Θα παίρνα και δύο κονσόλες, θα τσίχα 7 χρόνια 8 και θα ρεμούσε το κεφάλι μου. Γιατί εκτός του κόστους, έτσι, εκτός του κόστους έχεις και άλλα προβλήματα. Έτσι. Μη σου κάει κάτι, μη σου χαλάσει κάτι, μην αντικαταστήσεις κάτι. Τι δουλεύει, τι δεν δουλεύει, τι να αριθμίσεις, τι να ξαριθμίσεις, ποια mods δουλεύουν, ποια mods δεν δουλεύουν. Άντε να το περάσεις, format, reset, σκατά, αρχίδια, μύδια, updates, upgrades, Nvidia drivers, AMD drivers. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Έτσι είναι ευαίσθητα τα PC. Να το καθαρίσω, να το ξεσχωνίσω, κάτι μου χάλασε, μου πέσαν τα frames, δεν δουλεύω όπως πριν, δουλεύει καλύτερα από πριν, πριν έπαιζε καλύτερα γιατί έχω χάσει 10 frames, γιατί μου ανέβηκε η θερμοκρασία. Έχεις και άλλα πράγματα, δεν είναι μόνο η τιμή. Έτσι. Πρέπει να είσαι λίγο και λιγάκι γνώστης, να το κυνηγάς και να έχεις και όρεξη να ασχολείσαι με αυτά. Αυτά θα σου πάρουν χρόνο από το να παίξεις. I forget things. I forget to stop working. Όστιλι, καλώς ήρθες στο stream. Nurse Wings. Anne, you're dead. Just like Antea. You've convinced yourself you're still alive, but you are not. But if Mr. Peabody withers by my presence, then why does your woman not wither you? I would, but I take my Εσύ παίζεις Flight Simulator, Κωνσταντίνε, με 3 οθόνες. Είναι αλλιώς. Εσύ το θες στο PC υποχρεωτικά. Η κονσόλα δεν πιάνει σκόνη, πιάνει σκόνη. Δηλαδή και τι, εντάξει, οκ. No.
Άνοιξε τη μια φορά τα 3 χρόνια και καθάρισε τη. Μην κολλάς μόνο στη σκόνη. Θέλω να πω ότι είναι πολλά τα variables. Οι συνιστώσεις είναι πάρα πολλές, δεν είναι μία και δύο. Ναι, θέλεις και τις δύο κονσόλες για να παίξεις τα πάντα, αλλά αυτό δεν είναι κακό απαραίτητα. Δίνεις 1.000 ευρώ στην αρχή της γενιάς και έχεις κάτι το οποίο έχει στο κεφάλι σου ίσχυο για άλλα 7-8 χρόνια το λιγότερο. Και τόσο ζουν οι κονσόλες. Πολύ απλά. Αυτός θα δώσει 500 ευρώ για PC δεν το κρατάει 8 χρόνια. Το ξεχνάμε αυτό. Δεν το κρατάει για 8 χρόνια το PC. Ναι, δεν είναι πολλά τα λεφτά για δύο κονσόλες αυτά τα λεφτά, παιδιά. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι πολλά τα λεφτά. She's heading back to where her body lies. Anne, are you there? Με 1.100 ευρώ δεν παίρνεις πισάρα, παιδιά. Με 1.100 ευρώ παίρνεις κάτι το οποίο είναι mid-tier αυτή τη στιγμή. Αυτό θέλω να σου πω. Πισάρα δεν παίρνεις. Αρχίδια με λουλούδια παίρνεις. Πισάρα είναι όταν παίζει 2K, 4K το μηχάνημα. Όταν παίζει με 1080p, όσο σεβαστό και να είναι, το σέβομαι το 1080p. Θες 1080p, με γεια σου με χαρά σου. Όταν βάλεις 2K οθόνη στην πισάρα σου με τον 1.100 ευρώ, θα γονατίσει. Θα πάει για βρούβες. Αυτό το παιχνίδι μου δίνει με ένα 160 frames και 150 στα 2K. Αν το βάζα στα 1080p θα πιάνει 200 frames. Έχεις ένα 30-40% πέσιμο από τα 1080 στα 2K. Ο Μαριόκο μιλάει και καλά κάνει γιατί παίζει με 1080p οθόνη, μιλάει για 1080p οθόνες. Δεν κάνεις εκεί high tier PC στα 1080p. Αυτά τα ξεχνάμε. Αυτό είναι low mid tier. Με ένα χιλιάρικο, το χιλιάρικο είναι PC για 1080p. Αυτό είναι. Έτσι. No, you won't die. Άμα πάρεις 1.100 ευρώ PC και του βάλεις 2K οθόνη σε 2 χρόνια από τώρα θα κλαις. Θα λες τι έκανα. Το συζητάμε για 4K, το ξεχνάμε αυτό, έτσι. Το 4K το ξεχνάμε. Ούτε η 4090 είναι 4K. Καμιά κάρτα δεν είναι 4K. Καμιά από αυτές. 4K το συζητάμε από του χρόνου ή του παραχρόνου ή σε 3 χρόνια. Καμιά από αυτές κάρτες είναι 4K. Είναι καμιά φορά 4K. Καταλάβες. Σε κάποια games είναι 4K, σε κάποια άλλα games δεν είναι. Το 4K 60, κοιτάξτε να δείτε, τα 60 frames σε ένα PC δεν είναι πολλά frames. Καταλαβαίνω ότι όλος ο κόσμος λέει 4K 60. Παιδιά, το 60 frames με το 75 frames σε ένα παιχνίδι, για μένα που μιλάω προσωπικά, έτσι. Λοιπόν, σε 60 frames σε ένα παιχνίδι για μένα, δηλαδή όταν παίζω hand showdown, από τα 60 στα 75 καταλαβαίνω τη διαφορά αμέσως. Το παιχνίδι είναι πολύ πιο smooth. Από τα 75 στα 120 είναι μέρα με τη νύχτα. Από τα 120 και πάνω, έτσι, από τα 120 και πάνω το ξεχνάμε. Η διαφορά προσωπικά, εγώ τη διαφορά δεν την καταλαβαίνω. Την καταλαβαίνω μόνο στα reaction times σε κάποια games, όπως ένα Counter-Strike. Εάν θεωρείτε εσείς ότι το 60 FPS, εγώ προσωπικά δεν το θεωρώ καλό το 60 FPS. Το smoothness μεταξύ του 60 και του 120, ακόμα και με το 75, είναι μεγάλη μαγιά. Οπότε το benchmark που έχει δοθεί, το starting point που είναι όλοι 4K60, εμένα δεν μου κάνει. Προτιμώ να είναι 2K 120 σε ένα PC ή να είναι 1080p 240. Καταλάβατε τι εννοώ. Έτσι. Και είναι πολύ, πώς θα το πω. Τι να το κάνω το 60, το 60 FPS. Το 60 FPS θα το κάνω σε αυτό το game. Οκ. Να πω ότι για αυτό το game. Δεκτό το 60. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν έχει καν 60. Έχει 55. Εμένα με τη νύχτα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει. Πρέπει να το ζήσεις. Δηλαδή 4K λέει 60. Τι να το κάνω το 60. Δώσε μου 100, 90. Εκεί να καταλάβω. Οπότε γι' αυτό με αυτή τη λογική για μένα δεν είναι 4K κάρτες ή 40-90 για παράδειγμα 40-80. Τι να το κάνω άμα τα πιο πολλά παιχνίδια μου δίνουν 50 FPS, 60 και 70 και 55. Με 1080p εγώ δεν παίζω ωραία, συγγνώμη Μαριόκο. Τελείωσε πια για μένα το 1080p. Όταν δοκιμάσει κάποιος για μένα, με όλους τους φίλους που έχω μιλήσει και εγώ προσωπικά, εάν μου πάρεις αυτή την οθόνη που έχω εδώ μπροστά μου, που είναι μια OLED οθόνη, είναι μια ακριβή οθόνη, έχω δώσει 500 ευρώ για την οθόνη αυτή, την βγάλεις και μου φέρεις μια άλλη οθόνη παρόμοιας ποιότητας στα 1080p, δεν μπορώ. Είναι η μέρα με τη νύχτα πια.
Τελείωσε. Δεν πας πίσω όταν πας στα 2K, δεν σου βγαίνει. Αναγουλιάζεις. Είναι άλλο τελείως, η εμπειρία διαφορετική. Δεν μπορώ να παίξω τα 1080p. Άμα με πιέσεις θα παίξω. Μου πεις αυτή είναι η οθόνη, θα παίξω, ρε φίλε. Αλλά δεν έχει καμιά σχέση η μία εμπειρία με την άλλη. Mr. McWraith. Peabody, we must talk. This sounds ominous. Where lies the problem? Η κάρτα θα σου δώσει τα FPS, αλλά σου ανεβάζει σε resolution, αν σε frames. Εξαρτάται και το game, αλλά για 99% των περιπτώσεων, όσο ανεβάζει σε resolution, χάνει σε frames, αν όχι 100% των περιπτώσεων. Καταλαβες. Το Ray Tracing είναι ένα περιττό gimmick. Το Ray Tracing είναι ένα ηλίθιο gimmick. Και θα σου πω γιατί είναι ηλίθιο gimmick. Γιατί στα περισσότερα παιχνίδια που γίνεται σοβαρό Ray Tracing, του χαλάει τόσο πολύ το στιλιστικό, που τα κάνει ένα μπουρδέλο. Μπείτε και δείτε το Quake 2 το Ray Tracing πώς είναι. Στο YouTube. Είναι άλλο παιχνίδι. Τι να το κάνω το Ray Tracing να μου φτιάξει λίγο τις σκιές και τις μαλακίες και τους φωτισμούς, όταν είναι να μου ρίξει τα frames από τα 120 στα 50. Ευτυχώς που υπάρχουν τα frame generation και τα upscale. Δεν είναι καλό gimmick το Ray Tracing, τουλάχιστον όχι ακόμα, θέλει χρόνια. Πρέπει να ψηθεί περισσότερο, να φτάσει σε ένα καλύτερο επίπεδο, όπως το κόβω εγώ. Τι να το κάνω άμα ανοίξω ένα feature το οποίο μου ταγκάρει το PC. Υπάρχει λόγος. And Wings had the grip. She packed up and left so she'd not pass on the infection. Part of her must have known she'd not make it. I did not know. I could not have known. How could you indeed, with your head so far up your own behind? She had a cough. Just a cough. I couldn't have known it would kill her. Well, kill her it did. You're the one who made her sick. The day you spat on Anne Wings, you gave her your disease. I never spat on... No. Wait. I did. She was at me with the lancet. The pain gave me a wee touch of fury just for a moment. Η AMD έχει πολύ καλές κάρτες, αλλά δεν έχουν πολύ καλά specs ακόμα. Όχι specs. Τα features τους δεν είναι καλά πολύ. Το Ray Tracing δεν είναι καλύτερο. Το Upscaling δεν είναι καλύτερο. Τουλάχιστον εμένα μου δείχνει πιο πολλά artifacts όσες φορές βλέπω. Ή έχω παίξει ή βλέπω στον υπολογιστή μου ή χίλια δύο πράγματα. Έχω την εντύπωση η Nvidia, παρόλο που είναι πολύ πιο ακριβή και είναι δράμα η κατάσταση με τις τιμές, τα tools τους είναι ανώτερα. Αυτή είναι η εντύπωση έχω εγώ. Τώρα μπορώ να κάνω και λάθος. Τι να σου πω. Δηλαδή προτιμώ εγώ προσωπικά να πάω να τα σκάσω. Οι κονσόλες έχουν AMD γιατί είναι πιο οικονομικές. Προφανώς και έχουν AMD. Θα πάνε να βάλουν πιο πολλά λεφτά. Καταλαβες. Εντάξει. Πάντοτε έτσι δεν κάνανε. Δεν έχει σημασία τι θέλετε να πάρετε. Άρα δεν παίρνουν κονσόλα. Λες πάρτε ό,τι θέλετε, παιδιά. Όλα καλά είναι. Με όλα παίζεις. Απλά μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας. Καταλαβες. Μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας. Μην βγάζουμε την κονσόλα σκουπίδι, γιατί κάποτε μπορεί να ήταν σκουπίδι, αλλά το 2023-2024, 2022, τα τελευταία χρόνια με τους πολέμους και τις αναμπομπούλες και τις τιμές, η κονσόλα για κάποιους ανθρώπους είναι ένα πολύ καλό μέσο για να παίξουν παιχνίδια και όχι να πάνε να δώσουν μια περιουσία. Ο Γιώργος είναι ακόμα εδώ, Εντάξει, δεν είναι ανάγκη. Δηλαδή, τι θες, Μάριο, να σου πω την κονσόλα είναι για τον Μπούτσο. Αυτό δεν θα σου πω. Δεν είναι, φίλε. Δεν είναι. Το PC μου γαμάει. Και όμως δεν το θεωρώ ότι η κονσόλα είναι για τον Μπούτσο. Παραβάτε, δεν θεωρώ ότι η κονσόλα είναι απαράδεκτη. Θεωρώ ότι η κονσόλα έχει καλό value proposition. Έχει να πει πράγματα η κονσόλα. Τώρα πια. Η φέτα έχει πάει 17 ευρώ το κιλό. 18 ευρώ το κιλό έχει πάει. Τι θέλετε να πούμε στον κάθε πιτσιρικά που θέλει να παίξει τα παιχνίδια του? Πήγαινε και φτιάξει PC για 500 ευρώ γιατί θα παίζει τα 1080p πολύ ωραία για τα επόμενα χρόνια. Χέστηκε ο πιτσιρικάς. Θέλει να το βάλει να ξεκινήσει να παίξει God of War και να μην του κλείσει μετά από 5 χρόνια. Αυτό θέλει ο πιτσιρικάς. Καταλάβατε που το πάω. Αυτό το value proposition δεν το έχει το PC αυτή τη στιγμή. Δεν το έχει αυτή τη στιγμή αυτό το PC. Δεν το έχει γιατί είναι απαγορευτικό σαν εκκίνηση. Και για εκκίνηση είναι απαγορευτικό. Τον αν σε γδέρνουν στα παιχνίδια κτλ. Εντάξει, το αν σε γδέρνουν στα παιχνίδια κτλ. Εξαρτάται και πώς ψωνίζεις, έτσι, παιδιά. Να λέμε και την πραγματικότητα. Άμα θες να πάει να μου ψωνίζεις συνέχεια τα day one όλα τα releases, στο Steam θα δώσεις 60, στο κλειδομάγαζο θα δώσεις 50 ή 45, το Xbox έχει πρόσβαση στα κλειδομάγαζα, το PlayStation κακά τα ψέματα. Τα φωνάζω εδώ και 3 χρόνια. 4 τα φωνάζω στο YouTube μέχρι και με χακάρανε και μου σβήσανε τα βίντεο. Τα φωνάζω. Εντάξει. Τα φωνάζω, δεν συμφέρει το PlayStation, είναι ασύμφορο. Είναι ασύμφορο. Ούτε πρόσβαση σε κλειδομάγαζα έχεις, ούτε VPN μπορείς να βάλεις,
Τίποτα δεν μπορείς να κάνεις. Μόνο να πας να αγοράσεις και να σου δίνουν ό,τι σου δίνουν. Δεν έχεις επιλογές. Καταλάβατε τι εννοώ? Well, all good things they say come to an end. I'll miss our little chats. Ναι, έδωσε το Epic 2.000 ευρώ παιχνίδια που δεν τα παίζει κανένας. Μπείτε και δείτε μερικά στατιστικά από έρευνες με το Epic τι γίνεται. Πάνω από το 75-80% των χρηστών του Epic λογκάρει μόνο για να πάρει τα παιχνίδια και να το σβήσει. Άσχετα αν εσείς παίξατε, εσύ έπαιξες, εγώ έπαιξα κάτι, το μεγαλύτερο ποσοστό των παιχτών είναι hoarders. Μαζεύουνε και το κλείνουνε, μαζεύουνε και το κλείνουνε. Καλά έκανε και τα έδωσε. Ποιος τα έπαιξε όμως? Cotton Peabody, your vulgar, disrespectful lack of manners provoked your nurse's death. And yet, even dead, she remains devoted to nursing you back to health. I'm not afraid of you, you rebel Scottish scumbucket. You'll not be the judge of me. Even dead, she tries to save you. But you, sir, spit on her grave. She's dead. Fix it, Έδωσε 2.000 ευρώ σε παιχνίδια δεκτό. Ποιος θα τα παίξει αυτά τα παιχνίδια? Ποιος θα τα παίξει? Θα τα παίξει κανένας? Παίξαμε 2.000 ευρώ παιχνίδια. Εδώ δεν προλαβαίνουμε να παίξουμε τα λίγα που έχουμε αγοράσει. Εντάξει, παίζεις εσύ, δεκτό. Η αγορά και τα στατιστικά και τα νούμερα που κυκλοφοράνε εμπορικά λένε άλλα πράγματα. Λένε άλλα πράγματα. Η εικόνα που έχουμε εμείς δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα η εικόνα που έχει όλη η αγορά. Η Sony δίνει τα παιχνίδια της στο PC, παιδιά, γιατί δεν μπορεί να ανταγωνιστεί εύκολα αυτό που κάνει η Microsoft, επειδή βλέπει ότι στα επόμενα χρόνια αυτό το πράγμα είναι μονόδρομος. Αυτό το πράγμα είναι μονόδρομος. Όλοι νομίζουν ότι η Microsoft κλαίγεται όταν πούλησε εκατομμύρια κόπιες με το Halo το 3. Εκατομμύρια, πώς δεν εγώ θυμάμαι. Δεκάδες. Όλοι νομίζουν ότι η Microsoft κλαίγεται. Διάβαζα στο ίντερνετ ότι προχτές η Microsoft λέει τρομάξανε, λέει, και χεστήκανε πάνω τους. Όλοι αυτό νομίζουν για τη Microsoft. Έχει αποθεματικά 3 εκατομμύρια και φοβιέστηκε. Φοβάται η Microsoft τώρα μην της κλείσουν το μαγαζί. Η Sony, ο λόγος που βγάζει τα παιχνίδια στο PC είναι πολύ απλός. Θέλει λεφτά. Δεν είναι κάποιος άλλος λόγος. Χρειάζεται χρήματα. Όπως πάμε σε 3 χρόνια από τώρα, όλα τα παιχνίδια που βγάζει η Sony θα βγαίνουν day one και στο PC. Έτσι όπως πάμε. Εντάξει, θα καθυστερεί μερικούς μήνες και τα βγάζει μετά. Οκ, μπράβο τους. Μαγκιά τους. Αν είχε ζήσει τη τιμή στην κονσόλα, είμαι σίγουρος ότι αν μπω στο κλειδομάγαζο θα τη βρω με αυτή την τιμή το παιχνίδι. Μπορεί να μην το βρω 27 ακριβώς, αλλά θα το βρω. Μην τα μετράτε όλα με λεφτά. Μην τα μετράτε όλα αυτά. Μετράτε και με λεφτά. Τα μετράω και εγώ και με λεφτά. Αλλά δεν είναι όλα μόνο λεφτά. Δεν είναι όλα μόνο λεφτά. Είναι και λεφτά, αλλά όχι μόνο λεφτά. Το value proposition σας εξήγησα. Δεν είναι μόνο στο χρήμα που είναι σημαντικός παράγοντας, είναι και στον τρόπο που δουλεύεις, είναι και στα προβλήματα που θα έχεις, είναι και στην ανασχόληση που χρειάζεται, είναι και 1002 πράγματα. Καταλάβατε? Δεν έχει σημασία, Μάριο, πόσο έχει το τέτοιο. Εντάξει, έχει 27, έχει 35, έχει 32, έχει 19, δεν ξέρω πόσο έχει. Δεν γνωρίζω πόσο έχει. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Αυτό δεν έχει. Δεν χαλάει το proposition που έχει μια κονσόλα του 2024. Δεν το χαλάει αυτό. Το PC Gaming όχι, δεν πεθαίνει, ούτε πρόκειται να πεθάνει. Από πού και σου θα πεθάνει πια το PC Gaming? Δεν πεθαίνει, δεν υπάρχει ποιος να πεθάνει. Ποιος το... Απλά το PC Gaming γίνεται πιο ακριβώς σπόρ, ρε παιδιά. Κοστίζει πιο πολλά χρήματα. Αυτό είναι το θέμα. Έτσι. Δεν έχει γίνει πιο ακριβώς σπόρο. Όσο περνά τα χρόνια θα θες περισσότερα λεφτά για να μπεις. Αυτό είναι που συμβαίνει. Δεν είναι ότι πεθαίνει το PC. Άμα έχεις λεφτά να σκάσεις και μπορείς να παίρνεις πράγματα, μια ζωή θα παίρνεις. Δεν τίθεται θέμα. Θα μπορείς να αγοράσεις. Αρκεί να έχεις λεφτά να χαλάσεις. Άμα έχεις λεφτά, ξυπνάς αύριο το πρωί και βάζεις ό,τι κάρτα γραφικών θες. Δεν υπάρχει πρώτο θέμα εδώ γιατί δεν πεθαίνει το PC Gaming. Προς Θεού, τι να πεθάνει.
Η Sony είναι η μόνη. Η Sony είναι η κονσόλα από όλες τις κονσόλες. Κατά το συζητάμε για την Nintendo. Η Nintendo είναι άλλη περίπτωση. Η Sony, το PlayStation είναι η μόνη κονσόλα που πραγματικά δεν συμφέρει. Πραγματικά δεν συμφέρει. Και αυτό είναι υποκειμενικό τελείως. Γιατί ο άλλος μπορεί να είναι καμένος να θέλει να παίζει PlayStation συνέχεια. Και εκεί το δέχομαι, αλλά οικονομικά ναι, δεν είναι και... Δεν μπορείς να πάρεις παιχνίδια αυτήνα. Με το Xbox ανοίγεις, βάζεις ένα VPN, ψωνίσεις ό,τι θες. They never learn, do they? Είχα κονσόλες και τις πούλησα. Δεν ξέρω γιατί τις πούλησες. Εντάξει, εσύ ξέρεις. Δεν ξέρω γιατί τις πούλησες. Έχεις τους λόγους που τις πούλησες. Έτσι. Δεν ξέρω τι να σου πω. Sure we're done here? Alan Wake, 2 Xbox 29 ευρώ αυτή τη στιγμή. Εντάξει, οκ. Okay. Πού το βρήκε 29 ευρώ στο Eneba, για να δω. Ορίστε. Στα 17 ευρώ είναι από Αίγυπτο. 17, ωραία. Το βρήκαμε. Αίγυπτο έχει 29 ευρώ. Και πώς θα το πάρεις, ή 21 ευρώ έχει Deluxe Edition, ή 16 ευρώ, 17 ευρώ έχει η Αίγυπτος έκδοση. Στο Eneba. Εντάξει. Καταλάβατε. Δεν υπάρχει παραμάγαζο. Σημασία έχει το παίρνεις και παίζει. Και δουλεύει και το βάζεις στους λογαριασμούς και το έχεις για πάντα. Τι σημαίνει παραμάγαζο? Οποιοςδήποτε στο PC, οποιοςδήποτε αγοράζει παιχνίδια 2024 επίσημα από τα καταστήματα, δεν ξέρω τι να πω. Πήγαινε, δίνετε 50 και 60 ευρώ να παίρνετε από το Steam και από το Epic. Οποιοςδήποτε νοήμων άνθρωπος βλέπει πόσο έχει το παιχνίδι στο Steam, μπαίνει σε ένα κλειδομαγαζό τα οποία υπάρχουν εδώ και 20 χρόνια. Καταλάβατε, τα κλειδομαγαζά, και πάει και βλέπει πόσο έχει εκεί το παιχνίδι και το παίρνει από εκεί. Σιγά μην πάω να δώσω 30, 40 και 50 ευρώ στο Xbox 50 ευρώ για να πάρω το Alan Wake όταν το παίρνω με 17 ευρώ, ρε παιδιά. Κορυδευόμαστε. Σιγά ρε Jimmy, δεν είσαι μαλάκας, έλος. Αν είναι δυνατόν. Τι να πω κονσόλα, πού θες να πω? Δεν κατάλαβα. Μπήκα πριν λίγο, δεν είδατε? Παιδιά, μπήκα πριν λίγο. Μπήκα επειδή λίγο και σας έριξα. Ωραία, να σας δείξω και πάλι. Τι θέλετε να δείτε, πόσο έχει μια κονσόλα, αυτό θέλετε? $480 ευρώ, 477,90 και 460 το PlayStation στην κοσμοτάτα. Αυτή είναι η τιμή. Τι είναι στην κονσόλα που έχεις το Alan Wake? 17 ευρώ έχεις την κονσόλα το Alan Wake. Πόσο έχεις το επίσημο store? Τι με νοιάζει πόσο έχεις το επίσημο store? Μπαίνω στο κλειδομάγαζο να το πάρω. Αυτό έχει σημασία. Το ότι το Xbox έχει πρόσβαση σε VPN services από το έχεις πρόσβαση, σε οικονομικά κλειδιά μέσω VPN services δεν έχει σημασία. Πόσο έχεις το κατάστημα έχει σημασία. Ποτέ δεν αγοράζω από το κατάστημα του Xbox. Έχω 600 παιχνίδια αγορασμένα όλα από το κλειδομάγαζα είναι. 10 χρόνια τώρα, 15, ποτέ δεν μου έχουν πάρει κλειδί. Ούτε θα σου πάρουν κλειδί, γιατί αυτά τα κλειδιά είναι από τις εταιρείες ίδιες. Έτσι. Παιδιά, τα κλειδιά τα δίνουν οι developers ήδη. Εγώ έχω δουλέψει σε 15-20 παιχνίδια στη ζωή μου. Τα κλειδιά τα δίναμε εμείς. Πηγαίναμε στο Eneba και λέγαμε πάρε κλειδιά
Μόλις τελειώσουν πες να σας στείλουμε κι άλλα. Δεν δουλεύετε, πιο παραμαγάζω. Get back up! You piece of shit! I'm better than you! You hear me? I, king of the musket, me! The shadow of the woods! Η γνώμη μου για Nintendo. Ρε φίλε, άκουσε να δεις. Η γνώμη μου για Nintendo, εντάξει. Η Οκ, λοιπόν. Η Nintendo δεν ανήκει σε όλο αυτό το παρεάκι. Είναι κάτι άλλο. Εντάξει. Δεν ανήκει σε αυτό το παρεάκι. Έχει κρατήσει την απόστασή της. Αλλά δεν μπορώ έτσι κι αλλιώς και από μόνος μου στα gamer να τη συγκρίνω. Η Nintendo, παιδιά, είναι άλλο deal. Η Nintendo μπορεί να είναι ακριβά τα παιχνίδια της, αλλά αυτό που βγάζει είναι ένα παιχνίδι. Με συγχωρείτε, αλλά για μένα η Nintendo είναι μπροστά από όλους αυτούς. Και διασκεδαστικά είναι τα παιχνίδια τους, και καλά είναι τα παιχνίδια τους, και πάντοτε άρτια είναι, και καλοφτιαγμένα είναι, και καλοδουλεμένα είναι. Δεν κάνει καλές κονσόλες τεχνικά. Να μου, στις μπάλες μου. Τα παιχνίδια τους παίζουν. Παίζουν και καλά. Η Nintendo είναι το δικό της, έχει το δικό της community, το δικό της κόσμο. Εντάξει. Δεν μπορώ να συγκρίνω την Nintendo και τα παιχνίδια που βγάζει, τα οποία για μένα είναι άρτια, όπως τα βλέπω και όπως τα νιώθω. Έχω παίξει πολλά, πάρα πολλά. Δεν μπορώ να τα συγκρίνω εγώ αυτά τα παιχνίδια τώρα με τις μαλάκες που βγάζει η Δύση. Για μένα η Nintendo, παιδιά, έχει άλλο level. Εμπορικά έχει άλλο level. Και γι' αυτό και προστατεύουν το IP τους. Γι' αυτό και προστατεύουν το IP τους. Εσείς τι νομίζετε? Αν η Bethesda και αν η Remedy κάνανε λεφτά από το Alan Wake, δεν θα πηγαίνανε στο Eneba και θα του λέγανε «Λαράκι, θα σου κάνουμε μήνυση, μην πουλάς κλειδιά». Εσείς αυτό νομίζετε, τους κάναμε χάρη, Δεν πάει έτσι, παιδιά. Για κανέναν από αυτούς. Η Nintendo είναι άλλο πράγμα εντελώς. Άλλο community, άλλα games, άλλο industry. Και ευτυχώς που αφήσανε να έχουν βγει και όλα αυτά τα third party, τα Doom, τα Zoom, τα Skyrim, όλα αυτά. Έχει πολύ third party game μέσα Nintendo. Εντάξει, είναι ωραίο να παίζει και αυτός θέλει να παίξει κάτι άλλο. Αλλά τα παιχνίδια τους για μένα είναι άλλο tier. Είναι άλλο tier. Από τα καλύτερα παιχνίδια που έχω παίξει στη ζωή μου ποτέ ήταν το τελευταίο Mario, το τελευταίο Paper Mario που έπαιξα το 19. Έδωσα 70 ευρώ και θα τα ξανάδινα. Έτσι, όπως και το Breath of the Wild. Έχω παίξει 300 ώρες, το παραχάρηκα και το ευχαριστήθηκα. Είναι παιχνίδια που σέβονται τον χρόνο σου. Της Nintendo. Και καλά κάνει και προστατεύει τα δικαιώματά της. Πολύ καλά κάνει. Γιατί δεν βγάζει μαλακίες. Δεν σου λέω ότι κάποιες φορές αποτυχάνει και βγάζει κάποια games τα οποία δεν είναι και τόσο καλά. Όλοι το κάνουν αυτό. Αλλά γενικά σέβεται τον καταναλωτή σε αυτό που θα πάρει. Σου φτιάξει ένα παιχνίδι, πάρ' το, δουλεύει, παίζει. Θα περάσει καλά, τελείωσε. Σταματάει εκεί αυτό. Δεν έχει μαμού. Δεν έχει ιστορίες. Καταλάβατε. Αυτή είναι η άποψη με την Nintendo. See that? Even dead the bitch won't stop. How'd she do that? How'd she bend the wolf to her bidding? Don't get me wrong. I had him where I wanted him. Η Nintendo, παιδιά, είναι αλλού. You fight well. Δεν είναι 15 FPS hardware στα παιχνίδια τους. Πώς είναι? Δεν είναι 15 FPS στα παιχνίδια τους. Είμαστε μεγάλοι, δεν είμαστε πιτσιρικάτες. Η Nintendo έχει τεράστια ιστορία στο gaming. Η ιστορία από αυτή εδώ που κάνουν το Banishers δεν την έχουν, ούτε την έχουν φανταστεί στη ζωή τους. By Flora Abbott for you ask, the tar-faced cow. Καταρχήν, μην μετράτε την πειρατεία. Μην μετράτε την πειρατεία. Η πειρατεία για μένα δεν είναι, πώς θα το πω, δεν είναι καλός παράγοντας. Παιδιά, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτή είναι η άποψή μου, εντάξει. Λες μονοπόλιο, πειρατεία, εντάξει, δεκτό. Παιδιά, θα μπεις σε ένα μαγαζί μέσα να κλέψεις, θα μπεις μέσα, ξέρω Μαριόκο πώς τρέχουν τα παιδιά στο Switch, έχω και το OLED. Λοιπόν, θα μπεις σε ένα μαγαζί μέσα να κλέψεις μια φρατσούλα ψωμί, να κλέψεις γάλατα, να κλέψεις ένα κινητό και να βαράνε τα συστήματα όταν βγαίνεις στο κατάστημα. Δεν θα το κάνεις.
Για μένα δεν είναι λογική αυτή να το κάνεις και στο λογισμικό. Δεν είναι λογική για μένα αυτό. Αυτή η άνεση που έχει ο κόσμος, έχετε μερικοί, πάτε κατεβάζετε ό,τι θέλετε, το δοκιμάζετε. Δύο λόγοι. Πρώτον, οι developers χάνουν λεφτά. Τα λεφτά τα χρειάζονται. Το ξέρω και εγώ που έχω δουλέψει με developers και τα χρήματα είναι λίγα που βγαίνουν. Και δεύτερον, έτσι δεν δίνεις αξία στο παιχνίδι. Έτσι δεν σε ενδιαφέρει. Δεν το παίρνεις στα σοβαρά το παιχνίδι. Το κατεβάζεις, ήταν τσάμπα, το έκλεψες, το πέταξες. Το κατέβασες, το έκλεψες, δεν σε ενδιαφέρει, το πέταξες. Όταν παλαιότερα όμως, πριν 25-30 χρόνια, είχες ένα παιχνίδι, γιατί αυτό σου πήρε η μαμά, ή άμα δεν είχες λεφτά, μπορούσες να πάρεις ένα παιχνίδι, θα το παίζεις και θα το τελείωνες. Άσχετα αν σε κλέβει η Ubisoft, εσύ δεν έχεις δικαίωμα να την κλέψεις. Η Ubisoft σου λέει: εγώ στο πουλάω τόσο, και εσύ άμα θες το παίρνεις. Άμα διαφωνείς με τη τιμή της Ubisoft, λες Ubisoft, ξέρεις τι, εγώ δεν θέλω τα παιχνίδια σου, με συγχωρείς πάρα πολύ, θα πάω να παίξω κάτι άλλο. Δεν σημαίνει ότι αυτό σου δίνει το δικαίωμα να χτίσεις PC γιατί σε βοηθάει να κλέβεις τα παιχνίδια. Με καταλαβαίνετε, θέλω να σου πω. Η πειρατεία είναι past gen λογική. Λογική 35.000 ετών πίσω. Καταλάβατε. Α, συγγνώμη, Alucard. Δεν κατάλαβα καλά, μάλλον. Συγχώρεσέ με γι' αυτό. Καταλάβατε να σας πω. Η Ubisoft δεν σε κλέβει, φίλε. Η Ubisoft σε κλέβει όταν θα πάει στο σπίτι σου και θα σου πάρει λεφτά. Εσύ και εγώ τι θα δίνουμε τα λεφτά της Ubisoft. Κανένα δεν έκλειψε η Ubisoft. Η Ubisoft που λέει το προϊόν της το θέλει. Η Ubisoft αποφασίζει. Τα κληρομάγαζα δεν είναι πειρατεία, διότι αγοράζεις κάτι και παίρνεις απόδειξη και τιμολόγιο. Αυτό πρέπει να το θυμάστε. Παίρνεις απόδειξη και τιμολόγιο για αυτό που αγοράσεις. Αν είναι παραμάγαζο αυτό το μέρος, τότε οι developers θα το είχαν κλείσει, δεν είναι μαλάκες. Επιχείρηση η οποία δίνει τιμολόγιο για απόδειξη, νόμιμη, έχει κάποιο λόγο ύπαρξης, φορολογικό και νομικό. Καταλάβατε να σας πω. Η πειρατεία, δεν μπορώ να λάβω την πειρατεία σαν σοβαρό γνώμονα, ο οποίος σπρώχνει το gaming με κάποιο τρόπο το 2024. Αν είναι δυνατόν, σχεδόν στα 40 μου χρόνια που είμαι 36 χρονών, αν είναι δυνατόν να κάθομαι να σκέφτομαι ποιο παιχνίδι θα πειρατεύσω. Αν είναι δυνατόν. Πραγματικά όμως. Έχετε σκεφτεί ποτέ, γιατί έχει τύχει να έχω δουλέψει σε πολλά games, τον κόπο και τον αγώνα που αυτοί εδώ κάνανε στο Banishers να φτιάξουν αυτή τη μαλακία? Δεν το έχετε φανταστεί ποτέ. Αν θεωρείτε, έτσι. Καταλάβατε, δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Οι κόπο έχουν ρίξει για να βγάλουν αυτό το παιχνίδι με τα προβλήματά του, με τα μείον του και τα θετικά του. Δεν έχει δικαίωμα κανένας μας gamer, developer, έχεις λεφτά, δεν έχεις λεφτά, κανένας δεν έχει δικαίωμα να πάει να κλέψει κανένα game από κανένα developer. Ακόμα και από αυτόν που στρώει τα λεφτά. Κανέναν. Έχεις δικαίωμα να πεις: εγώ διαφωνώ, θεωρώ ότι με κλέβεις και δεν ξαναγοράζω από σένα. Αυτό είναι το δικαίωμα που έχω. Καταλάβατε. Και το να στείλουμε PC γιατί είναι υπέρ μας με το PC αυτό να έχουμε πρόσβαση στην πειρατεία, για μένα αυτός δεν είναι λόγος. Καθόλου. Καταλαβες. Με πιάνατε τι λέω. Δεν έχεις λόγο να αγοράσεις από επίσημα μαγαζιά, γιατί Μαριόκο δεν το ξέρεις καλά. Λες αυτή τη στιγμή αυτά που φαντάζεσαι. Δεν το έχεις ψάξει αρκετά. Δεν έχεις την κατάλληλη γνώση για αυτό που λες αυτή τη στιγμή. Τα μαγαζιά τα οποία αναφέρεσαι είναι μαγαζιά που υπάρχουν στο industry εδώ και 15 χρόνια. Δεν είναι παραμάγαζα. Είναι μαγαζιά που οι developers δίνουν τα κλειδιά τους για να μεγαλώσουν το αγοραστικό κοινό. Η ίδια η Ubisoft πάει και δίνει τα κλειδιά της στο Eneba. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε αυτό. Γιατί πουλάνε περισσότερο. Θα τους είχαν κλείσει. Δεν είναι ηθικό το θέμα, είναι νομικό. Αν εμένα μου δίνει απόδειξη για τιμολόγιο και αυτό που κάνω νόμιμο, τότε θα πάω να το πάρω από εκεί που είναι νόμιμο, φαίνεται νόμιμο. Γιατί πρέπει να πάω να πάρω από το Steam? Μην λέτε πράγματα που δεν τα έχετε ψάξει καλά. Να μιλάμε για πράγματα που τα έχετε μελετήσει και τα έχετε ψάξει. Εάν είναι παραμάγαζο το Eneba, θα είχε κλείσει, πιστέψτε με. Καταλάβατε τι εννοώ? Όχι, δεν βάζουν τρικλοποδιά στα μαγαζιά τους. Δεν λειτουργεί έτσι το εμπόριο. Εγώ είμαι διευθυντής σε τουριστικό γραφείο. Αυτή είναι η δουλειά. Είμαι director. Ο Γιώργος είναι director σε ένα τουριστικό γραφείο και έχει και δικιά του εταιρεία. Κάνουμε συμφωνίες και συναλλαγές και εμπορικές συμφωνίες και κόλπα τέτοια με 1002 παραμάγαζα, όπως τα λες. Με τον ίδιο τρόπο που η Microsoft, η Bethesda, το ένα στούντιο, το άλλο στούντιο κάνει συμφωνίες με αυτά τα μαγαζιά. Με τον ίδιο τρόπο. Δεν βάζει καμία τρικλοποδιά. Απλά αντί να πουλήσει στους Α,
Πουλάς στους α αλλά και στους β. Ή πουλάς και στους γ και πουλάς και στους δ. Οπότε σου λέει, πέρασε ένας χρόνος από την κυκλοφορία του Elden Ring. Ξέρεις κάτι, πουλάμε. Αλλά γιατί να μην πουλήσουμε 10 ευρώ φτηνότερα και στους άλλους. Και στους άλλους και στους άλλους. Δεν θα χάσουμε λεφτά. Δεν είναι ότι σου στέλνει ο άλλος κουτί. Γιατί δεν υπήρχαν παραμάγαζα με τα κουτιά και με τα hard copies. Καταλάβατε να σας πω. Γιατί δεν υπήρχαν παραμάγαζα με τα κουτιά. Παραμάγαζα, που λέει ο λόγος. Γιατί το κουτί κόστιζε χρήματα. Η From Software δεν έχει λόγο να χάσει λεφτά. Δεν χάνει λεφτά όταν εσένα σου δίνει ένα κλειδί. Αέρα σου δίνει. Πρόσβαση σε ένα παιχνίδι σου δίνει. Δεν έχει κόστος. Δεν είναι. Πώς θα σας το πω. Δεν έχει ζημία. Όλο κέρδος είναι. Καταλάβετε να σας πω. Με την πειρατεία δεν χάνει λεφτά η εταιρεία. Άσε με να ξέρω αν χάνει λεφτά η εταιρεία με την πειρατεία, γιατί μπορείς να μπεις στο βιογραφικό μου στο LinkedIn να δεις αν έχω δουλέψει και πού έχω δουλέψει. Σε μεγάλα παιχνίδια δεν έχω δουλέψει στη ζωή μου. Έχω δουλέψει σε μεσαία και μικρά παιχνίδια. Γνωρίζω πολύ καλά το πόσο κάνει ζημιά η πειρατεία. Εάν θέλετε να τα πειρατεύετε τα παιχνίδια, με γεια σας, με χαρά σας. Εγώ δεν διαφωνώ. Είναι δικαίωμά σας να το κάνετε αυτό. Από τη στιγμή που σας το δίνει αυτή τη στιγμή το ίντερνετ σαν δυνατότητα, απλά να θυμάστε, εκτός από τους ιούς που κατεβάζετε και γίνεται ένας χαμός από spam και spyware που ούτε καν τα παίρνετε χαμπάρι, ούτε καν τα ξέρετε ότι υπάρχουν, έτσι. Ας το αφήσουμε αυτό στην άκρη. Να ξέρετε ότι κάνετε πολύ μεγάλη ζημιά στους developers που για κάθε κόπια παιχνιδιού που είχε 60 ευρώ, αυτοί που βγάζουν ένα 15. Ένα 15 βγάζουν. Εντάξει. Ένα 15. Δεν σου λέω ότι δεν είναι μαλάκες κάποιοι. Δεν σου λέω ότι είναι μαλάκες. Είναι μαλάκες κάποιοι. Κάποιοι developers είναι εκμεταλλευτές. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση γι' αυτό. Αλλά όσο εκμεταλλευτές και να είναι, δεν έχεις δικαίωμα εσύ και εγώ και κανένας να πάει να κλέβει ένα προϊόν. Αν δεν σ' αρέσει το προϊόν, δεν το παίρνεις. Πολύ απλά. Εγώ, παιδιά, δεν θα πάρω πίτσα σήμερα. Εγώ δεν θα φάω. Δεν τρώω εγώ απόψε πίτσα. Φάτε εσείς. Με την ίδια λογική που δεν πας στο μάρκετ να κλέψεις το γάλα, δεν το κλέβεις το γάλα. Δεν βγαίνεις με το γάλα και πας έξω και σε κυνηγάνε. Με την ίδια λογική. Το ίδιο πράγμα είναι. Κλέφτεις και στη μία, κλέφτεις και στην άλλη. Καταλάβατε. Από αυτά τα πράγματα για μένα επιτρεπόντουσαν όταν είμαστε 15 χρονών, 20 χρονών, 25 χρονών. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό τώρα πια. Το θεωρώ πολύ μεγάλη μαλάκια. Προσωπικά. Ναι, ωραία. Έχουν 20 εκατομμύρια πωλήσεις. Και αν δεν ήταν σπασμένα, και αν δεν τα κατεβάζανε σπασμένα, θα είχαν 33 εκατομμύρια πωλήσεις. Και 38 εκατομμύρια πωλήσεις. Και η From Software θα είχε περισσότερα λεφτά να σου βγάλει περισσότερα DLC. Δεν έχει σημασία ότι έχουν 20 εκατομμύρια πωλήσεις. Δεν έχει καμία σημασία. Δεν μπορείς να μου δικαιολογήσεις την πειρατεία. Δεν γίνεται να δικαιολογήσεις την πειρατεία. Δικαιολογείς το να πας στο μάρκετ να κλέψεις ένα μπουκάλι γάλα. Δικαιολογείς να μπεις στο χασάπι μέσα να κλέψεις το κοτόπουλο ή στο φούρνο το ψωμί. Αφού δεν δικαιολογείς αυτό, δεν μπορείς να δικαιολογήσεις την πειρατεία. Δεν έχει σημασία τι χάνουνε. Ούτε το σούπερ μάρκετ χάνει που θα του κλέψει ένα γάλα. Μπαίνεις στο σούπερ μάρκετ να κλέψεις γάλα. Δεν υπάρχει διαφορά στην νοοτροπία. Η νοοτροπία είναι ίδια. Η λογική είναι ίδια. Το ίδιο πράγμα ακριβώς είναι. Ο ένας πουλάει ψηφιακό προϊόν, ο άλλος πουλάει φυσικό προϊόν. Η ίδια λογική είναι. Κάνετε τεράστια ζημιά στους developers με την πειρατεία. Πολύ μεγάλη ζημιά κάνετε. Δεν είναι θέμα δισεκατομμυρίων. Κάνετε μεγάλη ζημιά όσοι κατεβάζετε πειρατικά. Σας το εξηγώ και το έχω ξαναπεί σε άλλα βίντεο. Δεν είναι παράγοντας αυτός για τίποτα. Ούτε για να επιλέξεις μηχάνημα, ούτε για να μπορείς να έχεις. Για τίποτα. Αν δεν βγάζουν σωστά games, ναι. Okay. Εάν δεν βγάζεις σωστά games, αυτό δεν σου δίνει το δικαίωμα εσύ να πάει να τον πειρατεύσεις. Εσύ μου είπες εχθές ότι κατέβασες αυτό το παιχνίδι πειρατικό. Εάν το έχεις αγοράσει και δεν είχες πρόσβαση σε άλλα πειρατικά, μπορεί να του έχεις δώσει περισσότερο χρόνο, για παράδειγμα. Όμως, και δεν είναι αυτό για σένα, Μαριόκο, είναι για όλο τον κόσμο που κατεβάζει πειρατικά. Όταν εσύ έχεις πρόσβαση σε 200 πειρατικά παιχνίδια, δεν του δίνει σημασία. Μόλις σε χαλάσει κάτι ένα τσακ, το σβήσεις και το δείξεις. Αυτό δεν χαλάει την ποιότητα του παιχνιδιού ως προς την λαμβάνεις εσύ. Όσο πώς την λαμβάνεις εσύ, πώς το αντιμετωπίζεις εσύ. Καταλάβεις να σου πω. Δεν υπάρχει, παιδιά, θέμα δοκιμής για τα πειρατικά. Ρισκάρετε με ιούς και μαλακίες και πράγματα τα οποία μπαίνουν στα PC σας και δεν φαίνονται κιόλας. Εντάξει, δεν υπάρχει θέμα πειρατικό. Ούτε να δοκιμάσεις, ούτε να κάνεις τίποτα. Τίποτα. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται.
Αν έχω βάλει σε κονσόλα τσιπάρισμα, βεβαίως, και ήμουνα 18 χρονών και 19. Ήμουνα 19 χρονών, 18 και έβαλα στο Xbox 360 τσιπάρισμα. Η τελευταία φορά που έβαλα τσιπάρισμα σε κονσόλα ήταν 18 χρονών και τότε επιτρεπότανε. Μετά δεν επιτρεπότανε. Η τελευταία φορά που βάλα πειρατικό παιχνίδι στον υπολογιστή μου ήμουνα 16 χρονών, 17 χρονών. Τι να κάτσω να βάλω 25 χρονών. 25 χρονών δούλευα δάσκαλος, καθηγητής σε ηλίκιο στην Αγγλία, 25 χρονών, 26. Περιερχόμουν 3 ώρες με τραμετρό όλη μέρα. Έτρεχα να πληρώσω τους λογαριασμούς μου, να μπορέσω να ζήσουμε με την Έλεν στο σπίτι, να πληρώσουμε το ενίκιο και θα κάτσω να ξοδέψω μια ώρα να ψάξω να βρω το πειρατικό να το κατεβάσω. Με ποια λογική? Έμπαινα, έδινα 10 ευρώ, 20 ευρώ, 50 ευρώ και έπαιζα το παιχνίδι. Δεν είναι θέμα αγίου. Εγώ δουλεύω στο industry των παιχνιδιών αρκετά χρόνια. Εγώ από μόνος μου θα πάω και θα το ζημιώσω. Εγώ από μόνος που δούλευα σε αυτό το industry θα πάω και θα το ζημιώσω. Ο ίδιος που δουλεύω σε αυτή τη βιομηχανία. Κλείσανε. Μαγιά τους και κλείσανε. Σας εξήγησα. Μπράβο, κλείσανε. Λυπάμαι, παιδιά. Συγγνώμη που βάλα τσιπάρισμα. Σας εξηγώ. Κάποια πράγματα μπορώ να τα δικαιολογήσω στα 16, στα 19, στα 20, στα 25. Όταν είμαστε 36, 38, 40, 50 χρονών και κατεβάζουμε σπασμένα παιχνίδια, δεν μπορώ να το δικαιολογήσω αυτό. Με κανέναν λόγο δεν μπορώ να το δικαιολογήσω. Δεν μπορώ να το δικαιολογήσω. Πόσο μάλλον αυτές τις εποχές που έχεις πρόσβαση να αγοράσεις παιχνίδια από 1000 τρόπους σε οικονομικές τιμές. Πολύ απλά τα πράγματα. Καταλάβατε. Εντάξει, και εμένα μου χάλασε το 360 από το τσίπαρα, αλλά πήγα και πήρα άλλο μετά. Πήγα και πήρα ένα άλλο. Αυτό έγινε. Δεν έχει σημασία αν έχω τα λεφτά. Αν έχετε τα λεφτά μου. Δεν έχει σημασία αν έχει τα λεφτά μου. Το καταλαβαίνω. Άλλοι άνθρωποι μπορούν να πάρουν αυτό, άλλοι άνθρωποι μπορούν να πάρουν εκείνο. Και πάλι δεν δίνει σε κανένα το δικαίωμα να πειρατεύει παιχνίδια. Το σέβομαι απόλυτα το ότι παίρνει σκέα. Το σέβομαι απόλυτα ότι κάποιοι άνθρωποι παίρνουν μικρό μισθό. Τα σέβομαι όλα αυτά απόλυτα. Αυτό όμως δεν δίνει λόγο και δικαίωμα σε κάποιον να αγοράζει πειρατικά παιχνίδια. Μιλάω αντικειμενικά. Δεν μιλάω προσωπικά. Δεν είναι επίθεση δικιά σου προς εσένα, ούτε επίθεση προς τον άλλον που παίρνει 800 και 500 και 700 ευρώ, ούτε στον άλλον που παίρνει 600 euro, ούτε σε αυτόν που παίρνει 5.000 ευρώ. Το ότι παίρνουμε χαμηλότερα, λιγότερα χρήματα και το ότι δεν έχουμε πρόσβαση σε κάτι, δεν μας δίνει το δικαίωμα να το κλέψουμε. Αυτά είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα αυτά τα δύο. Άλλο το πόσα βγάζω, άλλο το πόσα χαλάω στην πειρατεία. Οι φτωχοί δεν έχουν δικαίωμα χαράς. Αυτό είναι άλλη κουβέντα, τελείως διαφορετική. Αυτό είναι ένα κοινωνικό ζήτημα. Αυτό το λύνουμε με άλλο τρόπο. Δεν ξέρω αν έχουν δικαίωμα χαρά. Βεβαίως και έχουν δικαίωμα χαρά. Τι να σας πω. Οποιοδήποτε άνθρωπος έχει δικαίωμα χαράς. Οποιοδήποτε άνθρωπος έχει δικαίωμα χαράς και όλοι οι άνθρωποι ζουν και πρέπει να ζουν με την απόλυτη ισότητα. Δεν μπορείς να μου λες, εγώ παίρνω 700 ευρώ μισθό, ή παίρνω καία, ή παίρνω 800 ευρώ μισθό, ή δεν μου μένουν λεφτά, άρα αυτό μου δίνει το δικαίωμα να πειρατεύω για να έχω δικαίωμα στη χαρά. Κανένα δικαίωμα δεν σου δίνει να πειρατεύεις τίποτα. Παίρνεις καία ή παίρνεις 800 ευρώ ή 500 ευρώ, δεν έχει σημασία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα αυτά. Συγγνώμη αν η αλήθεια ακούγεται ξινή και ακούγεται ενοχλητική, αλλά είναι η πραγματικότητα. Γιατί ακόμα και καία να παίρνεις, ή 800 ευρώ να παίρνεις, ή 700 ευρώ να παίρνεις, δεν νομίζω κάποιος από εσάς να μπαίνει σε ένα κατάστημα και να αγοράζει, να κλέβει το γάλα και να φεύγει τρέχοντας. Δεν το κάνετε αυτό. Εγώ τώρα το συζητάω αυτό γιατί το ανέφερε και άλλο κάτι πιο πάνω. Έτσι, δεν είναι προσωπικό αυτό. Σέβομαι απόλυτα το ότι κάποιος άνθρωπος μπορεί να μην έχει χρήματα. Το σέβομαι. Αλλά όπως σέβομαι και το developer δεν πρέπει να τον κλέβουμε. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα που πρέπει να τα σεβόμαστε. Παιδιά, δεν ξέρω με ποιο τρόπο μπορείτε να πάρετε βιβλία, ταινίες, παιχνίδια, μουσική όταν κάποιος δεν μπορεί να τα αγοράσει αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο. Δεν γνωρίζω. Και αν τα πειρατεύετε, μαγκιά σας με χαρά σας άμα αυτό σας βολεύει. Σας εξηγώ ποια είναι η άποψή μου για αυτά τα πράγματα. Εάν τα πειρατεύετε και σας ικανοποιεί, είναι και δικαίωμά σας από τη στιγμή που σας επιτρέπετε. Μαγκιά σας, με γεια σας, με χαρά σας. Εγώ σας εξηγώ την άποψή μου για αυτό το θέμα το συγκεκριμένο. Εντάξει. Η άποψή μου για αυτό το θέμα το συγκεκριμένο είναι πολύ απλή. Όταν θα μπεις στο σούπερ μάρκετ, δεν μπορείς να κλέψεις ένα γάλα. Δεν θα το κάνεις ποτέ σου. Γιατί το κάνεις για ένα παιχνίδι? Το κάνεις γιατί έχεις πρόσβαση εκεί που δεν σε βλέπει κανένας. Άμα σε κυνηγάγαν όμως και σου λέγανε αύριο, βγάζουμε ένα νόμο που άμα κλέψεις, κάνουμε track την IP σου, λόγω ένα φανταστικό σενάριο και ερχόμαστε την επόμενη μέρα σπίτι σου και σου χτυπάμε την πόρτα, δεν θα κλέβει κανένας. Καταλαβαίνω να σου πω.
Απάντησε μου για το Avengers, λέει. Λέει ο Μαριόκο. Θέλω να αγοράσω το Avengers, δεν υπάρχει πουθενά στα store. Άμα το κατεβάσω, με πειρατείς. Κοίταξε να δεις, δεν ξέρω για ποιο Avengers μιλάς. Έτσι. Αν μιλάς για ένα παιχνίδι ή κάτι το οποίο είναι αρχαίο, το οποίο δεν υπάρχει, νομικά ρε φίλε δεν έχεις δικαίωμα να το κατεβάσεις. Και ας μην υπάρχει. Νομικά πρέπει να μπεις στο eBay, να ψάξεις να το βρεις με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω. Κατάλαβες. Τώρα αυτά είναι λεπτές γραμμές. Αν θες να πειρατεύσεις παιχνίδι 20 χρονών και 15 χρονών, πειρατεύσέ το. Δεν βγάζει κανείς λεφτά από αυτό. Θες να το πειρατεύσεις 20 χρονών παιχνίδι, πειρατεύσέ το ρε φίλε. Τι ώστε να σου δώσει σημασία. Εγώ κατέβασα προχτές πειρατικό στον υπολογιστή μου, το που μου ζήτησες εσύ Μαριόκο, το Nightfire του James Bond. Βγάζει κανείς το Nightfire λεφτά μετά από 20 χρόνια? Εκεί ούτε να το βρεις σε δίσκο δεν μπορείς. Μόνο σε δίσκο είχε βγει αυτό το παιχνίδι και για το Xbox 360. Εντάξει. Και εγώ πειρατικό το κατέβασα αυτό. Από ένα site, ούτε καν με τώρα. Μπήκα σε ένα site, το κατέβασα, όρθωσα το ISO, του πέρασα και ένα crack. Είναι 25 χρονών παιχνίδι. Άλλο αυτό. Εντάξει, πειράτευσέ το εκεί. Τι να σου πω. Είναι αρχαίο το παιχνίδι. Κανείς δεν βγάζει λεφτά. Ναι, στην Αγγλία λαμβάνεις πρόστιμο κανονικά. Εμένα μου έχουν έρθει 2 φορές γράμματα. Η μία φορά ήρθε γράμμα γιατί έκλεβα τηλεόραση όταν ήμουν 19 χρονών. Και η δεύτερη φορά μου ήρθε γράμμα γιατί κατέβαζα πειρατικά στο σπίτι. Και μου είπαν ή θα σταματήσεις ή θα έρθουμε σπίτι σου. Και σταμάτησα, 19 χρονών. «19 χρονών ήμουνα στο Λονδίνο όταν ένα γράμμα ήρθε για την τηλεόραση που έκλεβα και ένα γράμμα ήρθε μετά από 6 μήνες γιατί κατέβαζα με torrent παιχνίδια. Ήταν σε φάση πλήρωση. Πλήρωση, σταμάτα, ξέρεις, τα κλασικά. Η Ελλάδα δεν έχει τέτοιες αυστηρά συστήματα η Ελλάδα. Δεν ξέρετε, είναι πιο χαλαρά τα πράγματα. The hag's ghost tried to kill me. Why you? Who knows how her kind think? They're naturally devious. You know that. Ναι, δεν στέλνουν γράμματα στην Αγγλία. In my own cave. Well, that proves it. Slavery's a gift to him. I beg your pardon. Steady. We have a ghost. Στέλνουν γράμματα και πολύ για την τηλεόραση, να ξέρετε. Για να... άμα βλέπεις τηλεόραση πειρατικά, δηλαδή να κλέβεις από φίλο σου, να μοιράζεστε καλώδια. Περνάνε απ' έξω, ένας φίλος μου έχει πει ότι περνάνε απ' έξω και για την τηλεόραση ελέγχουν με κάποιο ραντάρ, κάποιο είδος συστήματος υπολογιστή. Για τα παιχνίδια κάνουν tracking οι ISPs, δεν ξέρω κάτι κάνουν. Ένα παιχνίδι που κατεβάζει κάποιος δεν θα το αγοράζει ούτως ή άλλως. Sorry, δεν το πιάσα αυτό που λες Μαριόκο, δεν το κατάλαβα. Εμένα μου έχουν έρθει 2 φορές γράμματα στην Αγγλία. 2 φορές. Και φοβήθηκα και σταμάτησα γιατί λέω ήρθα να σπουδάσω τώρα. Ναι ρε παιδιά, είναι πως θα σου τύχει, εντάξει. Οκ. Κουβέντα κάνουμε. Ο ένας θα κατεβάσει, ο άλλος θα πειρατεύσει, ο άλλος θα κάνει, ο άλλος θα δείξει. Απλά γενικά δεν είναι ούτε σωστό ούτε normal. Θέλετε να κατεβάσετε πειρατικό, το κατεβάζετε. Δεν χάλασε ο κόσμος. Κάντε ό,τι θέλετε, εσείς ξέρετε. Αλλά σας λέω ότι γενικά δεν είναι για μένα κριτήριο αυτό το πράγμα. Ούτε είναι κριτήριο για μένα να πω κάτσε να φτιάξω ένα PC γιατί έχω πρόσβαση σε πειρατικά παιχνίδια. Το θεωρώ αστείο προσωπικά εγώ αυτό. Δεν μου αρέσει σαν λόγη. Καταλάβατε. Τώρα το αν θα κατεβάσει ο Μαριόκο ή εσύ ή ο άλλος πειρατικό παιχνίδι, δεν θα. Πώς θα το πω. Έτσι. Εντάξει. Ναι, δεν ξέρω αν είναι, αυτό που λες Μαριόκο, δεν ξέρω αν οι developers θέλουν να γίνεται. Δεν ξέρω αν οι developers θέλουν αυτό να συμβεί. Κατάλαβες. Δεν ξέρω αν ο developer του πεις, φίλε, εγώ δεν μπορούσα να το αγοράσω, όμως το κατεβάσα πειρατικό. Δεν ξέρω αν θα χαρούν. Υπάρχουν κάποιοι developers που το κάνουν αυτό, επίτηδες. Να ανεβάζουν τα παιχνίδια τους στην πειρατεία επίτηδες. Αλλά η Activision δεν πρόκειται να το κάνει. Δώστε μου ένα λεπτό, επιστρέφω.
κινηματογράφος θα πάει πολύ χειρότερα από ό,τι πήγαινε κάποτε. Πολλές ταινίες βγαίνουν οι οποίες είναι μάπες, πολλές ταινίες βγαίνουν οι οποίες κάνουν flops και δεν βγάζουν λεφτά. Δεν σου λέω, δεν ξέρω αν ο κινηματογράφος σκοτώθηκε από την πειρατεία. Αυτό δεν το γνωρίζω. Δεν έχω καλή γνώση του κινηματογράφου. Εντάξει. Επειδή οι άνθρωποι δεν ξέρανε πώς να σταματήσουν την πειρατεία, γι' αυτό βγάλανε όλα τα streaming και τα memeing και όλα αυτά τα ιντερνετικά και τα cloud. Του λέει, αν δεν μπορούμε να σταματήσουμε την πειρατεία, θα σταματήσουμε με έναν άλλο τρόπο. Όσο μπορούσαν να την περιορίσουν. Καταλαβες. Έχω ζήσει 10 χρόνια στην Αγγλία. Περίπου. Έχω κάνει αρκετές δουλειές. Η ποιότητα ζωής στην Ελλάδα είναι ανώτερη από την Αγγλία. Και τα οικονομικά στην Ελλάδα είναι ανώτερα και από την Αγγλία. Δεν με νοιάζει αν παίρνουν μισθό 3.500 λίρες το μήνα στην Αγγλία. Τα 3.500 στην Αγγλία είναι λίγα σε λίρες. Ένας δάσκαλος στην Αγγλία παίρνει γύρω στις 1.700 με 1.800 λίρες το μήνα. Ένας γιατρός παίρνει γύρω στις 2.500 με 3.000 λίρες το μήνα. Αυτά τα λεφτά στην Αγγλία, επειδή έχω ζήσει στην Αγγλία και όταν ζούσα στην Αγγλία ήταν λίγα, αυτή τη στιγμή αυτά τα λεφτά είναι για να αξίζει τον πάτο σου. Δεν είναι τίποτα αυτά τα λεφτά. Οι φίλοι μου που είναι ακόμα στην Αγγλία, 6-7 άτομα Έλληνες και θα γυρίσουν όλοι μαζί σοριδών γιατί δεν μπορούν πια, δίνουν 300-400 λίρες το μήνα για θέρμανση. 700 και 600 ευρώ. Καταλάβατε. Εντάξει. Δεν είναι τα λεφτά πολλά. Ξέρετε ποιος έχει λεφτά στην Αγγλία? Στην Αγγλία έχει λεφτά αυτός που βγάζει 5, 7, 8, 10 χιλιάδες λίρες το μήνα. Αυτός έχει μια άνεση άνθρωπο. Έχει ένα σπίτι αξιοπρεπές, έχει ένα αυτοκίνητο αξιοπρεπές, μπορεί να αγοράσει αυτό που θέλει στο παπάρι του. Τώρα, οι τριπλάσιοι και τετραπλάσιοι μισθοί από την Ελλάδα στην Αγγλία δεν λένε τίποτα. Είναι χαμηλοί. Όπως είναι η κατάσταση τώρα. Με την ακρίβεια που έχει στην Αγγλία. Και η Αγγλία δεν είναι Ελλάδα. Η Αγγλία δεν είναι Ελλάδα. Έτσι. Η Αγγλία είναι δύσκολο πράγμα. Στην Αγγλία δεν έχεις τον ήλιο μοίρα άμα δεν έχεις λεφτά. Έτσι. Εδώ άμα. Πώς να σου το πω. Εδώ άμα έχεις κανένα πρόβλημα, μπορεί να πας στην μάνα σου. Κάποιος θα σου δώσει ένα φαΐ να φας. Στην Αγγλία δεν έχει τέτοια. Στην Αγγλία, όταν θα πάθεις κάτι άμεσα μόνος σου, τον έχεις πει πανηγυρικά. Δεν υπάρχει τίποτα. Είναι ο κόσμος, είναι η κοινωνία, είναι όλα θωρακισμένα και ψυχρά μέχρι το κόκαλο. Είσαι νεκρός. Έτσι είναι η Αγγλία. Και η ίδια μου άποψη. Επίσης η άποψή μου είναι ότι η Αγγλία δεν αξίζει τον κόπο. Εγώ όταν πήγα στην Αγγλία, όταν ξεκίνησα να δουλεύω, όχι, δεν πετάς. Όχι. Μην μπερδευόμαστε. Έχεις δίκιο. Ναι, δεν πετάς στην Ελλάδα, δεν κάνεις τίποτα με αυτά τα λεφτά. Όμως, αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι δεν κάνεις καλύτερα εκεί. Δεν είναι ότι κάνεις καλύτερα. Δεν είναι μόνο τα λεφτά. Καταλαβες. Έτσι. Δεν είναι μόνο τα λεφτά. Έχει σημασία ο ήλιος. Έχει σημασία η θερμοκρασία. Έχει σημασία το περιβάλλον. Έχει σημασία η ψυχική σου υγεία. Έχουν σημασία αυτά τα πράγματα. Έχει σημασία το φαγητό που τρως. Οι τεράστιες αρρώστιες γύρω μας. Έχει σημασία την ποιότητα του φαγητού που τρως. Αυτά τα πράγματα έχουν σημασία. Δεν είναι μόνο τα λεφτά. Όταν φεύγεις από εδώ για να πας εκεί, για να κάνεις μια ολόκληρη ζωή, δεν έχεις πρόσβαση στις πρώτες ύλες που έχεις εδώ. Και αυτό έχει τεράστια σημασία. Γιατί αρρωσταίνει όλος ο κόσμος και ψοφάνε όλοι με καρκίνους και μαλακίες. Χτύπα ξύλο μακριά από όλους μας που είμαστε εδώ μέσα. Και όλο τον κόσμο αν γίνεται. Καταλάβατε γιατί? Είναι θέμα και τροφής. Δεν είναι μόνο θέμα τροφής, αλλά είναι θέμα και τροφής. Οι πρώτες ύλες που έχει. Ξέρετε ότι για να πάρεις πρώτες ύλες καλές στην Αγγλία, πρέπει να πας σε μπακάλικα της γειτονιάς. Γιατί τα κλασικά σούπερ μάρκετ πουλάνε κλασικά. Ξέρετε. Λαχανικά που από ό,τι να είναι. Από Αφρικές, από Ιαπωνίες, από Τσερνομπίλ, από ό,τι να είναι. Άμα θέλετε καλές πρώτες φρούτα, τα παίρνεις από τα μανάβικα του Λονδίνου, τα οποία τα φέρνουν έτσι κι αλλιώς από τη διάολο τη μάνα και αυτή, αλλά είναι καλύτερης ποιότητας όπως Έλληνες παραγωγή και δίνεις 3,5-4 λίρες και 5 λίρες το κιλό του ντομάτες. 7 ευρώ. 7 ευρώ. Καταλάβατε. Δεν είναι λοιπόν, δεν σας λέω ότι η Ελλάδα δεν είναι σκατά. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ένα μπάχαλο. 17 ευρώ και 18 ευρώ έχει φέτα το κιλό. Εντάξει. Έχει τόσα πολλά λεφτά αυτή τη στιγμή. Όμως μην νομίζετε ότι άμα πάτε έξω, άμα κάποιος πάει έξω, άμα δεν έχει κάτι έτοιμο στημένο καλό, θα προκόψει και θα βγάλει πολλά λεφτά. Εντάξει, ανάλογα τον άνθρωπο, αλλά η Αγγλία έχει ακριβήνει πάρα πολύ. Όχι, και εδώ είναι ιδιαίτερη η περίπτωση. Ισχύει. Και εδώ δεν βγαίνεις, ναι, το ξέρω, παιδιά. Το ξέρω. Αλλά δεν είναι πολλά τα λεφτά και στην Αγγλία. Καταλάβατε. Δεν είναι και στην Αγγλία δεν είναι πολλά τα λεφτά και εδώ δεν είναι πολλά τα λεφτά.
Και αυτό δεν πρόκειται να καλυτερεύσει. Ναι. Όχι, ξέρετε τι γίνεται. Δεν θα σας πληρώνουν. Δεν θα μας πληρώνουν. Δεν πρόκειται. Δεχάστε το. Εγώ μπορώ να σας πω τη γνώμη μου, να σας πω κάποιες προτάσεις, γιατί έχω περάσει από κάποιες φάσεις στη ζωή μου. Εντάξει. Όπως και εσείς αγωνιστήκατε και εγώ έχω αγωνιστεί πάρα πολύ. Εντάξει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, δεν πρόκειται κανένας να σας βοηθήσει. Δεν είναι θέμα κυβέρνησης, δεν είναι θέμα Μητσοτάκη ή Τσίπρα, δεν είναι θέμα θρησκείας, ούτε καν Θεού και τέτοια, ούτε καν. Δεν είναι θέμα αριστερά-δεξιά, Ευρώπη, κέντρο, ΣΥΡΙΖΑ, Μίτσο, καμιά σημασία. Σημασία έχει και δεν πρόκειται αυτό που ανεβαίνουν να κατεβαίνουν. Και αυτό. Δεν πρόκειται δηλαδή το ότι ανέβηκε η φέτα στα 18 ευρώ να ξαναπέσει. Δεν πάει να σταματήσει ο πόλεμος. Δεν πάει να μην ξανάρθει καμία αρρώστια. Δεν πάει να γεμίσει ο τόπος λουλούδια και να έχουμε σιρήνες και καραμούζες ειρήνης σε όλο τον πλανήτη. Η φέτα εκεί θα μείνει. Ο παραγωγός δεν πρόκειται να την κατεβάσει, μαλάκας δεν είναι. Εκεί θα μείνει η φέτα. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι αν θέλετε να βγάλετε περισσότερα λεφτά, πρέπει να βρείτε τρόπους και να σκεφτείτε να βγάλετε περισσότερα λεφτά από μόνοι σας. Μην περιμένετε να σας δώσουν μισθούς. Μεταβαίνουμε σε άλλη φάση πια οικονομικά στα επόμενα 10-20 χρόνια. Δεν είναι θέμα μισθών. Χρησιμοποιήστε τα κονέ σας, χρησιμοποιήστε την οριμία σας, μακριά από το δημόσιο, όσο μπορείτε. Έτσι, αυτοί που μπορείτε. Γιατί εκεί δεν εξελίσσεται εύκολα πια. Έτσι, άλλο κάποτε. Ήταν άλλο σε φάπαξ, μαλακίες, τα ξέρετε. Έτσι, και ψαχτείτε να βγάλετε και χρήματα με διαφορετικούς τρόπους και με ό,τι δυνατότητες και κόλπα μπορείτε. Δεν θα έρθει κανένας Μητσοτάκης, καμία κυβέρνηση, κανένας Τσίπρας, κανένα κουκουέ, καμία θρησκεία, κανένας θεός, κανένας Αλλάχ, καμία Ευρωπαϊκή Ένωση να σώσει την κολάρα κανενός. Ποτέ δεν έγινε έτσι ιστορικά και ποτέ δεν θα ξαναγίνει. Ούτε θα γίνει. Ούτε έγινε, ούτε θα γίνει. Μόνο χειρότερα θα γίνεται από εδώ και μπρος. Μόνο χειρότερα. Κάθε χρόνο κάτι θα ανεβαίνει. Κάθε χρόνο κάτι θα ανεβαίνει και θα ανεβαίνει 15-20% τα έξοδα και θα ανεβαίνει ο μισθός 2%. Θα ανεβαίνει 15-20% και θα ανεβαίνει το άλλο 2%. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όχι, καλό είναι να σοβαρεύουμε και να συζητάμε, γιατί δεν είναι ανάγκη να είμαστε όλη την ώρα με τα παιχνίδια. Εντάξει, δεν είναι ανάγκη να είμαστε όλη την ώρα με τα παιχνίδια. Θέλω να πω ότι είναι καλό να τα συζητάμε και ας είναι σοβαρή η κατάσταση. Θα έπρεπε το κράτος να πληρώνει περισσότερα. Ναι, το δέχομαι αυτό. Δεν μπορείς να μου πληρώνεις τον νοσοκόμο ή τον γιατρό. Ποιος είναι, κάποιος από εσάς δουλεύει με την υγεία. Ποιος το λέγει εδώ πιο πάνω, ένας από εσάς εδώ. 920 ο John Wick. Θα έπρεπε να πληρώνει τον αστυνομικό παραπάνω. Ναι. Τον στρατιωτικό παραπάνω. Ναι. Τον δάσκαλο παραπάνω. Τον πυροσβέστη παραπάνω. Εγώ πιστεύω θα πρέπει να πληρώνει παραπάνω. Θα έπρεπε να πληρώνει όλο τον κόσμο παραπάνω. Θα έπρεπε, ρε φίλε, να του πληρώνει παραπάνω. Θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη προστασία. Θα έπρεπε μεγαλύτερη προστασία των πολιτών. Πας σε μια δουλειά, σου φέρουν τα απέσια, βγαίνει έξω άλλος. Γιατί δεν μίλησες, ρε φίλε? Γιατί δεν πήγες? Μίλησα, λέει, γιατί δεν θέλω, λέει, το στίγμα, λέει, δεν θα ξαναβρω δουλειά. Θα έπρεπε να υπάρχει προστασία. Και εκεί. Για όλα θα πρέπει να υπάρχει προστασία. Και η ψυχή υγεία έχει μεγάλη σημασία σε έναν άνθρωπο. Δεν είναι αστείο αυτό το πράγμα. Πεθαίνουν άνθρωποι από αυτά τα πράγματα. Αυτοκτονούν. Ο πατέρας μου είχε φίλο του λογιστή που αυτοκτόνησε από τα χρέη. Εντάξει. Πήγε και πήδηξε από τη γέφυρα στο Ρίο. Φίλος του. Έρχονταν σπίτι και τρώγαμε. Πριν 20 χρόνια πήγε αυτοκτόνηση. Και να πάρει μαζί του τα χρέη του, λέει. Ακούστε. Καταλάβατε. Όμως δεν γίνονται αυτά τα πράγματα και ας έπρεπε να γίνονται. Γιατί όπως έλεγε ο Bill Gates, η ζωή είναι άδικη. Get on with it. Απλά. Λοιπόν, προσπαθήστε, αυτή είναι η πρότασή μου. Αυτό που προσπαθώ να πω, δεν είμαι δάσκαλος αυτή τη στιγμή, ήμουνα κάποτε. Δίδασκα στα δημοτικά, στα λύκεια, στα πανεπιστήμια, στο Πολυτεχνείο δίδαξα, στο εξωτερικό. Δούλεψα σε εταιρείες, δούλεψα στο tech, ακόμα δουλεύω στο tech. Έχω ξεφύγει από την εκπαίδευση. Αλλά όποτε με ρωτάγανε άτομα στα σχολεία και στα πανεπιστήμια, τους έλεγα: προσπαθήστε να κάνετε δικά σας πράγματα, να οικονομάτε με τρόπους που δεν έχουν να κάνουν με το μισθό που παίρνετε. Αυτό τους έλεγα. Για να μην στηρίζετε συνέχεια στο μισθό που σας δίνουν, ο οποίος είναι μικρός. Είναι δεκτό. Είναι κατανοητό. Το δέχομαι αυτό. Έτσι. Μόνο με μεθοδεμένη επένδυση μπορεί να βγαίνει εξτά εισόδημα σε όσους είναι μισθωτούς, αλλά ρε φίλε, σε μια κορισμένη αγορά τι να πρωτοκάνεις για να βγάλεις 4 λεφτά πια, να πουλήσεις με την ψυχή. Κοίτα, ρε φίλε, σου είπα.
Μπορείς να κάνεις διάφορα πράγματα ανάλογα με το τι κάνεις. Εγώ δουλεύω το πρωί σε μια εταιρεία τουριστική, κάνουμε εκεί πέρα branding, και εγώ είμαι διευθυντής σε αυτή την εταιρεία, και έχω και άλλη μια εταιρεία δικιά μου, άσχετα με αυτήν την εταιρεία που δουλεύω, με την οποία κάνουμε social media marketing agency σε πελάτες από όλο τον κόσμο. Είναι ένα δεύτερο σύστημα, το οποίο δεν το δουλεύω εγώ. Έχω 6 υπαλλήλους και το δουλεύω. Θέλω να σου πω ότι αυτό όταν το ξεκίνησα δεν ήταν 6 άτομα. Έτσι, ήταν ένας. Πριν 7 χρόνια. Κάνω λοιπόν 2 πράγματα. Σκέψου εσύ τι μπορείς να κάνεις, ποια είναι αυτά τα 2 πράγματα που μπορείς να κάνεις εσύ. Έτσι, μου λέει, δεν ξέρω. Καταλαβαίνετε. Σκεφτείτε τι είναι αυτό που μπορώ να κάνετε. Μπορώ να κάνω και αυτό. Μπορώ να κάνω και εκείνο. Μπορώ να δοκιμάσω και αυτό. Καταλαβαίνετε. Όλα αυτά γίνονται. Υπάρχουν τρόποι να γίνει πράγμα. Και δεν σας το λέω δεν το λέω και θα σας πω κάτι, αλλά δεν το λέω προσωπικά ότι εσείς. Δεν είναι προσωπικό αυτό, μην το πάρετε προσωπικά. Αλλά έχω γνωρίσει πάρα πολύ κόσμο. Πολύ κόσμο που τους βολεύει αυτό που τους συμβαίνει. Εντάξει. Έχω γνωρίσει πάρα πολύ κόσμο. Παίρνω τα επιδόματά μου, δεν υπάρχει κάτι άλλο για μένα. Έμπλεξα. Τι να κάνουμε, εδώ είμαι, αυτό μπορώ να κάνω. Όχι, ρε φίλε, δεν μπορεί να κάνεις μόνο αυτό. Είμαι σπουδαστής, είμαι στο τελευταίο του πανεπιστημίου, δεν υπάρχει κάτι για μένα, δεν ξέρω τι να κάνω. Θα κάτσω σπίτι μου να τον παίξω όλη μέρα, μετά ο μπαμπάς. Όχι, ρε φίλε, δεν πάει έτσι. Έχω ψυχολογικό πρόβλημα και μου έχει βγάλει ο γιατρός ότι έχω, λέει, μεγάλο ψυχολογικό. Έχω, λέει, είμαι bipolar, λέει, είμαι παρανοϊκός, παίρνω φάρμακα. Δεν είναι, εντάξει, ας κάτσω εδώ να μην κάνω τίποτα. Καταλάβατε. Είναι πάρα πολλά τα άτομα που έχω γνωρίσει στη ζωή μου που θα μπορούσαν να κάνουν κάτι καλύτερο για τον εαυτό τους και δεν το κάνουν γιατί τους βολεύει, ρε φίλε. Γιατί δεν χρειάζεται να ψαχτούν περισσότερο. Δεν σου λέω, Γιώργο μου, ότι πρέπει να ανοίξεις γραφείο λογιστικό. Δεν σου κάνω συμβουλή αυτή τη στιγμή τι να κάνεις. Εσείς ξέρετε, παιδιά, τι θα κάνετε. Και άμα θέλετε να τα συζητάμε εδώ, αυτά που θα κάνετε, μπορούμε να τα συζητάμε. Θα βρείτε εσείς το δρόμο. Έτσι. Μαριόκο μου, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι καθόλου εύκολα. Όταν εγώ ξεκίνησα την επιχείρηση αυτή, την ιντερνετική, την ξεκίνησα με 500 ευρώ. Εντάξει. Και για 1 χρόνο δεν έβγαζε τίποτα. Και για 2 χρόνια δεν έβγαζε τίποτα. Και το τρίτο χρόνο κάτι έβγαλε. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Όταν πρώτο πήγα στην Αγγλία, πήγα με τα χρήματα που μου έδωσε η μάνα μου και δούλευα στην οικοδομή για 4 χρόνια. Καταλάβατε. 15.000. Όχι, δεν δουλεύετε. Τι θα κάνεις, τι. Να ανοίξει επιχειρήσεις στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Τι 15, με 100 ευρώ την ανοίγεις. Πας και ανοίγεις μια ατομική επιχείρηση με 100 ευρώ. Είναι 15.000, ρε παιδιά. Αν είναι δυνατόν. 15.000 ανοίγεις μαγαζί εδώ έξω, mini market. Εντάξει, και πάλι θες παραπάνω λεφτά, αλλά είναι 15.000. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι το θέμα να σας πω να κάνετε κάτι. Το θέμα είναι να ψάξετε. Λοιπόν, το θέμα είναι να σας πω. Το θέμα είναι να βρείτε εσείς τι θα κάνετε. Όχι να σας πω εγώ τι θα κάνω. Δεν είναι το θέμα να πιάσω εγώ από το χεράκι τον καθέναν να του πω κάνω αυτό και εκείνο. Ούτε έχω το δικαίωμα, ούτε. Καταλάβατε. Το θέμα είναι εσείς θα βρείτε τι θα κάνετε. Άμα θέλετε κάποιοι να κάνετε κάτι. Γίνονται κάποια πράγματα. Απλά εγώ αυτό που σας λέω είναι να μην στηρίζεστε στα συστήματα που σας δίνει το κράτος. Αυτό που θα θέλω να σας πω. Μην στηρίζεστε συνέχεια σε αυτά που σας δίνει από εδώ και από εκεί το κράτος, ότι θα σου δώσω παραπάνω, θα σου κάνω έτσι, έρχεται το νέο νομοσχέδιο, θα πάρετε αυτό το επίδομα, θα κάνετε αυτό, θα κάνετε εκείνο. Αυτά σε βάζουν σε μια ανακύκλωση συνέχεια. Καταλάβετε θέλω να σας πω. Απλά σας βάζουν σε μια ανακύκλωση. Πότε θα γίνει αυτό, πότε θα γίνει εκείνο, και στο τέλος τι δίνουν, δίνει μια αύξηση 50 ευρώ, ξέρω εγώ, στους μισθούς, και τι έσωσε τον κόσμο. Είχα κατάθλιψη από 17 χρόνια και έχω 10 χρόνια περιπτωσία στην πλάτη μου. Πάλι τα παπάρια μου θα πάρω ακόμα και να ξεβολευτώ. Δεν ξέρω. Θες να πάω στο εξωτερικό, για παράδειγμα. Μπορείς να πάω στο εξωτερικό. Ένα παιδί είχε έρθει εδώ πριν, στις προάλλες μου έλεγε κάτι για λογιστικά πάλι. Δεν ξεχνάω το username. Και από ό,τι κατάλαβα θα πάει στο εξωτερικό. Έχει φύγει. Θα φύγει. Με 100-110 ευρώ ανοίγει τα ατομική επιχείρηση. Έτσι. Με πολύ μεγάλη άνεση. Τώρα από εκεί πέρα θέλεις και άλλα πράγματα. Με ένα 500 ευρώ μπορείς να ανοίξεις μια ιντερνετική επιχείρηση. Αν θες να κάνεις κάτι ιντερνετικό, μπορείς να κάνεις την εκκίνησή σου. Δηλαδή, ας πούμε ότι ξέρεις να φτιάχνεις σελίδες. Το να ανοίξεις μια ατομική επιχείρηση, να φτιάξεις μια μονοσέλιδη για σένα
και να αρχίσει να ψαχτείς από εδώ και από εκεί για πελάτες, πάνω από 300 με 500 ευρώ δεν χρειάζεται να το κάνεις. Εξαρτάται τι θες να κάνεις, παιδιά. Εξαρτάται τι θα θες να κάνεις. Άμα θες να κάνεις ιδιαίτερα μαθήματα, ούτε 1 ευρώ δεν θες. Άμα θες να ανοίξεις ένα μαγαζί ιντερνετικό να πουλάς πράγματα, θες 10.000 ευρώ για εμπόρευμα. Εξαρτάται τι θες να κάνεις. Όταν ξεκίνησα εγώ τη δικιά μου την εταιρεία, την προσωπική μου την εταιρεία, τη ξεκίνησα με πάρα πολύ λίγα χρήματα γιατί πουλάγαμε αέρα. Πουλάγαμε υπηρεσία. Δεν είχαμε εμπόρευμα. Εξαρτάται, έχεις εμπόρευμα, δεν έχεις εμπόρευμα. Όχι, ρε Γιώργο, τι να με πικάρει. Σοβαρευτείτε, κανείς δεν με πικάρει. Όποτε θέλετε. Πες στο Discord κάποια στιγμή να τα συζητήσουμε, Γιώργο. Άμα θες κάποια βοήθεια, κάτι να σε βοηθήσω, να σε εξυπηρετήσω, να σου πω την εμπειρία που έχω σε κάποια πράγματα, άμα σε βοηθήσει, γιατί όχι. Και με 0 ευρώ, αυτό, και με 0 ευρώ κάνεις OnlyFans στην τελική, ρε φίλε. Που λέει ο άλλος με 0 ευρώ. Η ατομική επιχείρηση, άμα πας στο λογιστή, ανοίγει με 110 ευρώ στο κράτος, 120 ευρώ, κάτι τέτοιο. Στα πρώτα 6 χρόνια το εύκα σου είναι 120-130 ευρώ. 30 ευρώ είναι να πάρεις το σήμα από το κράτος. Έχεις ξεκινήσει με 250 ευρώ. Ποσό είναι αυτό. Και έχεις OnlyFans και ανεβάζεις πατούσες σου και το κολαράκι σου και το βλέπει όλος ο κόσμος και βγάζεις και λεφτά. Κατάλαβες. Ανεβάζεις OnlyFans και βγάζεις και λεφτά και βάζεις 1 εκατομμύριο το μήνα έτσι. Κατάλαβες να πω. Maybe I can help. I know about ghosts. You mentioned a cave. Yours? Aye. I used it as a hunting lodge. Or I did, till Abbott turned up. A ghost did anyway. She attacked me. Ran for my life. Had to leave so many things behind. Τι λέει ο Jim? Πέρα από το τακτικό κύκλο πάω και με 47. Άσε Jimmy, ξέρουμε Jimmy εσύ. Jimmy, άστα αυτά. Εσύ, ο οποίος έχει πολύ πιπέρι, είναι και στα λάχανα. Εντάξει Jimmy, είσαι εσύ μια χαρά είσαι. Ξέρω εγώ. Δεν σε έχω δει από κοντά, δεν ξέρω τη φάση. Εντάξει, αλλά ξέρω. Εντάξει, φαίνεται η φάση. Έχεις πιπέρι εσύ. Βάζεις παντού, στα λάχανα, βάζεις τα καρότα σου, βάζεις πιπέρι, όπου θες βάζεις πιπέρι. Ωραία αστεία λέει ο Μάριο. Δεν λέω αστεία. Σοβαρά μιλάω. Προκώ. Γιώργο, έχεις άπλος που να αναλάβει να μου αναγεννήσει στο σπίτι πώς είναι εσύ να κάνουμε συμβολέο. Δεν έχω φίλο μου δυστυχώς. Δεν έχω κάτι τέτοιο. I'll think about it. Όποιος έχει πολύ πιπέρι, η Jimmy ρίχνει και στα λάχανα. Εγώ αυτό ξέρω. Ρίχνει και στα λάχανα. Thanks, mate. Appreciate it. I wonder what we'll learn at Teddy's cave. Και άντρες ανεβάζουν I'll be on OnlyFans. my way. Farewell to you, mate. Όχι ρε Μαριόκο μου. Ρε Μαριόκο, δεν τα βλέπω απλά. Όταν... Δεν τα βλέπω απλά. Έχω διανύσει, έχω κάνει κάποια βήματα και προτείνω στα παιδιά τι θα μπορούσε να δουλέψει για εκείνους που δούλεψε για μένα. Να το δοκιμάσουν, όχι ότι υποχρεωτικά θα δουλέψει για αυτούς. Αυτό που σας λέω, έτσι, είναι αυτό που σας λέει και ο Τζίμι. Πρέπει να πολεμάς και να αγωνίζεσαι συνέχεια. Εάν αράξεις, γιατί τα πράγματα είναι αυτά που είναι, το μόνο που θα καταφέρεις είναι να μείνεις στάσιμος και να μην κάνεις τίποτα. Και μετά θα νιώσεις και καλύτερα, γιατί έχεις το πιο εύκολο πάτημα. Φταίει η κυβέρνηση, φταίει το σύστημα, φταίει η κοινωνία. Εν απόθεση την ευθύνη κάπου αλλού, έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Όλα καλά, κουμπώνει. Αυτό είναι γενική κουλτούρα στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες. Η κατάσταση μου είναι αυτή, τι να κάνουμε, δεν φταίω. Κατάλαβες. Λοιπόν, σημασία έχει ότι δεν πρέπει καμία μέρα να αράζουμε. Δεν πρέπει καμία μέρα να αράζουμε. Πρέπει πάντοτε να είμαστε σε εγρήγορση και να κάνουμε έναν αγώνα καθημερινά. Και είναι πολύ μεγάλο λάθος το ότι πουθενά στην κοινωνία μας και στην εκπαίδευση δεν μαθαίνει κανένας δάσκαλος ή κανένα σύστημα εκπαιδευτικό στους νέους ανθρώπους τι να κάνουν με τα χρήματα, πώς να διαχειρίζονται τα χρήματα, πώς να επενδύουν τα χρήματα, πώς να χρησιμοποιούν τα χρήματα. Το μόνο που λέγανε οι γονείς και οι δάσκαλοι και εκπαίδευση στα παιδιά για 30 χρόνια τώρα είναι πώς να μπαίνουν στο δημόσιο και πώς να βάζουν τα λεφτά τους στην τράπεζα να τα σώζουν. Το μόνο πράγμα αυτό. Δεν λέγανε τίποτα. Μάζεψε λεφτά και βάλτε στην άκρη, παιδί μου, λέγανε μόνο, και πώς να μπει στο δημόσιο για να έχει το κεφάλι του ήσυχο. Δεν ξαναλέγανε τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο δεν λέγανε. Έτσι. Κανείς δεν έμαθε στους νέους ανθρώπους αυτά που χρειαζόντουσαν. Ούτε σε μένα τα μάθανε, ούτε στους άλλους τα μάθανε. Και ακόμα δεν τα μαθαίνουν. Βγαίνει κόσμος από τα πανεπιστήμια και δεν έχει ιδέα τι να κάνει. Πραγματικά.
Δεν, άκουσε Μαριόκο μου, δεν έχει σημασία. Είναι 500 ευρώ, είναι 1000 ευρώ, είναι 5.000 ευρώ. Δεν είναι λεφτά αυτά για επιχείρηση. Και δεν είναι λεφτά αυτά. Και τα 10.000 ευρώ δεν είναι λεφτά αυτά. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν αυτά τα λεφτά. Γιατί όπως είπε, ζεις με το ΚΕΑ, όπως είπε ο άλλος, έχω χαμηλό μισθό. Καταλαβαίνω. Αλλά υπάρχουν τρόποι να βγουν λεφτά και χωρίς να χαλάσει αυτά τα λεφτά. Υπάρχουν τρόποι κάπως να το ψάξει με τρόπους για να βγάλει λεφτά. Εμένα η ζωή μου δεν μου ήρθαν όλα απλά και εύκολα. Που λες τώρα ότι εγώ τα βλέπω απλά. Δεν μου ήρθαν απλά τα πράγματα. Ανέβηκα στην Αγγλία 19 χρονών και όταν σπούδαζα εκεί πέρα και τελείωσα και δεν είχα μία, έτσι. Όταν άρχισα να δουλεύω στην Αγγλία, δούλευα στην οικοδομή και με κάνανε πως με γαμάγανε οι Πακιστανοί, οι Ινδίκοι, οι Αλβανοί, οι Πίκοοι για να με κοροϊδέψουν. Έφευγα στις 3 ώρα το πρωί και μπαίνα στις Νταλίκες και πήγαινα στην άλλη άκρη του Λονδίνου και στα χωριά της Αγγλίας και έπαιρνα 7 και 8 λίρες την ώρα μαύρα για να μπορέσω να πληρώσω 600 λίρες το δωμάτιο. Και αυτό το έκανα 4 χρόνια. Στις λάσπες, στα τσιμέντα, με προβλήματα στην πλάτη, με ατυχήματα και στα νοσοκομεία και γυρίζω παπαριές. Όταν μετά βρήκα μια θεσούλα της πλάκας σε ιδιωτικό σχολείο για να μπορέσω να γίνω βοηθός σε δάσκαλο, έκανα 3 ώρες με το μετρό το μεσημέρι, το πρωί, και έκανα 3 ώρες με το μετρό το βράδυ. Για να φύγω από το Λονδίνο, να πάω στο γαμμένο το Richmond, μια μισή ώρα το πρωί και μια μισή ώρα το βράδυ. 3 ώρες. Δεν ήταν απλά τα πράγματα. Και 1002 άλλες ιστορίες. Αυτά δεν σας τα λέω για να κλαφτώ. Αυτά σας τα λέω για να καταλάβεις ότι εμένα δεν ήταν με ροδοπέταλα η διαδικασία μου. Έχω άπειρες ιστορίες να σας πω. Άπειρες για τον δρόμο τον οποίο πορεύτηκα. Δεν έρχεται τίποτα στο τσάμπα. Και τίποτα δεν έρχεται περιμένοντας να μας το δώσουν οι άλλοι. Έρχεται μόνο με το να το κυνηγάμε εμείς και να αγωνιζόμαστε καθημερινά. Μόνο έτσι έρχεται κάτι. Μόνο έτσι έρχεται. Με κανένα άλλο τρόπο δεν έρχεται. Εάν θέλετε να κάνετε κάτι, και μπροστά σας βλέπετε μόνο εμπόδια, θα βλέπετε μόνο εμπόδια, παιδιά. Εντάξει. Όταν εγώ σας λέω κάτι, άμα εγώ λέω κάτι, ή ο άλλος λέει κάτι, ή ο άλλος λέει κάτι, η μάνα σου, ο πατέρας, ο θείος σου, ο φίλος σου, η γυναίκα σου, ο βλάκας, ο Γιώργος που κάνει stream, για μένα μιλάω. Άμα θέλετε να βλέπετε εμπόδια, μόνο εμπόδια θα βλέπετε. Ό,τι θες βλέπεις. Είναι αυτό που λέγα στον Αδούλωτο. Αδούλωτε, λέω, μόνο την καταστροφή φαίνεσαι εδώ μέσα. Του λέγα. Άμα θες να βλέπεις μόνο μαυρίλα δίπλα γύρω σου, μόνο μαυρίλα θα βλέπεις. Ότι εσύ διαλέγεις θες να βρεις. Μάρμαρα δεν... Θα ήταν δύσκολη δουλειά τα μάρμαρα. Θα ήταν πολύ δύσκολη. I suppose hunters came to New Eden from everywhere before the curse. From the map, I'm thinking Shepherd's Cave lies east. Μας λέει τώρα Γιώργος τα ακούω Βερεσέ. Εντάξει. Έχεις δικαίωμα να τα ακούς Βερεσέ. Δεν διαφωνώ καθόλου. Έτσι. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Ό,τι θέλεις εσύ. Ό,τι θέλετε εσείς, παιδιά. Εγώ λέω αυτό που λέω. Λέω αυτό που προτείνω. Από εκεί και πέρα το λέω σαν πληροφορία να γουστάρουμε στο stream. Θα το κάνει κάποιος, θα το κάνει, θα ασχοληθεί με κάτι άλλο, θα σκεφτεί κάτι άλλο, θα το πάρει σαν γνώση, σαν μια ιδέα. Δικό σας είναι. Δεν είναι. Εμένα δεν μου καίγεται και κανένα καφί τεράστιο. Δηλαδή προσπαθώ να βοηθήσω όσο μπορώ. Θα χαρώ να βοηθήσω περισσότερο ανθρώπους που μπορεί να χρειαστούν μια συμβουλή, είναι σπουδαστές, είναι κάτι. Αλλά από εκεί πέρα, άμα τα βλέπετε Βερεσέ ή οτιδήποτε τέτοιο, δικαίωμά σας, παιδιά, ελευθερία. Έχει άλλο ένα, Δεν είναι το τρίτο, υπάρχει και ένα τρίτο, ρε παιδιά. Εγώ δεν αρπάζομαι καθόλου, παιδιά. Δεν αρπάζομαι με κάτι. Σας εξηγώ κάτι πολύ απλά. Εάν εσύ πας τώρα και ανοίξεις το λογιστή μια επιχείρηση ατομική με 100 ευρώ, 150 και φτιάξεις μια σελίδα μόνος σου για να προωθήσεις
τη δουλειά σου σαν γραφίστας, αυτό θα σου κοστίσει. Δεν θα σου κοστίσει κάτι παραπάνω. Άλλο το να ανοίξει ένα μαρμαράδικο που μπορεί να έχει 100.000 ευρώ εμπόρευμα. Δεν είμαι χάζος, καταλαβαίνω τι γίνεται. Ο πατέρας μου επιχειρηματίας. Έχει μαγαζί. Πάντοτε έχει μαγαζί. Καταλαβαίνω πως έχει ένα μαρμαράδικο. Καταλαβαίνω, δεν ξέρω, καταλαβαίνω τι εννοώ. Δηλαδή, το πιάνω. Όμως, όταν ο άλλος μου πει, Γιώργο, εγώ είμαι γραφίστας. Δουλεύω σε μια επιχείρηση. Ωραία, είμαι μουσικός, άμα δεν είσαι γραφίστας. Εγώ, γι' αυτό σας λέω, εξαρτάται το άτομο. Δεν μπορούμε να βάλουμε τον καθέναν στο καλούπι του ότι για να ξεκινήσεις κάτι άλλο θες 100.000 ευρώ εμπόρευμα. Δεν ισχύει για όλο τον κόσμο αυτό. Καταλάβατε? Και όχι, παιδιά, δεν έχω αρπαχτεί με κάτι, δεν αρπάζω. Έτσι. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αλλά μπορείς να κάνεις πράγματα και να βρεις τρόπους να κάνεις πράγματα και χωρίς να έχεις 100.000 ευρώ εμπόρευμα. Τώρα, αν το όνειρό σου είναι να ανοίξει ένα ψιλιγατζίδικο, ένα μαρμαράδικο που έχει 100.000 ευρώ εμπόρευμα, γιατί ένα σοβαρό ψιλιγατζίδικο μπορεί να έχει και 70.000 εμπόρευμα μέσα. Έτσι. Δεν νομίζω ότι είναι ένα 10%. Νομίζω ότι είναι μεγαλύτερο ποσοστό. Έχει πάρα πολύ. Υπάρχει μεγάλο πληθυσμό κόσμου που δουλεύει. Θέλω να πω, που κάνει πράγματα και online και offline. Εντάξει. Μαθηματικός είσαι επιλογός και πας πήγε κάνεις μαθήματα. Δηλαδή, άμα γίναγε ένας μαθηματικός και μου λέγε δεν μου φτάνει ο μισθός μου, το πρόβλημα που θα του λέγανε γιατί δοκιμάζει να κάνεις ιδιαίτερα. Θα μου πει είναι λίγα τα λεφτά. Κάτι είναι όμως και αυτό. Κατάλαβες. Κάτι είναι. Φτιάξει μια πλατφόρμα ιντερνετική και πούλα τα ιδιαίτερα σου εκεί, ξέρω εγώ, και πούλα subscriptions. Τι να σου πω. Λέω τώρα, μαλακίες εγώ. Δηλαδή θέλει κυνηγητό και ψάξιμο. Αν το όνειρό σου είναι να ανοίξει μαγαζί με computers, να επισκευάσεις υπολογιστές, πήγαινε και. Δεν χρειάζεται μαγαζί. Ούτε μαγαζί δεν χρειάζεται να φτιάξεις υπολογιστές. Πας γεμίσεις αγγελίες στον τόπο και πας φτιάχνεις υπολογιστές. Και μαύρα το κάνεις στην αρχή. Και όταν είσαι έτοιμος να ανοίξεις ατομική επιχείρηση. Ρε Μαριώκο, τι πήγε στραβά με το μαγαζί αφού σε πληρώνανε και το άλλο ήταν κομπλέ? Τι γαμήθηκε? Με τη μέση μπορώ να το καταλάβω, αλλά αφού σε πληρώνανε, το πρόβλημα ποιο ήταν? You're the hunter, Flora Abbott. I'm the banisher, Antea Duarte. You've met my partner. You're the banisher who died. Keep back. Γενικά όλες αυτές οι τέχνες είναι καλές. Οι τέχνες έχουν κέρδος. Υδραυλική, ξέρεις, ηλεκτρολόγοι, μαλακές τέτοιες. Έχεις δουλειά. Υπάρχει δουλειά. Θα υπάρχει δουλειά. Είναι καλά επαγγελματικά. We are not enemies, Flora. You can trust us. Can I? You saved the life of a man who would spit on you. A banisher sides with the living. You're neither now. Not banisher, not living. You were a hunter at Fort Jericho. But why were you living in New Eden in the first place? I own land here. I've long since stopped being an outsider. A person has to live somewhere. Do you belong? I left home young. Είναι τα μάρμαρα βαριά δουλειά, ρε φίλε, πολύ. Είναι βαριά δουλειά. Έχει, σου τρώει και σου κάνεις μια και στην υγεία. Εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Είναι δύσκολο, το μάρμαρο είναι δουλειά τώρα. Just a small plot, out by the edge of the woods. Pennington came by sometimes. We hunted together. When we fled, I went with him. I was part of the train band. Part of New Eden. Oh. Then the captain died, and I was part of it no longer. Why are you after Shepard? He made my life hell. I'll make his a quick death, for I am a better hunter than he. I'm better, and he knew it.
Τώρα είναι πιο ευνοϊκά, ναι. Για εύκα είναι πιο, για ατομικές επιχειρήσεις είναι πιο ευνοϊκά. Σε σχέση με παλιά. Ναι. The weakest sex, the wrongest color, scapegoated when you fail. Hated when you succeed. Did he attack you physically? Spitting, cold shouldering, daily little words of spite, sometimes in my face, sometimes to others. That was his way. He liked me at a distance, so he shot me from a distance. At the old watchtower east of here, Shepard stalked me one last time before he shot and killed me. I'm sorry. One hateful crime followed another. The bastard stole my gun. It's in his cave. I want it. Τα μαγαζιά, παιδιά, είναι different kind of a beast. Τα μαγαζιά έχουν πολύ μεγάλα έξοδα εκκίνησης. Η άνοιξη ένα μαγαζί. Είναι πολλά τα χρήματα που θες. Δεν είναι να πεις ότι είμαι μόνος μου και κάνω μια υπηρεσία. Το να ανοίξει ένα μαγαζί έχει πολύ μεγάλο ρίσκο και πολύ μεγάλο έξοδο. Η επένδυση είναι μεγάλη στα μαγαζιά. Εδώ ψιλικατζίτικα ανοίγουν και θες 50.000 εμπόρευμα. Και να το φτιάξεις και να το στήσεις και να βάλεις τα ενίκια και να το υπογράψεις για 6 χρόνια. Δεν είναι έτσι. Είναι πολλά τα λεφτά. Until there is a problem, of course. We'll leave you now, Flora. I trust you. I hope I'm not wrong. Τα μαγαζιά είναι different kind of a beast. Εγώ δεν σας λέω να πάτε να... Ναι, εγώ δεν λέω στα παιδιά να ανοίξουν μαγαζιά. Εγώ άλλο πράγμα μιλάω. Άλλα πράγματα μιλάω. Δεν μπορεί το παιδί πάνω που είναι λογιστής να ανοίξει μαγαζί να το κάνει τι. Άμα θέλει να ασχοληθεί να είναι λογιστής σε κόσμο από εδώ και από εκεί, να το κάνει. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Μπορεί να το κάνει και χωρίς μαγαζί. Καταλάβατε. Άμα θέλει να είναι λογιστής. Εμένα ο λογιστής μου στην Εστονία δεν είχε ούτε μαγαζί ούτε τίποτα. Στο σπίτι του δουλεύει και είχε 15-20 εταιρείες. Still impressive. Another curse. Όχι, δεν είναι, αλλά εγώ αυτό που θέλω να πω στα παιδιά είναι ότι θα μπορούσαν να ψαχτούν να κάνουν μόνοι τους κάποιο είδους υπηρεσία, δηλαδή να προσθέσουν κάτι στο εισόδημά τους μέχρι να έχουν κάποια καλύτερη λύση για κάτι. Αυτό. Το ένα είναι εδώ, το δεύτερο είναι το τρίτο. Πού είναι ρε παιδιά, και θέλω να μπω μέσα σε αυτό. Πού είναι το τρίτο. Ανοίγουν, γιατί ανοίγουν λογιστικά γραφεία, γιατί θέλουν να έχουν έδρα. Γι' αυτό. Γιατί θέλουν να έχουν έδρα. Γιατί το real estate έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το McDonald's είναι real estate, δεν είναι φασφουντάδικο. Το real estate έχει τεράστια σημασία. Δεν σου λέω ότι όλοι πρέπει να. Δεν σου λέω ότι δεν πρέπει να έχει μαγαζί. Πρέπει να έχει μαγαζί. Αλλά το να κάνει μια εκκίνηση ο άλλος να δουλέψει, να ψαχτεί με κάποιον άλλο τρόπο που είναι πιο οικονομικός, δεν σημαίνει ότι είναι κακή ιδέα όμως. Έτσι. Κανένας από τους ανθρώπους που βγάζουν 800-900 ευρώ και 2.000 και 3.000 και πάλι δεν του περισσεύουν άμα έχει ειδικά οικογένεια να ανοίξει μαγαζί. Πραγματικά δεν ξέρω πού είναι το τρίτο μάτι.
Αν και να σας πω κάτι άλλο, τα μαγαζιά είναι πεταμένα λεφτά. Άμα μου πεις ότι είσαι λογιστής, έτσι, και έχεις ενίκιο και δεν βγάζεις και πολλά χρήματα, πραγματικά το μαγαζί το θες. Άμα δείτε πιο πολλοί λογιστές που υπάρχουν τριγύρω, πέρα από κάτι λογιστές που τελείωσα και ο μπαμπάς μου έδωσε 50.000 για κάνει σε μαγαζί, για παράδειγμα, εγώ στους λογιστές ξέρω από τον πατέρα μου. Όσους λογιστές ξέρω είναι άνθρωποι που έχουν τα μαγαζιά τους 20-30 χρόνια τώρα, 40 χρόνια. Ποιος νέος άνθρωπος που τελείωσε λογιστής πάει και ανοίγει μαγαζί τώρα, εντάξει. Δεν είναι εύκολο. Θα υπάρχουν, αλλά δεν είναι απλό να ανοίξει μαγαζί. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Ούτε οικονομικό, ούτε τίποτα. Έχει μεγάλο νταραπέ. Α, να το ρε μαλάκα, στη γωνία ήταν. That's why they pay me good money. Πεινάσατε ρε μαλάκες, ρε μπαγάσες, με πεινάσατε απόψε. Με πεινάσατε τώρα ρε πούστη μου. Τι να κάνω, να παραγγείλω κάτι, να παραγγείλω. Με πεινάσατε, έφαγα τα μπιφτέκια πριν 3 ώρες και με τον μπύρι που έχω ρίξει. Μπαγάσες, με πεινάσατε. Καλή νύχτα Μαριώκο, καλή ξεκούραση ρε φίλε. Ευχαριστούμε για την παρέα. Όλο το κέντρο ανήκει στους Κινέους, ναι, δεν βγάζεις άκρη. Γιατί τα νίκια που έχουν πάει, τα νίκια, οι αγορές που έχουν πάει. Ένας χαμός γίνεται. Δεν βγάζεις άκρη. Παιδιά, εδώ ο καθένας ζητάει ότι γουστάρει. Εδώ σου ζητάνε 1.000 ευρώ για 70 τετραγωνικά στο ελληνικό σε διαμέρισμα του δεκαετίας 80 το μήνα. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, το θέμα είναι ότι νοικιάζονται. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά νοικιάζονται, αυτή είναι η μαλάκη. Υπάρχει κάποιος που τα δίνει. Εγώ έχω ένα φίλο που ο πατέρας του 1.600 ευρώ το μήνα σε διαμέρισμα από το 2004. 110 τετραγωνικά, 1.700 ευρώ το μήνα. Άκου να δεις. Νοικιάστηκε σε 3 μέρες, παιδιά. Καταλαβαίνετε. Όταν τώρα το διαμέρισμα, έβαθα πλάκα. Λέω τι μαλακία είναι. Αυτό το διαμέρισμα 1.700 ευρώ. Σιγά το διαμέρισμα. Εντάξει, μια χαρά ήταν, αλλά όχι 1.700 ευρώ. Αυτά είναι διαμερίσματα πριν 10 χρόνια ήταν νοικιάσαν 4 εκατοστάρια. Εντάξει. Τι κάνω, ρε μαλάκα, void traveling. Είναι τεράστιος ο λαός, ρε. Οι Κινέζοι έχουν λεφτά. Κάποιοι έχουν, κάποιοι δεν έχουν. Εντάξει.
You are not released, but exiled. Έλα ρε μαλάκα κι άλλο armor. Πόσο armor δίνει? Τα έχω σχεδόν όλα, Υπάρχει χρήμα, παιδιά, γυναίζικη αυτή. Χρήμα υπάρχει. Εδώ στο ελληνικό κάτω σε μένα στο αεροδρόμιο, ξέρετε. Που χτίζουν το καινούριο, τους ουρανοξύς και τις μαλακίες. Τα διαμερίσματα είναι sold out ήδη, έχουν πουληθεί όλα. Όταν περνάς απ' έξω έχει μια ταμπέλα που λέει sold out τα διαμερίσματα. Δεν υπάρχει κανένα διαθέσιμο. Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν ήταν οι Κινέζοι και δεν τα πήραν. Κάποιος τα πήρε τέλος πάντων. Για 2-3 εκατομμύρια το καθένα, σίγουρα. Hogging all the fun. The right words of power may force the nearby specters to show themselves. Δεν ξέρω, και εγώ δεν είμαι σίγουρος αν αυτοί που τα αγοράσαν αυτά τα διαμερίσματα ήταν πραγματικά Έλληνες. Εγώ έχω την υποψία, την εντύπωση, το οποίο πιθανόν ήταν να μην ήταν Έλληνες, να ήταν ξένοι. Όλα αυτά τα διαμερίσματα στο ελληνικό, όλα αυτά τα υπερπολιτελή με πισίνες, με αρχιδιές. Τα ενίκια είναι απαγορευτικά. Τα ενίκια είναι απαγορευτικά. Συμφωνώ κι εγώ. Είναι ένα χάος, παιδιά, τα ενίκια. Και δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει για να σε προστατεύσει. Ούτε το κράτος μπορεί να κάνει, τίποτα κανένας. Αφήνουν ανεξέλεκτα τον κόσμο να κάνει ό,τι γουστάρει. Τους αφήνουν όλους ανεξέλεκτους. Ό,τι γουστάρει κάνει. Ό,τι γουστάρει κάνει. Ό,τι γουστάρουν κάνουν. Πουλάνε και αγοράζουν ό,τι θέλουν. Εγώ αυτό βλέπω. Δεν θα πέφτει καμία κυβέρνηση γιατί είναι όλοι φίλοι και κολλητάρια αλλωνών. Σας έχω πει μην περιμένετε από καμιά κυβέρνηση για τίποτα. Είναι όλοι φίλοι και κολλητάρια αλλωνών. Είναι ό,τι καταφέρετε μόνοι σας. Σας το έχω πει. Δυστυχώς. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω και δεν ξέρω, δεν έχω καμιά άποψη. Δεν έχω άποψη. Δηλαδή, δεν ξέρω οι άνθρωποι αυτοί που είναι ένα ζευγάρι και παίρνει 800-900 ευρώ ο ένας και 800-900 ευρώ ο άλλος και πληρώνει και ενίκιο. Εγώ ξέρετε τι καταλαβαίνω. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο ένας πληρώνει το ενίκιο. Ο ένας δουλεύει όλο το μήνα για να πληρώνει το ενοίκιο και ο άλλος πληρώνει για το φαγητό και τα έξοδα. Ό,τι μπορεί δηλαδή, γιατί και για να έχεις και αμάξι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Εγώ αυτό καταλαβαίνω ότι αυτοί οι άνθρωποι με αυτούς τους μισθούς, ο ένας δουλεύει μόνο για το ενοίκιο. Απίστευτο, μαλάκα. Απίστευτο. Στεναχώρια. Είναι στεναχώρια. Δεκτό.
Εσύ. Έχω παραγγείλει ένα, ναι, παραγγείλω ένα σαντουιτσάκι να μου έρθει. Τι κάνεις, παραγγέλνεις με. They never learn, do they? Watch out! Spectre possession. Τρελάθηκε ο GeorgeKGaming. Ένα χουρουνόπουλο λέει, όχι ρε. Όχι ρε, τίποτα. Το κόμπλο είναι... Αυτά είναι για μαζί με τον Τζιμάρα, να κάτσουμε μαζί. Ένα σαντουιτσάκι ωραίο. Τα τσιγάμισα τι να σας κάνω, παιδιά. Στο μπύρι που με βάλατε, πίνασα. Με γαμίσατε απόψε.
Είναι εδώ. Ξανάρθει εδώ, ξαναπεράσει. Βασίλης Καράσιλη ψάχνω στο food, λέει κότα, κότα, κότα. Κότα να πάρεις. Κότα να πάρεις, κότα. Κότα να πάρεις, κότα. Εδώ, εδώ να μου πεις τι πήρες. Κότα είσαι κότα. Άμα δεν πάρεις μεγάλη κότα. Εδώ, εδώ. Τώρα θα μας πεις τι πήρες. Εδώ περιμένουμε να μας πεις τι πήρες. Είσαι ο καλός πελάτης, το πιστεύω. Εγώ δεν είμαι. Μια φορά την εβδομάδα. Όλος ο κόσμος, παιδιά, είναι. Όχι μόνο εσύ ή ο... Όλος ο κόσμος. Εμείς μια φορά την εβδομάδα σίγουρα. Αλλά όχι παραπάνω. Get rid of the other spectre first. I'm right here, you know. Έβερες γαμάει. Είναι πολύ καλά. Τα σάντουιτς του Έβερες εμένα μου αρέσουν πολύ, παιδιά. Τα σάντουιτς του Έβερες τα θεωρώ καλά, είναι ωραία. Τα σάντουιτς του Έβερες. Εγκρίνω, εγκρίνω, εγκρίνω. The treasure is here somewhere. Εγκρίνω σαντουιτσάρες Έβερες. I can see. I see something. Hanging on the tree. A bag, I think. Ρε μαλάκα. Αυτό το game. Αυτό το game πόσο μεγάλο είναι. Μ' αρέσουν, εμένα δεν μ' αρέσει. Οι σχολιάσεις του Everest δεν μου λένε τίποτα. Δεν τους γουστάρω, αλλά τα σαντουιτσάκια του τα σέβομαι, τους φέρομαι με σεβασμό. Μου το είπες, το ξέρω, εντάξει, οκ. Θα περίμενα αλλιώς τα πράγματα. Είμαι κι εγώ εξερευνησάκας με το game, δεν το έχω παρατήσει, κατάλαβες τι γίνεται. Θα το είχαμε τελειώσει το game, θα το είχαμε τελειώσει προπολού, άμα δεν είχα ασχοληθεί. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο λέει να μην ασχοληθείς. Καταλαβες, να μην το ψάξεις λίγο, να γουστάρεις να κάνεις τα side quests, τα οποία είναι ωραία, είναι συμπαθητικά. Βασίλη, περιμένουμε ακόμα να μας πεις τι έχεις παράγγειλει, έτσι. Δεν τη γλιτώνησα, έτσι. Θέλω να μάθω τι πήρες από το Everest. Είναι λαβύρινθος όλη η δρόμη, μαλάκα.
Τεράστιο λαβύρινθο συνδρομείο. Φίλε, εγώ λέω να σταμάτησα το game, δεν θέλω να το τερματίσω, το βαρέθηκα. Έβγαλαν ταινία, μπράβο στα παιδιά. Wards, you're on your own. Much better. Shall we? Τζίμι, εσύ με βλέπεις τηλεορασάρα, με βάζεις τηλεορασάρα, Is it just me or? I felt it too. Having lost her captain and only ally, she left the fort. Was she any safer out in the wilds? Monsters within as without. At least she got to choose which monster she would face. Για σάντουιτς πήγαινα, αλλά για κάποιο λόγο δεν είχε επιλογή να φτιάξω σάντουιτς και έπαιξα βρώμικα με 2 hot dog με ψητά λουκάνικα κάτι είχε φράστα. Όποτε όπως δει. Είσαι βρωμίλος. Έχει μάτια εδώ. Τώρα σε λίγο θα έρθει σαν τουτσάρα για την τρώω εδώ στο live, θα πεθάνει ο Δημήτρης, θα τονίσει. Θα πάει να φουντάρει. Θα πάει να φουντάρει. Κουνουπίδι, κατσαρόλα, γιατί κουνουπίδι ρε. Τι είναι αυτά που μας λες. Παιδιά, ο χάρτης είναι χαοτικός αυτό το πράγμα. Όταν λέμε χαοτικός είναι μαλακίες. Now would be a good time to speak a few words of power, just to be sure. Το κουνουπίδι είναι υγεία ρε. Μην κάνετε έτσι, το κουνουπίδι είναι υγεία ρε μαλάκες. Υγεία είναι. Show your shape in flesh.
Look out! Think you could take on a ghost? Το κουνουπί δίνει υγεία, ρε. Αλλάζουμε. Ναι ρε, άνετα, δεν έχω θέμα. Δεν κολλάω. Κοίτα, εγώ στο σάντουιτς το δικό μου έχω βάλει απόψε. Έχω βάλει τυρί ζαμπόν, γκαρέζα, ντομάτα, μαρούλι, αυγό, ντομάτα. I know. Τα πέρασε αυτό το όνειρο. Δεν γίνει... Ναι ρε, δεν είναι. Α, δεν είναι τώρα. Ή θα παίξεις σωστά ή θα παίξεις... Εγώ πουστικά δεν παίζω. Εντάξει, αυτή τη στιγμή εγώ έχω κάψει τον εγκέφαλό μου. Πρέπει κάπως να κάνω, να επαναφέρω τις... Να επαναφέρω την ενέργεια που έχω ξοδέψει στο stream. Είμαι αθλητής. Είμαι sportsman. Pay me good money. Yes, I got you. Chocolate stuff. Okay. Πήρεξε η γυναίκα μου. Δεν θα την άφηνα πριν να παίξω, βλέπει τηλεόραση. Πήρα μια γρυμπούλα σοκολάτα, μπισκότο, μπανάνα και φράουλα. Θα φάει το 1 τρίτο, θα φάω το υπόλοιπο. Εντάξει. Δεν τρώει πολύ, αυτή είναι αδύνατη. Όχι ρε Τζιμάκο. Τζιμάκο, όχι ρε Τζιμάκο, μην κάνεις τέτοια πράγματα. Δεν θέλουμε Τζιμάκο. Σ' αγαπάμε ρε φίλε. Μην κάνεις έτσι για ένα σάντουιτς. Μην κάνεις έτσι, άλλοι γαμιούνται για μια πάστα, μην γαμιέσαι για ένα σάντουιτς, δεν λέει. Δεν λέει ρε Τζιμάκο. Δεν παρακάτω. Να το φας διπλά εκτός κάμερας 5 λεπτά. Εγώ εδώ θα το φάω για να κάνω παρέα στο Βασίλη. Δεν μπορώ ο Βασίλης να τρώει μόνος του. Είναι ασέβεια για το παιδί. Τι να του κάνω ρε παιδιά του παιδιού.
Κοίτα φίλε, εγώ θα το φάω στο live stream το σάντουιτς, εσείς κάντε ό,τι θέλετε. Μαλάκες, πως κάνε, ξέρεις κάτι, να σου πω τι γίνεται. Το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί τώρα μας φύγουν τα αρχίδια Βασίλη, που πήραμε σαντουιτσάρες και χοντοκάρες. Μπορούσαν να μπουν online να παραγγείλουν ό,τι θέλουν. Αλλά δεν το κάνουν, γιατί είναι κότες. Πού να δούλωτος να μου πει, Γιωργάρα, πώς μου μιλάς έτσι, μήπως κότα φεύγω. Perhaps there's a key. Broken lock, forced entry. There's an echo here. En sjå en draste toki min kurster. What are you doing in my house? I'm sick of this. You wanted me gone. I left. I won't fight you. Παραγγείλτε ρε μαλάκες η food και Wall το ποιοι είσαστε εδώ μέσα τώρα. Some reading for you, if read you can. Not to do with me. I'm just a messenger. She lowered her gun. Why? She was cautious. Gave Shepard no reason to shoot. Hell of a gamble. She has brass. I wonder what that letter said. Here, I found something. There was a gun here. See where it lay? I'd quite like to find it. Θέλουμε το όπλο, Θέλουμε το όπλο για να κάνουμε το ritual. Πάντως δεν μπορώ να πω ότι δεν έβγαλε τα λεφτά του το παιχνίδι. Έδωσα 40 ευρώ για το game. Από το κοντομάγαζο που τα πεχθάνε το Μαριόκος. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έβγαλε τα χρήματά του το game. Έτσι, δεν μπορώ να πω. Τα χρήματά του τα βγάλε το παιχνίδι. Ναι, εντάξει, είσαι και κάθε μέρα μέσα, λογικό δεν είναι να νιώσεις ότι παίξεις εσύ. Τώρα δεν σου πάει και η καρδιά να πάει να το αγοράσεις και να σ' αρέσει. Έχεις καεί εδώ μέσα. Να το ράιφ. Flora's rifle, I'll wager. Hogging all the fun. Master Ted's secret little butchering place, eh? Off camera όχι, αλλά επειδή τώρα με βριζώνει ο Δημήτρης, δεν το έχω σε τίποτα να φτάσω στο τέλος και να πω ξέρεις, δεν το παίζω τότε. Τελείωσε, βαρέθηκα τον game. Μετά θα βγει έξω. Θα κάνει rage quit. Θα με βρίζει, θα μου στείλει μηνύματα. I never could get the hang of smoking.
I hear it's very good for you. Σε έπιασε να λες όχι ρε πούστη μου, μα δουλεύεις. Εμένα είναι 5 χρονών και ακούνε ό,τι θέλεις. Μαλακίες, Παναγίες, όλα. Εντάξει, Παναγίες όχι, αλλά ακούνε ό,τι μαλακία θες. Σε κολλάς τώρα στη μία που σ' άκουσε το παιδί μια φορά να λες ρε πούστη μου. Μην κολλάτε αυτά ρε. Εντάξει. Δεν πειράζει. The notebook Shepard wanted. What a lovely man. Lovely's one word for him. I can think of others. Shepard is pitiful, angry, and obnoxious. And he's a bad loser. Harsh but accurate. Πολύ καλό rifle αυτό. Αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε upgrade, δεν έχουμε items. Void Splinter, δεν πρέπει να... Και ούτε με κόπα να ξαναμπαίνω σε Void. Βρε κουτά, υπάρχει περίπτωση εγώ να μην το τελειώσω μετά από 50 ώρες, μου έχει καεί ο εγκέφαλος. Το παιχνίδι είναι τεράστιο ρε παιδιά. Πάει να μην το κάνω το φινάλε του. Απλά είμαι καμένος. Είμαι καμένος ο πούστης. Αλλά ούτε πούστης δεν μπορούμε να λέμε γιατί θα το παρεξηγήσουν. Εγώ δεν το λέω με κάποιο τρόπο, αλλά... Είναι δυνατόν. Σκεφτείτε πως θα ήταν άμα απόψε εδώ μέσα στο stream είχαμε 20.000 viewers. Φανταστείτε το. Και να τσακωνόμαστε για την πειρατεία. 20.000 άτομα. Πως ανοίγουν οι Arbox όλοι και έχει 20.000 άτομα live, 10.000 άτομα και γίνεται ένας χαμός. Και τσακώνονται για την πειρατεία και τσακώνονται και λένε μαλακίες. Φαντάσου. Είναι χάος παιδιά, είναι χάος. Ένα chat, όχι 20.000, 200 άτομα να έχει, είναι χάος. Δεν χρειάζεται να έχει 20.000 άτομα. 200-300 άτομα να έχει και να μιλάνε όλοι και να τα λένε, είναι ένα χάος από μόνο του. Γι' αυτό άμα μας αξιώσει ο Αλλάχ ο Θεός, δεν ξέρω το σύστημα, το σύμπαν, άμα μας αξιώσει να μεγαλώσουμε και να γίνει εδώ μέσα ένα μεγάλο κανάλι, ο χαρακτήρας όλου του συστήματος εδώ, ο χαρακτήρας του stream θα αλλάξει πάρα πολύ. Άμα εδώ αύριο θα βρει 100-200 άτομα σε 3 χρόνια από τώρα, λέμε, 2 χρόνια, 5 χρόνια, δεν ξέρω, να είμαστε εδώ. Αν αλλιώς ο χαρακτήρας, δεν θα έχει δυστυχώς όλο αυτό το παρεΐστικο που έχει τώρα. Είναι διαφορετικό πολύ. Through a single point passes an infinity of paths. To hell with you, Shepard, you bully bastard and dog! He hunted her down like an animal. I know. Try not to get involved, but... Flora wanted freedom. Shepard robbed her of it.
Flora's blood, perhaps. Flora's blood, perhaps. Κομμένα από το τσέκα, τι λες ρε. Λαθήκατε μου φαίνεται. Που δεν θα κάνω μπασκαλά μου φαίνεται. Μπασκαλά. No sign of her body. Maybe someone pushed it in the river. Could be miles downstream by now. Κοιτάξτε, άμα μεγαλώσει το stream και έχει μερικά εκατοντάδες άτομα μέσα, θα έχουμε άλλα πράγματα. Θα έχουμε sponsorships, θα έχουμε donations περισσότερα, θα έχουμε δωρεές. Θα κάνουμε και giveaways, θα χαρίζουμε πράγματα, θα χαρίζω μηχανήματα, κονσόλες, ψηλά. Προσπαθώ να είμαι όσο πιο αληθινός γίνεται, γι' αυτό και με βρίζετε μερικοί και μου φωνάζετε. The hell? This gunpowder is wet. Abbott, you lazy heathen drab. 'Twas the snow. You yap like a scared Έχουμε ανέβει dog, πάρα πολύ όμως, shepherd. καμιά σχέση. No bite. The captain won't always be there to protect your ass. Έχουμε ανέβει τραγικά, να ξέρετε, σαν κανάλι. Σε σχέση με εκεί που ήμασταν. Then you better not miss, little doggy. Έχουμε ανέβει 'Cause I'm faster than you. 200% πάνω σε subscribers και Things got viewership out of hand fast. σε σχέση με πέρσι αυτή την εποχή. The powder was a pretext, an excuse to abuse her. After, he'll claim it was an honest mistake. We get used to it. Σας μιλάω για statistics από το Google Studio. Από το backend στο YouTube. A Spanish slaver hired me once. Haunted, predictably. He was in a terrible state. I turn up, he sees my face, my skin, throws a tantrum, decides to stay haunted. Μικρό κανάλι είμαστε ακόμα, αλλά είμαστε στον δρόμο. Did you help him anyway? No. He sent his whip hands after me, saying I'd summoned the ghosts. I left town. It damn near cost me my life. Flora Abbott walked away from the bullshit. She dismissed it. She had to pay. Ανέβασε το τρένο, πάρε και το Α31 και φέρνω στο τίτσα και τρελάθηκες. Έλα πάρ' το ρε. Έλα πάρ' το, στο κερνάω ρε. Άμα είναι να μπω στο τρένο και στο λεωφορείο, άστο φίλε, έλα πάρ' το, στο κερνάω. I think this area is similar to the map's instructions. Πετάξε Βασίλη να τα πάρεις, 6 stream. Βιάζει να κλείσω. Βιάζει GeorgeKGaming, έχεις πρόβλημα. This must be where the treasure is hidden. Πείνασες τώρα, περίμενε, θα φάω. Άμα πείνασες, περίμενε, θα μου έρθει και θα φάω ρε φίλε. Πάλες. Α, νάτσι στο δέντρο είναι.
Shepard wouldn't have liked that. He failed to turn Helen Priest against Flora. Εγώ πίνασα No, he Greek. won't have liked that. Helen Priest has some nerve. Demands Flora forgive Shepard, then sends him to ask her back to serve. Δεν πεινάς μόνο εσύ, φιλαράκι μου. Τα λένε τα πράγματα από το όνομά τους, εντάξει. Λοιπόν. How goes it? I've brought your notebook. Your traps too. Good. Give them here. No. I'm keeping them. What the hell you say? It's a joke. I've also brought news. Flora Abbott is dead. No, that is a joke. Look, mate. Για περιμένετε γιατί I don't έρχεται ο care Τελειβεράς. about Μισό Flora λεπτό. Abbott.
Παιδιά τι λέει, πώς πάει? You should. Her ghost is haunting you. Want to know why? I know why. She hated me. I trocked with none of her strutting and wouldn't be twisted like that fool Pennington. Helen Priest valued her too, but you know this. She wanted Flora back. That upset you. That's a steaming heap of horse on all counts. She weren't missed. Oh. Strange. I found a letter from Helen Priest asking Flora back. You were the postman. You know about that? Well, so what? Aye, I delivered the letter. Priest asked her back. Abbott didn't come back. So ends the story. You sure you don't want to know? You're not the tiniest bit curious. Want to know how she died? Not really. Animal attack, maybe. You know what? She was indeed attacked by an animal. Strange, though. She knew the wild well. Was a fine shot. She wasn't that good. She was lucky. Sounds like her luck deserted her. Life finds you out in the end. She fled the fort so she'd never see you again. She could have killed you, you know. She chose not to. She chose not to because she knew she'd lose. She was a better shot than you. Quicker, too. She knew the terrain and knew your movements. She could have lain in wait as you went hunting, knowing you'd come by, and shot you as you passed. Any of this sound familiar, mate? No? Why would it? Drop the act. You killed Flora Abbott. I'd nothing to do with it. And you won't prove otherwise. I don't need to prove it. I know. That's enough. And what if I had? I kill animals for a living. And there ain't nothing you can do about it, mate. I'm a living, breathing Englishman. What'll you do? Banish me? Καλή νύχτα, Γκρι. Καλή ξεκούραση, φίλε. Να είσαι καλά. Βασίλη, πώς είναι τα hot dogs, ρε φίλε? Ο Jim δεν λέει κουβέντα, δεν έχει πει τίποτα. You do talk a lot of shite, Shepherd. Time you heard a home truth or three. Theodore Shepherd, you're haunted by the ghost of your victim. Let's face it, bully boy. You're a terrible human being. What would a Scotsman know about being human? You're making this very easy for me, Shepherd. This haunting is about to end. Banishers do protect the living from the dead, that's true. But sometimes we end it by blaming the living. Congratulations. I've never met a man who deserves blaming more than you. Wait. No. Hold there. I'm sorry. I apologize to the stupid bitch. I'm a good man. I made a mistake. I made some mistakes. Aye, you did. Allow me to introduce you to the consequences. I see the pit. But where is the brimstone? No shit. Όπλο ρε μαλάκα, πάλι όπλο.
Έχω κάνει σκατά, πάω να πληθώ και έρχομαι. Είμαι χάλια, παιδιά, περιμένετε. Του γάμισα και το ξεκόλιασα το σάντουιτς. Ξεκόλιασα, το άνοιξα άλλη τρύπα. Τι θα γίνει τώρα έτσι. Τώρα μόλις η γυναίκα μου δεν τη βάρει την κρέπα, σοκολάτα και τα λοιπά, φράουλα, μπισκότο, όλες τις μαλακίες, θα πάω την πόλη. Aye, it's rusty. Mass death by the iron mines. Follow that hunch. See where it Το leads. κατέστρεψα το σάντουιτς. Του πήρα τη ζωή. Τη ζωή του πήρα. Το μάτιασα. Want to talk about it? She ran, but what would that have changed? You can't run from your own skin, and men like Teddy Shepherd, Christian men, English men, mediocre hateful Ξέρει ο men Βασίλης, who έπαιξε steal μπαλίτσα, the πήρε world. χοντοκάκια, σκληρός, όχι μαλακίες.
Δεν παράγγειλα για τον εαυτό μου εγώ. Δεν παράγγειλα, η γυναίκα μου παράγγειλε. Απλά δεν τα τρώει ποτέ ολόκληρα. Σιγά μην κάτσω να πάρω άλλη κρέπα που θα φάει τη μισή. Ούτε τη μισή δεν θα φάει. Τι να κάνω, να την πετάξουμε, να μην την βοηθήσω. Ντροπή δεν είναι. Ρε φίλε, για ποιο λόγο τρως κουνουπίδι βραστό και καροτάκι που είναι λιωμένο? Don't let that spectre get to the corpse. Do you have regrets? Should we have chosen differently? Theodore's shepherds are 10 a penny. How many florers have to die before they change? Revenge is bitter, and there's no justice. Not for us. I've no idea how that must feel. I'm sorry. I know you are. Come on, let's kill some wolves. These wolves are alive, for now. The source isn't here. Η γυναίκα είναι της υγιεινής διατροφής και τα λοιπά. Not today. Είμαι σίγουρος ότι θα σου λέω ότι είμαι κακή επιρροή στο φαγητό, είμαι σίγουρος. Αυτός που βλέπει συνέχεια στο YouTube. Αυτό το χοντρό βλέπει πάλι. That spectre's looking for a body. They never learn, do they? Poisoned. Foxglove and wolf's bane. Hunters, maybe? If it was, Πάνω, καλώς ήρθες στο stream. bring their dead wolves back. Is it just me or? I felt it too. The settlers should be safe. For a while. Η σαντουιτσάρα ήταν. Are you feeling better? Not really. Η τρέλη σαντουιτσάρα ήταν αυτή. Μετά το ξύσμα και το κούρεμα, ναι, για πες. Δίαιτα,
Α, μετά ξέρω και το κούρεμα. Την άλλη φορά που σου είπα ότι είπε για μαλλιά, έχει φορές να μην είχε την ακούει. Και εσύ και ναι, σε είδα εσύ λίγο. That's it? For real? Okay. Δεν έφαγε τίποτα. Για περιμένετε ρε παιδιά να πάω να βρω αυτή την κρέπα και θα την πετάξει. Δεν γίνεται, δεν είναι δουλειά αυτή. Πρέπει να τακτοποιήσουμε μισό λεπτό και θα έχουμε πρόβλημα. Θα έχουμε σοβαρό θέμα. Περιμένετε ένα λεπτό. Μαλάκι είναι αυτό. Σαν λάστιχο είναι με σοκολάτα ρε. Μαλάκι. Άμα δεν είναι μπριζόλα δεν λέει τίποτα το φάει. Ό,τι μαλακία θες. Πάνε και παίρνουν οι γυναίκες, μόνο μαλακίες τώρα. Ό,τι μαλακία θες όλων οι γυναίκες, μαλακία. A pleasure to see you as always, Mr. McGray. Good day to you, Mr. Sather. Πω μαλάκα δηλητήριο. Why the fuck do you buy that crap? I must go. Fucking Thank you what? for your time. Stuff. Take care, and mention it not. Πω μαλάκα γαλακτομπούρικο με τη μέση. Δεν λέει τίποτα. Τι έχει μέσα, έχει σοκολάτα, έχει φράουλα, μπανάνα, μπισκότο, καρύδα. Ό,τι μαλακία θέλεις. Αντί να πάρει μια κρέπα μέσα με μπριζολάκια χοιρινά, τυροκαυτερί, τυρί, μαγιονέζα, ξέρω εγώ. Θα τη φάω, δεν κάνετε. Ό,τι έχει μείνει να το φάω. Σφάζω κάθε μέρα, ναι, πω. Πάνω, ευχαριστώ πολύ. Ρε φίλε, άμα σφάζεις και τέτοις και κυνηγάς και φτιάχνεις με τα χέρια σου πράγματα, χτίζεις, κάνεις, δείχνεις, προσέχεις τα χωράφια. Δεν πάει δεχότρια. Εγώ είμαι όλη μέρα σε ένα κομπιούτερ και είμαι σαν ζώο. Perhaps official, Mrs. Ingersoll took a cart. Maybe you could follow her tracks. Not a bad idea, Mr. Sather. Not a bad idea at all.
Πιέσω από το στόμα. Άρχισε και μπισκότο μέσα. Πόσα λεφτά έδωσε για αυτή. Ω, μαλακα, διαβήτης. Νιώθω σηκώτη μου να ζητάει βοήθεια. Do you think perhaps the late Mr. Ingersoll may haunt his old store? Back to save his wife, and with it his store? Perhaps. I doubt it. Έχουμε κάνει σχεδόν 8 ώρες stream. Μαλάκες μερικοί εδώ μέσα 8 ώρες. Φταίνετε στη δουλειά να ήσασταν. Εντάξει, το εκτιμώ, παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταλαβαίνετε εννοώ. Πω, μαλάκα. Μαλάκα μας. Και λίγο πράγμα με μισθό. Μα υπήρχε περίπτωση να μου πει δεν μπορώ να φάω άλλο και να πω μην τη φέρεις. Καταρχήν τι σόι σύντροφος είμαι. Τι σόι σύντροφος είμαι άμα δεν σεβαστώ το ότι η γυναίκα μου δεν μπορεί να φάει όλο το φαγητό που πήρε. Άμα δεν πάω το σεβαστώ αυτό, να πω στηρίξου εμένα. Εδώ είμαι. Εδώ είμαι για να φάω αυτά που δεν έφαγες. Εδώ είμαι. Το έχω. Μην αγώνεσαι. Κομπλέ. Όλα θα τα καταφέρουμε. Έτσι δεν είναι. Μην αγώσεις καθόλου. Ό,τι σκατά έχεις αγοράσει θα τα φάω εγώ. Έχουν τα βήματα αυτής. Πού με πάει ρε παιδιά. Κάνεις tracking έτσι. Bathsheba must have had motivation to flee in snow like this. Or desperation. Εγώ είμαι καλός σύντροφος παιδιά. Σέβομαι τη γυναίκα μου. Αν μου πει δεν μπορώ να φάω. Λέω για φέρω εδώ πέρα. Δεν πετάμε τίποτα. Είναι δύσκολες οι εποχές. Πάρα πολύ δύσκολες οι εποχές. The tracks veer to the right. Οι θείοι μου κυνηγάγανε αγριογούρναρες στα χωριά, στο χωριό πάνω. Το πυροβολάγανε στο δόξα πατρί. Σφάζανε, μετά το τρώγανε. This isn't over yet. Easy, μια χαρά. Watch out.
Spectre possession. Τζίμι, κανένα καλό μαγαζί έχετε στο Παγκράτη? Μου έχει πει ότι έχετε, αλλά άμα είναι να πάμε Παγκράτη να φάμε μια φορά. The missing cart. Abandoned. The wheel is stuck. Empty cash box. The widow Ingersoll's, no doubt. Πάμε αλλού. Το πάρκινγκ και στο Γκίζι και στο Παγκράτη, με συγχωρείτε πάρα πολύ παιδιά. Πάω να στο δώσω πίσω, άμα το φάω όλο αυτό που έχει αφήσει θα πεθάνω. Θα πάθω κεφαλικό το βράδυ. Δεν ξέρω, μαλάκες, είναι πάρα πολλά τα αυτοκίνητα στην Ελλάδα. Όχι σε όσες άλλες χώρες δεν είναι, αλλά στην Ελλάδα έχει παραγίνει, δεν ξέρω. Όλοι έχουν αυτοκίνητα. Novices really have no idea how many miles a Banisher runs to solve a case. I once met Nero Fox, the infamous Banisher who solved all his cases from the comfort of his armchair. I should have become his apprentice. Thing is, his apprentice was the one that went into the field for him. Πώς? Αν είναι δυνατόν. Παιδιά, τώρα το συζητάμε όλοι χάλια και ούτε εγώ περπατάω. Ούτε εγώ περπατάω όσο πρέπει. Θα το πληρώσουμε κάποιοι σίγουρα, αλλά μεγάλη μαλακία. Ένα γυμναστήριο πρέπει να πάω, αυτό είναι το σωστό.
A trail of blood. I don't like that. Καλά, οι βουρκοτροφές είναι το χειρότερο πράγμα απ' όλα. Οι βουρκοτροφές είναι το 90% ρε φίλε. Το φαγητό είναι το 90% που στα γαμάει όλα. Τι είναι να λιμοκτονήσεις ρε, άσε ρε φίλε, τι να με δουλεύεις, τι να λιμοκτονήσεις. Εμένα δεν θα με αρχολόγει το γυμναστήριο, μου αρέσει το τέτοιο, αλλά... Είμαι λίγο, πώς το λένε, είμαι τεμπέλης κι εγώ. Μεγάλος τεμπέλης. I think Bathsheba was injured. Looks that way. What with the blood and torn clothing and all. The tracks lead into this cave. Must have been really desperate. Α, η Έκο είναι, τι μαλάκας άντρας. No step from the shadows. Έκο είναι γάμο την Παναχαϊκή σου, Έκο είναι. Βρωμοκόλλη. Focus red. Παιδιά και εγώ όταν ήμουνα, όλοι αυτά τα παθαίνουν. 17-18 χρονών που θέλα μια κομμενίτσα και δεν με γούσταρε γιατί ήμουν αφράτος. Έκανα μια δίαιτα εξαντλητική και έχασα 500 κιλά και μετά με γούσταρε και μου κάτσε και ήμασταν μαζί και 3 χρόνια. Τότε αυτές οι εποχές περίεργες και τότε τα είχαν στα κιλά οι χαβαλέ. Τότε θυμάσαι πως χάναμε κιλά 18 και 17 χρόνια. Μια μέρα να μην φας έμενες ο μισός. Eaten alive. Hope it was quick. The wolf took a purse. Και εγώ πετσί και κόκαλα ήμουν. Και εγώ πετσί και κόκαλα. Hogging all the fun. Ready and waiting. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνουμε οι περισσότεροι άντρες, οι γυναίκες. Εντάξει και οι γυναίκες, αλλά όχι τόσο γυναίκες. Πώς το καταφέρνουμε παιδιά και όσο περνά τα χρόνια γινόμαστε όλο και πιο βόβια. Αλήθεια δεν μπορώ να καταλάβω πώς το καταφέρνουμε. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνουμε. Το καταφέρνουμε γιατί τρώμε σαν ζώα γι' αυτό. Τρώμε σαν κτίνη. Δεν πέστια πρωτοπαλαιστές. With a Wingersaw. Sharp enough. Χάνονται τα κιλά ρε Γιώργο, μας λες, εμάς τα λες αυτά τώρα, είμαστε αγοροί, όχι αδικία. Χάνονται, πώς δεν χάνονται. Εντάξει 35 είσαι. Και εγώ 36 και άλλο 45. Εντάξει, χάνονται. Δεν είναι ότι δεν χάνονται, χάνονται. Απλά δεν είναι και το που
Εντάξει, εκεί. Πώς να τα χάσει τα κλειδιά. Here's the belt. The purse is with it. Keys. Widow Ingersoll's, I don't doubt. I've seen this symbol in the mines below Fort Jericho. Why would she have keys to the mines? Mines. You want to take a look, don't you? Χάνονται. Είσαι πολλά κιλά, Γιώργο, εσύ δεν είσαι, φαντάζομαι, ή είσαι, τι. Εγώ είμαι 140 κιλά, έτσι, δεν είμαι ελαφρύς άνθρωπο. Έχω κιλά πάνω μου, δηλαδή έχω χιλιές και τέτοια πράγματα. Αγάσα, εσείς είσαστε καυλωμένοι και μαστουρωμένοι απόψε. Αλλάζει ο μεταβολισμός, έχει αλλάξει πιο νωρίς, Βασίλη. Έχει αλλάξει για μένα και για σένα. Έχει πάει, ο μεταβολισμός έχει βελάξει, φίλε. Τα έχουμε γαμίσει όλα, φίλε Βασίλη. Για να κάνω μια ερώτηση, όλοι όσοι είμαστε εδώ μέσα, έτσι, πείτε λίγα κιλά έτσι για να έχω μια εικόνα, να καταλάβω λίγο, άμα θέλετε. Άμα δεν υπάρχει ενόχλη, άμα είναι προσωπικό δεδομένο. Καλά είσαι, εντάξει, 110, καλός είσαι. Μακάρι να ήμουν 110. Σαρτάται και το ύψος, βέβαια. Αλλά Βασίλης, για να ήταν μέχρι τα 35 στο 10% λίπος δεν θα ήταν καθόλου παχύς. Θα ήταν αδύνατος. 10% λίπος είναι
Α, ναι, ο Βασίλης είναι αδύνατος. Κάνει μπαμ, εντάξει. Γιώργο, μην κάνεις έτσι ρε φίλε, όλοι τα έχουμε περάσει αυτά με τα μουνάκια, εντάξει. Όλοι τα έχουμε ζήσει αυτά. They never learn, do they? Spectre heading for that corpse. Τζίμι, εσύ είσαι 150 κιλά. Και τι ύψος έχεις ρε Τζίμι? Α, είσαι ψηλός. Πιο ψηλός από μένα. Έχω πάρει άγκρο τα τέρατα και δεν με αφήνουν να φύγω. Έχει γλιτσάρει το game, με έχουν πάρει άγκρο. Εντάξει, είμαστε λίγο σαν μπόγι τώρα, όχι Τζίμι. Γάτα ψέματα, είμαστε λίγο στρογγυλοί. Δεν κρύβονται αυτά τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε λίγο στρογγυλοί με τον Τζιμάκο. Η γυναίκα σου Τζίμι είναι αδύνατη, Πώς μας αντέχουνε ρε μαλάκα οι γυναίκες μας, μπορώ να καταλάβω. Εμένα αδύνατη. Δεν τους παρατά να φύγουν. Ω, τι 60 ρε μαλάκα. Και εμένα 60, 58, 60. Είναι ψηλή εμένα η γυναίκα. Πιλαράκι κάτω από τους μεγάλους βράχους. Κάτω από τους μεγάλους βράχους είναι και τα μεγάλα ψάρια. Εντάξει. Κάτω από τους μεγάλους βράχους κρύβονται και τα μεγάλα ψάρια. Έτσι λένε οι γέροντες. Να θέλουμε μαλακές παρηγοριές είναι αυτά. Εντάξει. Παρηγοριές είναι αυτά, αλλά... Κάτω από τους μεγάλους βράχους κρύβονται και τα μεγάλα ψάρια. Τι με τριγκάρει να το κάνω αυτό, τέλος πάντων. Έτσι λένε οι γέροντες. Οι σοφοί. Μαλάκα.
Έχεις δίκιο. Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι πρέπει να χάσουμε κιλά, ρε φίλε. Και εγώ για μένα μιλάω τώρα, εσείς ξέρετε ό,τι θέλετε, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είναι καλό αυτό. Spectre heading for that course. I do not like this place one bit. Here we are. Now, let's find the symbol. Είναι ανεπίτρεπτο. Είναι ντροπή. Τότε έχει δίκιο, ρε παιδιά, αντί του. Δεν τρως μετά τις 8. Α, τρως δηλαδή ό,τι μαλακία θες μέχρι τις 8 και μετά τις 8 δεν τρως, Έτσι το κάνεις. Πες μου από πότε τρως μέχρι πότε τρως και τι τρως. Έχεις κόψει processed και food και τέτοια, Oil, sugar, salt. Isn't this Nathaniel Sather's stolen milk? Μετά βλέπει εμένα και με βλέπει, με το που με βλέπει παίρνει τα κιλά που έχασε. Κοίτα, οπότε εσύ τώρα, Jimmy, εγώ θα κάνω μια πρόβλεψη και παίζουμε άμα είμαι σωστός. Εσύ τώρα άμα έχεις να φας από τις 8, τρως δεινόσαυρο εσύ τώρα. Εσύ αυτή τη στιγμή που μιλάμε τρως δεινόσαυρο. This isn't over yet. Move, Red. Can I join in too? Όλο το Jurassic Park τρώει πούσες. Για περιμένετε, είμαι μισό λεπτό. Όλο το Jurassic Park τώρα. Θα έχεις μια πείναση τώρα. Θα σου φέρνω μπροστά σου τώρα 2 κιλά παϊδάκια όπως είσαι. Τι είναι, ένα μισό κιλό παϊδάκια, αρνήσια. Γάλακτος. Πατατούλες, τσατσικάκι. Μια μερίτσα. One of which was locked inside a chest. Τζίμι μου. I think I understand. She stole her own merchandise and hid it in the mines. Then she hid the accounts that would expose her lie. Why would she do that? Επειδή είμαι κακός άνθρωπος, μη σκάσω μύτη από το παγκράτη όπως είμαι τέτοια ώρα. Έτσι, και έχω σταματήσει πιο κάτω που είναι ανοιχτά ένα 24ωρο φλατζίδικο εδώ. Και σκάσω με τα πιτόγυρα. Τέτοια ώρα με τα μάξι, σκάσω με τη Citroën από κάτω. Κατέβα λέω, θα κορνάρω. Δεν ξέρω που μένεις, θα το βρω. Ο άνθρωπος υποφέρει, ο άνθρωπος θέλει να φάει ρε παιδιά.
Καλά κάνει ο Τζίμις με αυτό που κάνει, με τη δίαιτα αυτή. Και θα έπρεπε επιγόντως να το κάνω και εγώ αυτό, γιατί με σαν τολμάς. Και δεν είναι καλό, παιδιά, είναι κακό. Με φέρνει προβλήματα όλο αυτό. Προβλήματα στο σώμα, προβλήματα στη στήση, στο μέλλον, όχι ακόμα. Τώρα είμαστε... Nathaniel broke his promise and doesn't regret it. He gave up everything to help people, including his good word. We should go back to him. Μπορείς απ' όλα στο φαγητό, ρε φίλε, γιατί είμαστε κωδικοποιημένοι έτσι, και να ξέρετε, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι στον κόσμο που το έχουμε ρίξει στο φαγητό επειδή έχουμε άλλα προβλήματα. Έτσι, να λέμε την αλήθεια. Ισχύει για πολλοί κόσμος. Το φαγητό, να ξέρετε, έχει σώσει πολύ κόσμο. Από θανάτους, από αυτοκτονίες, από ψυχολογικά, έχει σώσει το φαγητό, έχει σώσει πολύ κόσμο σε παγκόσμιο επίπεδο. Καλός ή κακός. Excuse me. Mrs. Ingersoll. That you? I think so, Mr. McWraith. I think so. I don't blame you for feeling disconcerted, Mrs. Ingersoll. I'm sorry, do I know you? You don't. But you should. Bathsheba Ingersoll, meet Antea Duarte, the Banisher. We found some merchandise stashed away. Oil, sugar, some spoons. We suspect it was stolen. Is it yours? I believe it is. Or at least it was. Helen Priest lays claim to it for the company. And how does Helen Priest know about it? Because Nathaniel told her. He broke my confidence. He broke my heart. For the sake of his return to Boston and a life of ease, he'll trample the legacy of those who made him. He betrayed us. I knew what he was up to. That is why I ran. And because I ran, I died. What are you doing here? You came to my store. Then you've met Nathaniel. Would you give him a message from me? Tell him he must stay. He made a promise. He must honor it. So, you haunt Nathaniel. Τα χοντοκάκια κατεβήκαν εύκολα, Βασίλη, ή δυσκολεύτηκες? Κατεβήκανε χαλαρά ή είχαμε πρόβλημα? Εμπόδια και τέτοια? All I had left was the money. I thought I'd start again somewhere else. Boston, where it all began. This isn't what you had in mind, eh? I have business yet. You'll see. I'll ask you some questions, if you don't mind. Where are you from? Boston, originally. Now I'm from New Eden. You? Cuba, originally. Now I'm from everywhere and nowhere. Was it in Boston where you met your husband? It was. I went into his shop one day and there he was. And you? Did you meet Mr. McWraith in Cuba? Γεια σου, Γιώργο μου, καλή ξεκούραση, να είσαι καλά, φίλε μου. We met in London. We met through work. Yes. It happens. Or so I've heard. What are you to Nathaniel? Where did you meet? One day, an orphan boy came to our store in Boston hoping to learn the trade. He had this idea that he would sell hats. Everyone needs hats, he'd say. We gave him a job. He's been with us ever since. He's my barker, my salesman. He's born to it. Κατέβηκανε χαλαρά, He writes well, too. You should read the letters he sends to his friend, Thomas, in Boston. Tell me more about Thomas. He and Nathaniel are very close. Natty writes at least once a month. Were you married, Mistress Duarte?
There was a time when I would have judged you if you were not. Now I know better. Love is love, whichever way it comes to you. Natty loves Thomas as well as any man ever loved a woman. Maybe better. What do you think of that? I don't disagree, but sometimes love demands terrible sacrifice. We'll be off then. We'll be in touch. Then I'll await your return. Or not. Θα κάνει πουτάνα ο Ναθάνιελ. Θα το στήσω στον τοίχο. May we talk, Mr. Sather? I'd like nothing more. How can I be of service? We must talk about the widow's accounts. They're meagre enough. You surprise me, sir. And by that I mean you do not surprise Τίνα, me. δεν έχεις ανάγκη εσύ τώρα εσύ. If the coffer was full, I'd be halfway to Boston by now. Is that why you're selling your stock cheap? Everything must go, Κατεβαίνουν νερά και sir. αυτά. Or I'll not carry this junk back to Boston and the coin will pay my way. Bathsheba kept the money she owes you. And now you're stuck here. Boston no more than a memory. That's it, exactly. Now you understand the urgency. I've bad news for you. I found Bathsheba's body. The wolves got her. Oh no. Poor widow Ingersoll. I so dearly wish she'd made it safely to Boston. Did you find the cash box? I found something else. The note. You told Priest exactly where to find the merchandise that Mrs. Ingersoll had hidden in the mines. Ah. Now, I have a number of excuses, but I get the feeling you won't be interested in any of them. Nor, to be honest, am I. I did the right thing. I followed Bathsheba to her hiding place, and then I told Mrs. Priest where to find it. The stock will keep people alive. Now is no time for commerce. You lied to your employer. Did she deserve it? Μεγάλο αρχίδι. Listen, Bathsheba no longer knew what she was doing. She lived in the past, while we live in the present, and the future comes charging towards us. She wallows in grief, to the detriment of her friends and neighbours. She wouldn't give up the goods, so I gave them up for her. All right. It's time. I hear you, Mr. Sather. But I'd like to hear Widow Ingersoll's thoughts on the matter too. Wouldn't you? Dear Lord, what are you? Worry not, Nathaniel. This is the ghost that haunts the store. Bathsheba Ingersoll. Για να πούμε και την αλήθεια, η πατάτα δεν είναι κάτι φοβερό, έτσι. Η πατάτα είναι ένα λαχανικό. Το θέμα είναι πώς τη μαγειρεύεις. Δεν είναι κάτι κακό η πατάτα, ούτε δηλητήριο είναι. Μπορείς να μου πεις ότι τις κάνω στο air fryer, ότι τις κάνω ψητές. Τις κάνω πουρεδάκι, ξέρω εγώ. Άλλο να τις κάνεις deep fried στο λάδι. Αλλά η πατάτα δεν είναι κακό πράγμα. Βέβαια, η πατάτα που παίρνεις από το Everest είναι για το πέος, έτσι, εντάξει. Άλλο αυτό. Αλλά η πατάτα σαν πατάτα φρουτάκι είναι ουσιαστικά. Ανάλογα, αρκεί να την τρως με υγιεινό τρόπο. Ειδικά η γλυκοπατάτα. That money is my husband's legacy, and I shall decide what's to be done with it. The money is mine. I earned it. All those years I stood by my promise. You did not. You lied about the books. You cheated me. I? A cheat? You swore to my husband on his deathbed that the store would go on. You swore an oath to a dying man, and then you broke it. I swore to help you with your grief. To keep running the store while you mourned. But you did not mourn. Instead, you poured your heart into his business. You won't let it go. You won't let him go. I can give you... Και να έχεις, ας πούμε, και φριτέζα κανονική, να κάνεις ωραίες πατάτες. Σκέψου μόνο το λάδι που πρέπει να χαλάσει για να τις τηγανίσεις. Μόνο αυτό. No more
Θες 2 λίτρα λάδια τηγανής πατάτας. I have a life to live. Your dead husband does not. You must let me go. By renouncing his business, you bury my husband a second time. Ingersoll's name will die because of you. It's time to end this. Εντάξει, ο τύπος δεν έχει κάνει κάτι τόσο κακό για να τον σκοτώσουμε. Εντάξει, έλα. Λοιπόν. Θα κάνω banish έτσι για την αλλαγή. Bathsheba Ingersoll, you haunt Nathaniel Sather. You cling to the store, but it's his now. This must stop. He made a promise. I'll keep him to it. Thieves and confiscators, all of you! Living, you'd have a right to be angry. Dead, your anger makes you dangerous. Goodbye, Mrs. Ingersoll. No! Μαλάκα, Ghostbusters. Πω καφρίλα. Αντρίλα, μέγιστη αντρίλα. Έχεις κτήματα, έλα ρε φίλε. Εντάξει, κάνετε λάδι. Έχεις δει διαφορά, έχουν πέσει τα κιλά, Τζίμι, έχει πέσει τίποτα? Δεν το πιστεύω πως τον έχω καθαρίσει το χάρτη, δηλαδή το παιχνίδι το έχω γαμίσει έτσι. Εκείνη το παιχνίδι το έχω ξεκολλιάσει, δηλαδή το έχω γαμίσει τα πρέκια. «100 κιλά το δίχρονο». Τι λες ρε, και τι το κάνεις τόσο πολύ δηλαδή? Το τρώτε? Πες μου το πουλάς κιόλας. Το πουλάς? Έχεις νόμιμο τέτοιο ή χύμα το πουλάς μόνος σου? Κοίτα να δεις. Πόσο το πουλάς ρε φίλε, πες μας να ξέρουμε πως πάρουμε λίγο λάδι.
Ενδιαφέρομαι ρε φίλε. Για λάδι. Για τα παιδιά, για το σπίτι. Θα μου τελειώσει σε λίγο. Έχω λάδι, αλλά θα τελειώσει. Και εγώ από τα χωριά παίρνω. Από χωριά και μαλακίες παίρνω. Καλά κατσάδο πόσο λάδι έχω με το... Όσο θα μου τα αφήσεις. Όσο είναι, όσο κάνει, δεν έχω πρόβλημα. Δεν σου ζητάω εκπτώσεις. Εντάξει, το βλέπουμε από κοντά. Εντάξει, το συζητάμε από κοντά. Το συζητάμε από κοντά. Όλα καλά, εντάξει. Όλα οκ. Εντάξει, λίγο λάδι θα μου δώσεις, αλλά εντάξει ρε φίλε. Περιουσία σου είναι, το πουλάς το λάδι. Τα σεβόμαστε αυτά τα πράγματα. Το δούμε από κοντά, το συζητήσουμε. Τι είναι αυτό το καινούργιο app της Nvidia είναι. Το καινούργιο driver, καλά αύριο. Redeem. Γάμισέ μας με τα battle και τις μαλακίες σας. Έχει πράγματα εδώ πολλά, Μάλιστα. Ωραία η καινούργια εφαρμογή που κάνανε στην Nvidia. Το αντικατέστησε το experience, μάλιστα. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, πάμε να κοιμηθούμε τώρα και θα ανοίξουμε πάλι αύριο το απόγευμα. Λογικά αύριο θα το τελειώσουμε. Λογικά πιστεύω αύριο θα το τελειώσουμε το game. Αυτό πιστεύω. Και μετά να πιάσουμε τον Baldur's Gate να κάνουμε άλλες 200 ώρες. Πω, μαλάκα. Τεράστιο. Καλή νύχτα μάγκες μου, καλή ξεκούραση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, έτσι, όλους σας. Είσαστε κούκλοι και κούκλες. Κυρίως, μόνο άντρες είμαστε, αλλά τέλος πάντων. Πολλά φιλιά, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας, έτσι. Καλή νύχτα, μάγκες μου, τα λέμε. Bye, bye, bye. Τα πάμε.